Communication, introduction of communication you have already studied. Like whatever you might have studied in management, so I will try to just add few more things to it. Many people primarily will be having a very wrong notion about the term communication. So when we say developing communication skills, many people think that talking in English is communication, but actually it is not. Communication is all about, let's say I have a thought in my mind, an idea, a thought, expression, a message, anything that is there in my mind, and I should convey that to you. Right? If I could able to effectively convey the same thing to you, where you have understood what I am saying, which means I have communicated. Language is a medium. Language is a medium by which we communicate. So we don't say that talking effective English means effective communication skills. There are some people who can't even communicate in their own language to convey the things. Yes, there are people. Like our mother tongue is Telugu. Some people are there. They can't even communicate what they want to communicate in Telugu. Either they will try to wrongly communicate, incomplete information, all these things they'll do, which means they are lagging in communication skills. So communication is all about conveying an idea to the other person. I am sender, you are receiver. Sender has an idea in his mind, thought, feeling, emotion, anything. These ideas sender need to communicate to the receiver, where receiver should understand what has been communicated and he should give some feedback. If I ask you, how are you? What do you say? You'll say, I'm fine. Here communication completed. Because I have a thought question in my mind that I have asked you. As a receiver, you have understood it and immediately you gave me a feedback. Now recollect the steps. Sender encoding a message through a channel, receiver will decode and get some feedback. These steps are there. Same thing that has happened now. I'm a sender. Message in my mind, conveyed to you, encoded. I said, how are you? As a receiver, you have decoded it, understand, and immediately gave me the reply. This is perfect communication. Like language is a medium. Like I have asked you, how are you? As you have understood it, you gave me the reply. If I have asked you, kemcho, then you're not giving any reply. Sender, having a message, used a medium and conveyed, but receiver couldn't decode it. You haven't understood. And hence I did not get any feedback. In the second scenario, there is no full communication has happened, no reply. In Gujarati, kemcho is nothing but how are you? Medium, as language changes, these are called barriers. Language is a barrier in communication. If I communicate with you in a language that you know, you'll give me a reply. So that's what I'm saying. Language is a medium by which communication can be done. It doesn't mean that English only means communication. Why I'm giving you all this explanation? Ultimately, communication is all about exchanging of ideas and thoughts. Simple meaning. That is what the first point says. If the same communication happens in business, so far I have said general communication. In business, top level, middle level and lower level people are there. Top level people are trying to communicate something to middle and lower level people. Then middle and lower level people will be giving some reply to the top level people. And this will happen on a continuous basis. It's not one-time process. So whatever the communication concepts that I have said now, if the same communication happens in a business, we call it as business communication. Simple context. Look at the meaning, what it says. Business communication is the process of, this is the key term here, process of sharing, exchanging information between people within and outside of an organization. Within and outside of an organization in order to accomplish a goal. Every business might be having a goal. If a business has to achieve that goal, they have to have communication. Among whom? The people within the organization and the people who are outside of the organization. That is what business communication is all about. As an example, intra-departmental communication. Interdepartment.
There have to be communication from one department with the other department. So in an organization, what are these departments stands for? We'll be having different departments. Production, yes, marketing, HR, finance, sales. HR means human resource. All these are departments. Does communication need to happen between the departments? Between departments. Does HR people need to communicate with the production? Yes. Production people will communicate with the finance department. Finance people might be communicating with sales. That is referred to as inter and intra-departmental communication. Any communication that happens between the departments and the other side of a department is referred to as business communication. Meaning is clear? Exchange of ideas and thoughts between the different departments of the organization for the purpose of achieving a organizational goal stands for business communication. What happens when there is no communication? And actually, the very fundamental purpose of having the hierarchy, as we have discussed the hierarchy of an organization in a pyramid shape, which consists of top level, middle level and lower level, isn't it? Why this hierarchy is created? For the purpose of flow of communication. Communication will flow from top to bottom and bottom to top, which means from top level to middle and middle level to lower, then lower to middle and middle to top. If there is no concept of this communication, can the business perform any operations? That is what our next concept is. Significance of business communication. Why communication has to be there in the business? The very fundamental purpose of creating hierarchy is to define the flow of communication, top down and bottom up. And you might be knowing, just for the sake of knowledge, I am telling you this. Top down flow of communication. Top down flow of communication will be in the form of orders and instructions. Because a manager to his subordinate, what he will do? Orders. And he will give some instructions. By following the order, the subordinate will do the work. And after doing the work, bottom to top, this will be in the form of reports and feedback. After completing the work, what subordinate will do? He will give a report to the superior. And he will give some feedback also. Top-down flow of communication will be in the form of orders and instructions. Bottom-up flow of communication will be in the form of reports and feedbacks. When these two happens effectively, that will bring efficiency in the business. Let's say there is no proper top-down and bottom-up communication. Top-level people are not giving the work effectively to the lower-level people. And lower-level people are not giving right feedback to the top-level people. Can the business happens effectively? The very first reason why proper business communication has to happen is to increase managerial efficiency. Convey the thoughts. Manager is having a thought in his mind and he need to convey this thought to the subordinate. Understanding the thought, subordinate should do the work and then he should give report to the superior. Then efficiency will come. Look at the explanation. Communication helps in smooth operation of management. Because effective communication, forget about big example. Let me tell you a simple level example. Every day in my mobile, I get a communication from the management that tomorrow in which classes I should teach. Does management is communicating with me now? Every day they will send me a timetable that helps me to know which class at what time I have to go and teach what. Imagine if they don't do so. They are not sending me any timetable. They are saying that, sir, your wish, go and teach any class, whatever you want. For all the faculty, same thing. Then can the operation happen smoothly? Everybody will be going to the same class. Then what should happen? No one knows which class is empty. No one knows which class need to be taught with what subject. Full chaos. The college can't be run. Here, hence, there is a proper communication. So, the people, those who are sitting over there are communicating me that these are the classes that you have to teach. It is my responsibility also to communicate them.
Let's say today I am not attending the class. Without informing to anyone, like I have not attended. Then properly in a day, if I teach to 6 classes, if I don't communicate with them, the 6 classes for 6 hours, they will sit ideally. That will create inefficiency, isn't it? That's why for all this, what is key? Communication. They are communicating with me, I am communicating with them. Same thing in the business also. So conveying the goals of the organization in all the way that all parties involved on the same page and carry out tasks required to achieve the goals. So why communication has to be there? It has to be there for the purpose of achieving goals. For that, there have to be proper communication. Now understand all these points with respect to business communication. We are not talking about general communication for you and me. In business, communication have to happen between top to bottom and bottom to top. That's the point. Managerial efficiency will come. The second reason why there has to be business communication, building a dedicated and loyal employee base. You clearly convey, the top level has to clearly convey the things to middle and lower level. This will improve loyalty among employees. Loyalty means? Loyalty. Being loyal means? Yes. Loyal గా ఉండడం అంటే ఏంటి? That's right. So, loyal employees means they are sticking on to the company even in the odd situations. The right Telugu word is nijaiti. Yes, being loyal. When do employees be loyal? When there is a right communication. That's the term says. Effective communication emphasizes the employee participation in management. You make employees to participate in management activities. You give them some work, ask them to do the work. Then what will happen? This thing will create a positive environment in the business. This will help to improve employee morale. When there is a good communication, employee morale will grow. Morale stands for, like these meanings you better make a note, because when you read you have to understand what you are reading. Morale means level of confidence and courage. Level of confidence and courage. An individual's level of confidence and courage, we call this as morale. Because of strong communication, whose morale will be developed? Employee's morale. Because employee will have confidence. Whatever the work that he is doing, he is perfectly doing. And continuation. And cordial industrial relationship between management and employee. Effective business communication will create a friendly, cordial relationship between management and employees. This is the point. So, effective communication will help to bring loyal employee base. This is the second reason why there have to be effective communication, business communication particularly. And this will help to create effective leadership. If I am not wrong, you might have studied a bit about leadership in the management. Leadership theories you might have studied. Leadership styles you might have studied, isn't it? So effective leadership depends upon effective. One of the quality of a leadership also you might have studied. Leader is the one who have effective communication skills. That's the term says. Effective leadership depends upon effective communication. A leader must communicate and listen to the views and share feedback of the subordinates. In the organization hierarchy, who will act as leaders? Top level people. Now, what is the responsibility of the top level people to listen to their subordinates? So that's the point says. A leader must communicate and listen views and shares feedback of the subordinates. Why? For the smooth functioning of tasks. Nothing but the activities that happens in the company, smoothly they should go on. That's the second reason, effective leadership. Effective communication will build mutual trust and confidence between management and employees. Because when there is no mutual trust between management and employees, company cannot achieve its goal. So that is why effective communication will create a mutual trust between management and employees. The term says
Effective communication builds mutual trust and confidence between whom and whom? Between workers and management. When there is effective communication between these two people, this will reduce misunderstanding and this will help to resolve the conflicts also. If management does not properly communicate, then there will be a chaos between management and employees. Management should clearly tell the employees, this is what we are expecting from you, this is what you have to work. And this is the goal, and all of the employees have to work for the fulfillment of the goal. Clearly provide communication. That's the term. Understood with mutual trust and confidence? Next benefit of having strong business communication is better decision making with informed judgments. Who will take decisions in the business hierarchy? If a top management have to take a decision, first they should have proper communication. They should know what is happening in the company. When top management knows sales are coming down, they can take a decision. How they will come to know sales are coming down? The sales department should send a report to the top management. Communication. The sales department is communicating to the top management by saying that sales are coming down. By having that communication, what the top level will do? Take some better decision. And he can take informed judgment also, whether to continue with the product or not. Judgment. When he can make, when he have strong communication. Look at the power of communication. So if we keep aside about the business, even in our life also, communication plays a very important role. Unless you don't communicate, you don't understand what you want and what others are trying to say. That's the power of communication. Next one. Effective communication will help to create human resource management. So generally in business, this is called as HR. HRM. Human resource management. HR. Every organization will be having this department, HR department. What is the job of HR department? Bring the right people into the company. This you have studied in your management, manpower planning, recruitment, selection, training, performance appraisal, compensation. All these jobs have to be done by HR. There you might have studied keeping the right person in a right job is very important. Now who will bring the right person and keep them into the right job? HR guy will do. Effective communication even is needed for HR also. So effective communication helps in proper human resource management of a company by means of selection, training, placement, socialization, promotion and transfer. Of whom? Of employees. Effective communication will help to perform all these functions. These functions you have studied in your management. Manpower planning, recruitment. There are so many ways of recruitment. And then selection, recruitment, internal recruitment and external recruitment. And then training on the job and off the job. These are things that you have studied. And transfers can also be done. Job rotation we call it as. If all these functions have to happen effectively, you need to have strong HR. So HR communication is needed to fulfill all these functions. Not only HR functions, effective communication is needed for managerial functions also. Managerial functions are nothing but functions of management. Planning, organizing, staffing, directing, reporting, budgeting, coordinating, communication. All these functions you have covered in functions of management. Let's say, when you study management in foundation, if anyone asks you what are the functions of management, simply you remember this term. Post-corp. Post-corp. These are functions of management. Post-corp. Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. These are the functions that you have studied in your entire fundamentals of management. That's how. So if these are managerial functions, all these functions can effectively be conducted with communication. For planning, communication is needed. For organizing, needed. Reporting, but any activity that happens, that's the point says, all the managerial functions such as planning, organizing, directing, controlling cannot be conducted without
communication. When there is no proper communication, no managerial function will happen. All these points are trying to educate us the importance of communication. It is not about creating a strong business. What matters is that maintaining strong communication is important between all the levels. Next reason why there have to be communication: to improve customer services. Ultimately, business have to improve internal efficiency. Business has to take care of all the functional areas. Business has to run by following all the functions. These are internal. Along with that, business need to take care of the customers also. Ultimately, the aim of business is to provide better customer satisfaction. For that also, communication is needed. Because customer will be having some questions. Customer will be having certain issues. Those questions and issues can be effectively dealt when we have strong communication. Look at the explanation, what it says. Effective communication with customers by answering questions and providing solutions. Customer is having question. You come up with a solution as a business. With this, what will happen? This will improve the business reputation and it will enhance the customer. Nowadays, the central theme of all the businesses is to provide better customer satisfaction. Because in management or in a business world, they say that customer is king. Customer is God and customer is king. Whatever has been done, that has been done to satisfy the customers. That's why. Now all these points are educating about what? The importance or the significance of business communication. Why business communication has to be there. Did you understood all the points? Next concept is there are some functional areas in business. One functional area is marketing. Have you heard about that? In business, there is something called marketing. In that we have advertisement will come in marketing. So in marketing, when a company is launching a new product, they will try to advertise this product to the people. అదే కదా మార్కెటింగ్ అంటే. మన ప్రోడక్ట్ గురించి కస్టమర్స్కి చెప్పాలి, వాడు కొనుక్కునేటట్టు చేయాలి. Now tell me, when a company do marketing, isn't it company communicating with the customer? It's a way of communication. నేను ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేశాను, టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చా అంటే కస్టమర్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా దర్ ఇస్ అ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి. Isn't it? So అందుకే మన టాపిక్ ఏంటి? The role of business communication in marketing, which means even marketing is also a way of business communication. దాని గురించి కొన్ని సింపుల్ పాయింట్స్ చెప్పాడు. ఫస్ట్, if anyone asks you, what is marketing? Marketing is a way of communicating about the product or service to the customer. Okay, marketing is way of communication. Creating awareness. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మార్కెటింగ్ ఈజ్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ అమాంగ్ ద కస్టమర్స్. Then role of business communication in marketing. Marketing is a process of creating, communicating, delivering and exchanging products and services to the customers, client and society. అంటే కస్టమర్ కావచ్చు, క్లయింట్ కావచ్చు, సొసైటీ కావచ్చు. మార్కెటింగ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం? మన ప్రోడక్ట్ గురించి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. We are delivering the content about our products. So that is what marketing stands for. మరి ఇవన్నీ జరగాలంటే అక్కడ ఏముండాలి? Communication has to be there. Look at the second term. Communication is the key to spread the word about the product. మీకే తెలిసింది, నిన్న ఎక్కడో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూశారు ఒక కంపెనీ కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చిందని చెప్పి. ఇప్పుడు నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ అవసరం అనుకోండి, ఇమీడియట్గా మీరు వచ్చి నాకు చెప్తారు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఫ్రెండ్ దెన్ యూ సే దట్ నువ్వు ఈ ప్రోడక్ట్ కొనాలన్నావు కదా, కంపెనీ కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసింది, వెళ్ళి కొనని చెప్పి. వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా జరిగిందా లేదా? అదే కమ్యూనికేషన్ అక్కడ. ఒక మెసేజ్ని స్ప్రెడ్ చేయాలని అంటే త్రూ వర్డ్. సో దట్ కుడ్ హ్యాపెన్ విత్ దిస్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. మార్కెటింగ్లో అది కూడా జరుగుతుంది అంటారు. నెక్స్ట్, లుక్ ఎట్ ద పాయింట్ సి. Consumers rely on the information available from marketing communication to make purchase decision. As a consumer, if we have to purchase a product, manakunna oke oka source enti? What kind of communication the company is providing to us through marketing? Let's say a news advertisement in the television, social media advertisements, or a hoarding, boarding, pamphlet, anything. In order to make a decision whether to purchase the product or not, companies have to rely on marketing.
So marketing is the best way to communicate. Next, business ranging from global MNCs to small retailers. All of them will rely upon marketing communication. Like MNC, idea on the MNC, multinational companies or corporations, global companies. Starting from big global companies to small businesses, everybody will depend upon marketing communication. Why? To sell their goods and services. Either a big company or small company, if they have to sell their goods and services, they have to depend upon marketing. That's the conclusion. So communication is helping to move products and services and ideas from manufacturers to the users. If from the manufacturers to the user, if the communication has to go on, then marketing is the best way. So the topic is business communication that takes place in marketing by means of communicating about the product to the customer. That's a group discussion gurinchi, and then business communication lo marketing gurinchi. Clear so far? So about the first chapter, the next areas that we have to cover is with respect to, actually the topic is explaining about how communication plays a crucial role in marketing. What we have to understand here is that even marketing is also a way of communication. Through marketing, what company do? They will try to advertise about a product. When they are giving advertisement about the product, it is nothing but they are communicating to us with respect to their product. Let's say if any company is doing communication through marketing, then what benefits the company will get? That's the topic. So look at the topic name, benefits of communication in marketing. Instead, we can understand that marketing is all about a way of communication, where the company is communicating something to the customer through marketing. If any company do it effectively, then they can get some benefits. They goes like this. First one, when communication has been used in marketing, this will help to build and maintain relationship with the customers. Rather than the customers, if you look at the term, what has been used here? Stakeholders. Do you know the meaning of this term? Stakeholders ante telsa? Actually, shareholder is nothing but the one who invests money. Ade stakeholders ante andaru vastaru. Yes, owners, customers, suppliers, right, trade unions, everyone. ఎవడైతే కంపెనీతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాడో వాళ్ళందరూ కూడా స్టేక్ హోల్డర్సే అవుతారు. సో ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా మార్కెటింగ్లో కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేయడంలో వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? అ గుడ్ మార్కెటర్ మస్ట్ పొసెస్ గుడ్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. ద వన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్, హీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. Interpersonal skills are nothing but he could able to be effectively communicate with the others. When any marketing guy is having good interpersonal skills, with this he could able to maintain long-term relationship with the stakeholders. That's a power of communication in marketing. The guy who is doing marketing, he should have interpersonal skills. If his interpersonal skills are good, he can maintain long-term relationship with the stakeholders. That's the term. And what else the sales guy have to do? To create an emotional and empathetical connection with the clients. The more he connect with the clients, the more he can do the sale. Yes or no? Marketing guy, when he connect with the customer, he connect with the clients, then the sales of a company will increase. That's the term says. Next point, when there is effective communication in marketing, this will facilitate innovation when marketing has been done. Innovation. Effective communication leads to innovation, where the marketing people can come up with some new ideas. Look at that up. Effective communication skills are required to innovatively convey their ideas well in front of others. What a marketing guy have to do? He is having a good idea. Innovatively, he should present this idea to the others. When he can do so, when there is an effective communication in marketing. That's it. Business need to be creative in order to market the goods and services better than competitors. It is also important. A company have to innovatively promote its product better than the competitors. When this will happen? When there is effective communication. Next,
ఎన్హాన్సింగ్ ట్రాన్స్పరసీ. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ మార్కెటింగ్ ద్వారా ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి కస్టమర్కి చెప్తుందనంటే ఉన్న విషయాలే చెప్పాలి, లేని విషయాలు కూడా చెప్తున్నావు అంటే ట్రాన్స్పరసీ మిస్ చేస్తున్నావు. చాలా కంపెనీస్ చేస్తాయనుకోండి అది. వెన్ దే అడ్వర్టైజ్ దే విల్ ట్రై టు సే సంథింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ వోంట్ హ్యాపెన్ బై యూజింగ్ ద ప్రోడక్ట్. బట్ కానీ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్లో సస్టైన్ అవ్వాలి అని అంటే వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెన్ దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ట్రాన్స్పరసీ. అది ఎంప్లాయీస్కైనా అవ్వచ్చు, కస్టమర్స్కైనా అవ్వచ్చు. కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్పరసీని మెయింటైన్ చేయాలి. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ టైం. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఎన్హాన్సెస్ ట్రాన్స్పరసీ and make employees and customers make sure that their needs are considered and understood. నువ్వు ఎఫెక్టివ్గా మార్కెటింగ్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఎంప్లాయీస్కైనా కస్టమర్స్కైనా కానీ ఏం తెలుస్తుంది, మా నీడ్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీ అడ్రస్ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది. దట్స్ ఇట్. మార్కెటర్స్ కన్విన్స్ ద కస్టమర్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ టు ట్రస్ట్ ద బ్రాండ్ దే వర్క్ ఫర్. ఫస్ట్ దే షుడ్ క్రియేట్ ద ట్రస్ట్ ఫర్ ద బ్రాండ్. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడు మార్కెటింగ్లో. టాపిక్కి కనెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీ కెన్ గెయిన్ వెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మార్కెటింగ్. నెక్స్ట్, ఓవర్కమింగ్ మార్కెటింగ్ ఆబ్స్టికల్స్. జనరల్లీ మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ డైనమిక్. ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో ఈక్వేషన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అక్కడ ఒక టర్మ్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇన్ ఏ డైనమిక్ మార్కెట్. వై ఆర్ వి సేయింగ్ మార్కెట్ ఈజ్ డైనమిక్? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. దానికి ఒక షార్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ VUCAFU. అంటే మార్కెట్ ఎలా ఉందంటే, మార్కెట్ ఈజ్ వొలటైల్, ఎప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుందో తెలియదు. అన్సర్టెన్, ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయో తెలియదు. అండ్ ద మార్కెట్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద మార్కెట్, ambiguity, and there is a fear of unknown. Like no company have no idea what will happen in future. ఇప్పుడు ఒక 2 to 3 years బ్యాక్ ఏ కంపెనీ కూడా అనుకోలేదు కోవిడ్ వస్తుందని చెప్పి. ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్. ఇప్పటి నుంచి కంపెనీస్ అన్నిటికీ ఫియర్ ఉంటుంది, ఇటువంటి మళ్ళీ పాండమిక్ ఇంకోటి వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి. దట్స్ కాల్డ్ ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్. నెక్స్ట్, అన్ప్రెసిడెంట్నెస్. బికాజ్ యూ కాంట్ ప్రిపేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. అన్సర్టనిటీ, అన్ప్రెసిడెంట్నెస్, ఇవన్నీ ఏంటి మార్కెట్లో ఉండేటువంటి ఆబ్స్టికల్స్. ఈ ఆబ్స్టికల్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు ఎప్పుడు? వెన్ దెర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ communication in marketing. These hurdles appear in the form of cultural barriers, linguistic barriers, legal barriers, which hinder the process of marketing. That's it. అందుకే ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మార్కెట్ చేసేవాడి దగ్గర ఏముండాలి? లాస్ట్ టైం చూడండి, ఇఫ్ అ మార్కెటర్ ప్రొసెసెస్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దెన్ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ ద ఆబ్స్టికల్స్. పైన పాయింట్ ఏమంటున్నాడు? ఓవర్కమింగ్ మార్కెటింగ్. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్లో ఆబ్స్టికల్స్ చెప్తున్నాడు. ఆ ఆబ్స్టికల్స్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ద మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. దట్స్ ఇట్, కంక్లూజన్. నెక్స్ట్, వై దేర్ షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మార్కెటింగ్? టు ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొఫెషనలిజం వైల్ మార్కెటింగ్. మార్కెటింగ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వెరీ క్రూషియల్ ఏరియా. మరి మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు మార్కెటింగ్లో ఏముండాలి? ప్రొఫెషనలిజం ఉండాలి. When that professionalism can be exhibited, when there is a communication, effective communication leads to establish professionalism in marketing. మార్కెటింగ్ ఎవరు చేస్తాడు? మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు ఏదైనా ఒక కంపెనీ వాడు వచ్చి ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు లైక్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ హీ షుడ్ టాక్ టు యూ పొలైట్లీ. కంపెనీ ఆల్సో పొలైట్లీ షుడ్ కన్వే ద కస్టమర్ టు బై ద ప్రోడక్ట్. దే కెనాట్ బి హార్ష్. ఫస్ట్ టైం చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు యూజ్ ప్రొఫెషనల్ లాంగ్వేజ్ while dealing with the customers. A market must possess good interpersonal skills to connect with prospective clients. So a professional relationship exists between business and customers. That's the point. ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్. ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి? when there is an effective communication in marketing. That's the point. మరి మార్కెటింగ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటుందండి కంపెనీ. లైక్ వయా మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కమ్యూనికేటింగ్ సంథింగ్ టు ద కస్టమర్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్. అది ఎన్ని రకాలుగా చేస్తుంది? ఇట్స్ అ క్వశ్చన్. అదే మన నెక్స్ట్ టాపిక్, మేజర్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మార్కెటింగ్. చాలా వరకు మోడ్స్, సింపుల్ మోడ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. ఎన్ని రకాలుగా ఒక కంపెనీ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఇన్ మార్కెటింగ్? సో ఫస్ట్ మోడ్ ఏంటి? అడ్వర్టైజింగ్. తెలియని టర్మ్ కాదు కదా ఇది, అడ్వర్టైజింగ్. మనం టెలివిజన్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం, న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం, రేడియోలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వింటాం, సోషల్ మీడియాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం.
Advertisement is one of the mode by which communication takes place in marketing. Key terms చూద్దాం. Advertising is impersonal form of communication. You tell me, when we watch an advertisement in a TV channel, does a person is coming to us? No, impersonal. ఎవడో టెలివిజన్లో చెప్తుంటే దాన్ని చూసి మనము ప్రోడక్ట్ కొనాలని డిసైడ్ అవుతున్నాం. ఇంపర్సనల్ ఫామ్ అన్నాడు అదే. Because a person is not directly coming to you and trying to explain about the product and convincing you to buy the product. That is why the term impersonal have been used. The name of it is viewed as cheapest way of reaching out the customer. అంటే వేరే వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ ఖర్చుతో లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్కి రీచ్ అవ్వచ్చు with the help of advertising. And the main aim of advertising is to target mass audience. ఎక్కువ మంది రీచ్ అవ్వచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పాపులర్ టీవీ షో వచ్చేటప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసామనుకోండి, సో మెనీ పీపుల్ విల్ బీ వాచింగ్ దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అంటే మాస్ నెంబర్ ఆఫ్, మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూజ్. సో అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ అ నాన్ పర్సనల్ ఫార్మ్. దిస్ విల్ హెల్ప్ టు రీచ్ మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, మాస్ ఆడియన్స్. కమ్యూనికేషన్ అడ్వర్టైజింగ్ పేస్ 4 ఆబ్జెక్టివ్. అసలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామని అంటే అక్కడ ఒక 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ మీట్ అవుతున్నాయి. వన్ ఈజ్ టు ఇన్ఫార్మ్, పర్సుయేడ్, డిఫరెన్షియేట్ అండ్ రిమైండ్. అంటే మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా మన ప్రోడక్ట్ గురించి ఏం చేస్తాం? ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఎఫెక్టివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం ద్వారా పర్సుయేడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్రాక్టింగ్. పర్సుయేట్ చేయడం అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం. త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అట్రాక్టింగ్ ద కస్టమర్. అండ్ త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ద ప్రోడక్ట్. అంటే కాంపిటీటర్ ప్రోడక్ట్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు నా ప్రోడక్ట్ మంచిది అని చెప్పడం. అండ్ రిమైండ్, ఎప్పటికప్పుడు కస్టమర్కి రిమైండ్ చేస్తున్నాం ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంది, ఒకవేళ నువ్వు మర్చిపోతే వచ్చి కొనుక్కో అని. అంతే కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ యొక్క ఇంటెన్షన్. దట్స్ వాట్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మార్కెటింగ్. నెక్స్ట్, అనదర్ టెక్నిక్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్. అప్పుడప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా కొన్ని కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి మెయిల్స్ కానీ కాల్స్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి. Like we have an offer, would you like to buy the product? New stock has arrived, would you like to buy the product? And sometimes direct promotional offers we get through mail. అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? డైరెక్ట్గా కస్టమర్ని అప్రోచ్ అవుతుంది. సచ్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్. స్ట్రైట్ కీ టర్మ్ వుడ్ బి డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ కమ్యూనికేటింగ్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద టార్గెట్ కస్టమర్స్. అది టెలిఫోన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఈమెయిల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. either by using telephone, mail or any other electronic means directly customers ki approach avachchu. This allows a company to focus precisely on a segment of customers and prospects with a sales message. అంటే డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన సేల్ గురించి మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం. నా కంపెనీలో డిస్కౌంట్ రన్ అవుతుంది, కమ్ అండ్ బై. దట్స్ అబౌట్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్. నెక్స్ట్, సేల్స్ ప్రమోషన్. ఇది సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఇది కూడా ఒక మార్కెటింగ్ టూల్. అసలు సేల్స్ ప్రమోషన్ ఎందుకు? సింపుల్ టర్మ్, టు బూస్ట్ సేల్స్. ఏదైనా ఒక కంపెనీ సేల్స్ ప్రమోషన్ ఎందుకు చేయాలంటే టు బూస్ట్ ద సేల్స్, అంటే సేల్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం. ఇందులో చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి సేల్స్ ప్రమోషన్లో. డిస్కౌంట్స్, ఆఫర్స్, క్యాష్ బ్యాక్స్, మనీ రీఫండ్స్. ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ డిస్కౌంట్ ఇస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాడు సేల్స్ని పెంచడం కోసమే డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. క్యాష్ బ్యాక్, రీఫండ్స్, ఆఫర్లు పెడతారు కదా, 1+1 ఆఫర్లు అంటారు, 50% ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్ట్ ఇస్తాము. ఇవన్నీ ఏంటి? సేల్స్ పెరగడం కోసం. క్లియరెన్స్ సేల్ అంటాం, ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ క్లియరెన్స్ సేల్. లైక్ ఆల్ దీస్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ప్రమోటింగ్ ద సేల్స్. వాటినే సేల్స్ ప్రమోషన్ అని అంటాం. ఇంటెన్షన్ చూడండి ఏమన్నాడు? సేల్స్ ప్రమోషన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు. ఆఫ్ అయిపోయిందా? చేశారా? స్విచ్ ఆన్ అయిందా? రైట్. మరి ఇక్కడ రికార్డింగ్ ఆగదా? ఆన్లైన్ ఉందా? ఓకే, డన్. సేల్స్ ప్రమోషన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సలరేట్ ద ప్రోడక్ట్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ టు కన్స్యూమర్. అంటే ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి కన్స్యూమర్ దగ్గరికి ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్ని బాగా పెంచడం కోసం సేల్స్ ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చండి. ఇందులో మెథడ్స్ ఇచ్చాడు చూడండి సెకండ్ పాయింట్లో. ఇది నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. సేల్స్ ప్రమోషన్లో ఎక్కడ వెర్బల్గా ఏం చెప్పరు, నాన్ వెర్బల్. ఎందుకు? ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నారు? కూపన్స్, శాంపిల్స్, ప్రీమియమ్స్, నెగోషియేటింగ్ డిస్కౌంట్స్.
అంటే కూపన్స్ ఇవ్వడము. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, శాంపుల్ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటి, టు ప్రమోట్ ద సేల్స్. నెగోషియేటింగ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి, బల్క్లో కొంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం, సో దట్ ద సేల్స్ కెన్ బి ప్రమోటెడ్. దీస్ ఆర్ another mode of communication in marketing, sales promotion. Next technique is personal selling. మీకు సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అని కొంతమంది వస్తారు. You might have heard about online. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, sir. Done. Yeah. In your life, have you ever come across with a sales executive? సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అని మన దగ్గరకు వచ్చి ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడానికి ట్రై చేస్తారు. లైక్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అమ్మేవాళ్ళు, ఎన్సైక్లోపీడియా అమ్మేవాళ్ళు, బుక్స్ పట్టుకొని వస్తారు. ఈ మధ్య బాగా తగ్గిపోయింది అది. వన్స్ ఇట్ యూస్ టు బి దేర్ వెరీ హెవీలీ. ఇళ్ళకు కూడా వచ్చేవాళ్ళు. హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడానికి కూడా దే యూస్ టు బ్రింగ్ సమ్ హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్ట్ టు ద హౌస్. వాడు చేసేదాన్నే పర్సనల్ సెల్లింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమన్నా మనము నాన్ పర్సనల్ ఫామ్ అన్నాం కదా, అంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చి ప్రొడక్ట్ని అమ్మట్లేదు ఇక్కడ. కానీ పర్సనల్ సెల్లింగ్ ఏంటి, పర్సనల్ ఫామ్. బికాస్ అ పర్సన్ ఈజ్ కమింగ్ టు యూ అండ్ ట్రయింగ్ టు సేల్ ద ప్రొడక్ట్స్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమన్నా చూడండి, దిస్ బేసికల్లీ మీన్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద కస్టమర్. అండ్ వాడు వచ్చి ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ అల్టిమేట్లీ హీ విల్ ట్రై టు పర్సుయేట్ ద కస్టమర్ టు బై ద ప్రోడక్ట్. అండ్ ఫైనల్గా వాడి ఎయిమ్ ఏంటి, టు క్లోజ్ ద సేల్. అంటే వాడు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది, కొంటే ఈ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, బెస్ట్ ఆఫర్లో ఉంది, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అల్టిమేట్గా కన్విన్స్ చేస్తున్నాడు టు ద కస్టమర్ టు క్లోజ్ ద సేల్. దట్ యాక్టివిటీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సనల్ సెల్లింగ్. ఇందులో ఒక బెనిఫిట్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ టూల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్. అవునా, వచ్చాడు ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాడు, కొన్నా ఇమీడియట్గా చెప్పేస్తున్నా నేను. కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కుదరదు అది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసిన ప్రతి ఒక్కడు ప్రోడక్ట్ కొనాలన్న గ్యారంటీ లేదు కదా. బట్ కానీ పర్సనల్ సెల్లింగ్లో ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్, వేర్ ద సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ కెన్ కమ్ టు నో వెదర్ ద సేల్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ నాట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. దీస్ వేస్ ఆర్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మార్కెటింగ్ through advertisement, direct marketing, sales promotion and personal selling. Advertisement is a non-personal form andi. Direct marketing is also non-personal. Sales promotion is also non-personal. Only personal selling is a personal, because physically a person is trying to explain and convincing the sale the product. That's a topic. I don't think so. It need to be discussed. Same topic is there for you in fundamentals of management. Unda leda? ప్రాసెస్ ఉంది కదా, సెండర్ ఎన్కోడింగ్ ఏ మెసేజ్ త్రూ ఏ ఛానల్, రిసీవర్ విల్ డీకోడ్ అండ్ గివ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్. ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఇటువంటిదే ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ నీడ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్. స్కిప్ చేసేయచ్చా? తెలుసు కదా ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు. గ్రేట్. లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్? ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకునే జనరల్ స్టెప్స్ అండి. ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్లో ఇవి కూడా, అంటే పైన స్టెప్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇవి కూడా. కొత్తగా ఇవి యాడ్ చేశాడు కానీ పెద్ద గొప్ప టాపిక్ ఏం కాదు. పైన అనుకున్నాం కదా, సెండర్ ఎన్కోడింగ్ ఏ మెసేజ్, రిసీవర్ విల్ డీకోడ్, సేమ్ థింగ్ విల్ బీ సెట్. నేను మీతో ఒక విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య జరిగే స్టెప్స్ ఏంటి? సేమ్ టాపిక్ ఉంటుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాన్ ఐడియా. యాజ్ అ సెండర్ నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఒక ఐడియాని డెవలప్ చేయాలి. అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడ్. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇన్ఫర్మేషన్ ద సెండర్ వాంట్స్ టు. యాజ్ అ సెండర్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఒక ఐడియా డెవలప్ చేయాలి ముందు. డెవలప్ చేసిన వెంటనే దాన్ని ఏం చేయాలి, ఎన్కోడ్ చేయాలి. ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలో డిసైడ్ చేయాలి. ఓరల్గా చెప్పాలా, వెర్బల్గానా, రిటర్న్ ఫార్మాట్లోనా, బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా చెప్పాలా, డిసైడ్ చేసుకోవాలి. వన్స్ ద సెండర్ డెవలప్స్ ద ఐడియా టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్, ద మెసేజ్ నీడ్ టు బి ప్రజెంటెడ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ అండ్ కోహరెంట్ మేనర్ దట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్ అండ్ సింబల్స్. ఎప్పుడైతే ఎన్కోడ్ చేశానో దీన్ని ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అంటే ఏంటి, సెండింగ్.
మీరు టెక్నికల్గా చూస్తే పైన స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఒక ఐడియా డెవలప్ చేసా, ఎన్కోడ్ చేసిందని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఈ మెసేజ్ ఎవరికి వెళ్తుంది? సెండర్ నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాను, ఎవరికి వెళ్తుంది? రిసీవర్కి వెళ్తుంది. అదే నెక్స్ట్ స్టెప్, రిసిపియంట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. ద రిసీవర్ విల్ రిసీవ్ ద మెసేజ్. సెండర్ ఎన్కోడ్ చేస్తే రిసీవర్ డీకోడ్ చేస్తాడు. ఎన్కోడింగ్ చేయటం అంటే ఒక మెసేజ్ ఫార్మాట్లో రెడీ చేసి రిసీవర్కి పంపించాడు. పంపించిన విషయం రిసీవర్కి అర్థం అవ్వడం అంటే హీ షుడ్ డీకోడ్ ఇట్. అదే నెక్స్ట్ డీకోడింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్. The receiver will convert the message into the form where he can understand it. Communication will be successful if the receiver can correctly understand the context. నేను ఏ విషయం అయితే చెప్పిన విషయం ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే రిసీవర్కి అర్థమైందనంటే కమ్యూనికేషన్ సక్సెస్ అయ్యింది అని అర్థం. ఇఫ్ నాట్, దర్ ఇస్ సంథింగ్ లాగింగ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్. దట్స్ ద టర్మ్. అండ్ నెక్స్ట్, మరి రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు? దాన్ని డీకోడ్ చేసిన తర్వాత feedback of the message. The receiver will respond to the message, which will help the sender to know whether the recipient have got the message. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ కరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడే సెండర్ ఏమనుకుంటాడు? మెసేజ్ కరెక్ట్గా రిసీవర్కి వెళ్ళింది అని కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు. దట్స్ ఇట్. కొత్త స్టెప్స్ ఏమీ కాదు, పైన డిస్కస్ చేసుకుందే డిఫరెంట్ వేలో చెప్పాడు. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇందులో లాస్ట్ స్టెప్ గురించి చెప్తున్నాడండి. కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్లో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ జరగాలి. అసలు ఎందుకు? అది టాపిక్. ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ ఎన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉన్నాయి? ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఇఫ్ వన్ డస్ నాట్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ ఫీడ్బ్యాక్, విచ్ మీన్స్ దట్ సంథింగ్ హ్యావ్ బీన్ ల్యాక్డ్. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. The sender communicator must ensure that the recipient has understood the sent message in a way that he is supposed to. వాడు ఎలాగైతే అర్థం చేసుకోవాలో దాన్ని అలాగే అర్థం చేసుకున్నాడు అంటానికి ఇండికేషన్ ఏంటి? వెన్ వీ గెట్ ద ప్రాపర్ ఫీడ్బ్యాక్. నేను అనుకున్న ఫీడ్బ్యాకే వచ్చిందంటే నేను ఏ విషయం అయితే ఎలాగైతే చెప్పాలనుకున్నానో వాడు అలాగే అర్థం చేసుకున్నాడు అని అర్థం. దట్స్ ద పాయింట్. హెన్స్ సెండర్ మస్ట్ టేక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద recipient. It's very important. According to Kevin Ashbury, the feedback that the sender receives is broadly classified. అంటే ఫీడ్బ్యాక్లో 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయండి, ఫీడ్ ఫార్వర్డ్, ఫీడ్బ్యాక్ అని 2 ఉన్నాయి. దాన్ని ఎలా డివైడ్ చేశాడు మళ్ళీ? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్. అంటే దేనికి సంబంధించి? మీరు ఒక విషయం నాకు చెప్పారు, నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నా, ఏమని? నువ్వు చెప్పిన విషయం నాకు అర్థమైంది, ఫ్యూచర్లో నువ్వు ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండు అని అంటున్నా నేను. అంటే పాజిటివ్గా చెప్తున్నాను. లుక్ ఎట్ ద టర్మ్. It basically affirms comments with regards to చెప్పిన విషయం నేను అర్థం చేసుకొని అలా చేస్తే బాగుంటుంది ఫ్యూచర్లో అని పాజిటివ్గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్టు? పాజిటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అనేటువంటి ఒక కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్, నెగటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటి? మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని కరెక్షన్స్ చెప్తున్నా, నువ్వు ఫ్యూచర్లో అలా చేసేటప్పుడు నువ్వు చెప్పిన రకంగా కాకుండా ఇలా మార్చి చేయి, అప్పుడు నీకు కరెక్ట్గా రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే కరెక్షన్స్ చేస్తున్నాను కదా, దీన్ని నెగటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అంటాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. కరెక్టివ్ కామెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు అంటే కరెక్ట్ చేస్తున్నా మీ కామెంట్స్, నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నా కానీ కరెక్ట్ చేసే విధానంలో ఇస్తున్నాను, అందుకు దాన్ని నెగటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు నేను 2 చెప్పిన ఫ్యూచర్ కోసం, అలా కాకుండా దర్ ఇస్ 2 other things are there. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఆల్రెడీ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేసేసారు, చేసేసిన యాక్టివిటీ గురించి నాకు చెప్పారు, బాగా చేసావు అని ఒక కామెంట్ ఇచ్చాను, అంటే పాస్ట్ బిహేవియర్కి సంబంధించిన ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎఫర్మింగ్ కామెంట్స్ విత్ రిగార్డ్స్ టు పాస్ట్ బిహేవియర్, అయిపోయింది యాక్టివిటీ, దాని గురించి మీరు చెప్పారు, అప్పుడు నేను మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాను. అదే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? కరెక్టివ్ కామెంట్స్ విత్ రిగార్డ్స్ టు పాస్ట్, అంటే పాస్ట్లో మీరు యాక్టివిటీ చేసేసి నాకు చెప్పారు, నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఏమిస్తున్నా, అలా కాదు ఇలా చేస్తే బాగుండు ఉండేది అని అంటున్నాను. లైక్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే జరిగిన యాక్టివిటీ గురించే కదా ఇస్తున్నాం మనము. ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అంటే చేయబోయే దాని గురించి చెప్తున్నాం. ఇవి 4 కేటగిరీస్. అర్థమయ్యా? పాజిటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్, నెగిటివ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ the 4 categories of feedback stated by Kevin.
I think probably this is the last concept anukunta. Theoretically. This is also very simple అండి. 8 C's of effective communication అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా జరగాలి అనే కంక్లూజన్కి రావాలంటే ఈ 8 C's ఉండాలి అక్కడ. ప్రతి టాపిక్ మీకు తెలిసినటువంటిదే. Look at the meaning. Effective communication is key for working of an organization. Poor communication in the organization leads to less employee engagement. అంటే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండడం అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంటో పూర్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ప్రొడక్టివిటీ విల్ ఆల్సో విల్ డిక్రీజెస్. దట్స్ వై ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ టు బి దేర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వే ఇంటెండెడ్ మెసేజ్ టు ద పార్టీస్. సో ఏదైతే మన ఇంటెండెడ్ మెసేజ్ ఉందో, ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వే ఇంటెండెడ్ మెసేజ్ టు ద పార్టీస్ కన్సర్న్, business communication rely on the following 8 C's. In a business communication, for sure there have to be these 8 C's. Let us have a look. Examples మీద అంత ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. ఫస్ట్ ఏముండాలి కమ్యూనికేషన్ జరిగేటప్పుడు? క్లారిటీ. అంటే ఏంటి? ఎన్ష్యూర్ దట్ మెసేజ్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ యాక్యురేట్లీ బై ద రిసీవర్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్, నేను చెప్పిన విషయం కరెక్ట్గా మీకు అర్థమైతే మీ మైండ్లో అజంప్షన్ క్రియేట్ అవ్వదు. నేను క్లారిటీ లేకుండా చెప్పాను అనుకోండి, సగం చెప్పి ఆపేశాను, మీరు ఏదో అజం చేసుకుంటారు అండ్ యూ మే అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ రాంగ్ దట్ ఐ హ్యావెంట్ సెడ్. అందుకే కమ్యూనికేషన్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? క్లారిటీ హ్యాస్ టు బీ దేర్. నెక్స్ట్, కన్సైస్నెస్, కట్ టు ద పాయింట్. ఫ్రెండ్కి అప్పడగాలి డబ్బులు, ఫోన్ చేశారు, డబ్బులు ఉన్నాయా, నాకు అవసరం, కట్ టు ద పాయింట్. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. ఇది కాకుండా ముందు ఫోన్ చేసి బాగున్నావా, చాలా రోజులు అవుతుందిరా మాట్లాడి, రాత్రి కల్లోకి వచ్చావు నువ్వు, మనం అప్పుడు ఇలా చేసేవాళ్ళం కదా, అలా చేసేవాళ్ళం కదా, ఇవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి, ఒక 1000 రూపాయలు ఉంటే ఇవ్వు. ఎందుకు ఇదంతా? ఇఫ్ ఈజ్ యువర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, స్ట్రైట్ అవే కాల్ హిమ్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్, ఐ నీడ్ సమ్ మనీ నౌ, ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ దిస్ టైమ్, కెన్ యూ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ కన్సైజ్నెస్. క్లారిటీ ఉంటుంది. దట్స్ ద పాయింట్. అందుకే అన్నాడు చూడండి, మేక్ యువర్ మెసేజ్ షార్ట్, డైరెక్ట్ అండ్ టు ద పాయింట్. అలా అని చెప్పి ఆరగంటగా అడగటం కాదు, అరే మా సార్ చెప్పారు కట్ టు ద పాయింట్ అని చెప్పి, నా డబ్బులు కావాలి ఇస్తావా, ఇవ్వకపోతే ఫోన్ పెట్టి, ఇలా కూడా అనలేం కదా. కాల్ చేసి అడుగుతాము, కాల్ చేసిన వెంటనే ఏం చేస్తున్నావు, నాకు కొద్దిగా డబ్బులు కావాలరా, అయిపోయింది. అన్నెసరీ స్టఫ్ మాట్లాడకుండా, దట్స్ ద పాయింట్ అక్కడ, కట్ టు ద పాయింట్ అంటే. అండ్ అన్నెసరీ కాంప్లెక్స్ వర్డ్స్, బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్, బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్. విషయం చెప్పట్లా, మిగతా అన్నీ చెప్తున్నాడు. మనం అప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం కదా, వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ మెమొరీస్, నేను నీకు చాలాసార్లు హెల్ప్ చేశాను, అప్పుడు గుర్తుందో లేదో నీకు. బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అలా ఉండకూడదు, స్ట్రైట్ అవే కమ్ టు ద పాయింట్. దట్స్ ద టర్మ్. దాన్నే కన్సైజ్నెస్ అంటాం. కన్సైజ్ అంటే షార్ట్ సెన్స్లో ఉంచడాన్ని కన్సైజ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, బీయింగ్ కర్టియస్. ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎదుటి వ్యక్తితో మనం మాట్లాడేటప్పుడు కర్టియస్గా ఉండాలండి. అది ఎవరితో మాట్లాడినా కానివ్వండి, కర్టసీ హ్యాస్ టు బీ దేర్. కర్టసీ అంటే ఎలా చెప్పాలి టర్మ్ తెలుగులో? కర్టసీ అంటే మర్యాదపూర్వకంగా అంటారు కదా, కర్టసీ అంటే మరీ రూడ్గా మాట్లాడకుండా, హ్యావింగ్ సమ్ కర్టసీ. Courtesy is important in corporate communication to maintain a healthy working relationship. కార్పొరేట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో కర్టసీ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. ఇప్పుడు ఒక మేనేజర్కి మీరు లీవ్ అడిగారండి, వాడు కర్టియస్గా రిజెక్ట్ చేసినా కర్టియస్గా రిజెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నేను లీవ్ ఇవ్వలేను, ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా ఇస్తాను, అలా కాకుండా తిట్టి లీవ్ ఇవ్వలేను అన్నాడు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్. దానివల్ల ఏమవుతాయి? హెల్దీ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండవు. దట్స్ ద పాయింట్ సెట్. కర్టియస్ అంటే కర్టియస్గా ఉండకపోవటం అంటే ఎలా ఉండటము? హార్ష్, అగ్రెసివ్, డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్, హ్యూమిలియేటింగ్ టోన్, బ్యాడ్ జెస్చర్స్, ఇవన్నీ చూస్తున్నామంటే హీ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ కర్టియస్. సో హార్ష్గా మాట్లాడకూడదు, అగ్రెసివ్గా ఉండకూడదు, డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండకూడదు, హ్యూమిలియేట్ చేయకూడదు. హ్యూమిలియేట్ చేయడం అంటే ఏదో వాడు చేసిందని ఎత్తిపరచడం అంటాం కదా, హ్యూమిలియేటింగ్, అలా చేయకూడదు. బ్యాడ్ జెస్చర్స్ కూడా చూపించకూడదు. దిస్ ఇస్ కర్టియస్. నెక్స్ట్, కరెక్ట్నెస్. అఫ్ కోర్స్ ప్రాపర్గా ఆర్గనైజేషన్లో జరిగే కమ్యూనికేషన్ అయితే ప్రాపర్ గ్రామర్ ఉండాలి, అండ్ సింటాక్స్ అనేటువంటిది ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి, క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ద మెసేజ్. మిస్టేక్స్ కానివ్వండి, టైపోస్ అంటే టైపింగ్ రాంగ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేయాలనుకుంటున్నటువంటిది ఏంటంటే WHO హూ అండి, కానీ HOW టైప్ చేసేది టైప్ ఎర్రర్ అంటాం. జనరల్గా టైప్ చేసేటప్పుడు రావచ్చు. సో ఇటువంటివి ఉండకూడదు. టైపోస్ ఎఫెక్టారిటీ, క్రియేటింగ్ అంబిగ్విటీ అంటే కన్ఫ్యూజన్, అండ్ రైజింగ్ డౌట్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో కరెక్ట్నెస్.
సో కమ్యూనికేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏముండాలి? కరెక్ట్నెస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ కంప్లీట్నెస్. లైక్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు కీప్ ష్యూర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. పూర్తిగా విషయం మొత్తం చెప్పాలి. దిస్ మెసేజ్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ రిసీవర్ కెన్ రెస్పాండ్ అండ్ టేక్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఒక రిసీవరు రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నా, యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నా ముందు విషయం మొత్తం వాడికి అర్థం అవ్వాలి. అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? వెన్ దెర్ ఈస్ కంప్లీట్నెస్. అదే విషయం అక్కడ. ఇన్కంప్లీట్ మెసేజ్ వేస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ బోత్ ఫర్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్. దట్స్ వై కంప్లీట్నెస్ హ్యాస్ టు బి దేర్. నెక్స్ట్ కాంక్రీట్నెస్. చెప్పాలనుకునే విషయం కాంక్రీట్గా చెప్పు. నీకు డబ్బులు కావాలి, అది అడుగు. నాకు ఏదో కావాలి, అదేదో గెస్ట్ చేయను ఒకసారి, నేను ఏం అడగబోతున్నాను. ఇలా వేగ్ వర్డ్స్ కాదు, కాంక్రీట్గా ఉండాలి. మనకి కావాల్సింది ఏంటో ఆ విషయాన్ని డైరెక్ట్గా చెప్పాలి. ఇప్పుడు యూ బీయింగ్ అన్ ఎంప్లాయీ, మీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లెట్స్ సే మీకు శాలరీ పెరగాలని అడగాలనుకుంటున్నాను, నాకు శాలరీ పెంచండి సరిపోవట్లేదని. కాంక్రీట్నెస్ ఉండాలి అందులో. ఇది చెప్పకుండా అర్థం అవునట్లుగా, నాకు కొత్తగా పెళ్ళయింది సార్, తెలుసు కదా మీకు కొత్తగా పెళ్ళైతే ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటాయి, బట్ ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్నాను, నేను బాగానే ఉంది సార్, మేనేజ్ చేస్తున్నాను. లోపల హైక్ అడగాలని ఉంది, కానీ ఏమంటాడు? బాగానే ఉంది సార్. కాంక్రీట్గా చెప్పట్లే విషయం ఏంటో. గంట మాట్లాడాడు కానీ హైక్ గురించి చెప్పలా. అండ్ ఈడేమనుకుంటున్నాడు? ఇప్పుడు గంట మాట్లాడా కదా, నా మేనేజర్కి అర్థమైపోయింది నాకు హైక్ కావాలని చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు నాకు నెక్స్ట్ మంత్. ఎందుకు ఇస్తాడు? నువ్వు అడగలేదు కదా. సో కాంక్రీట్గా ఉండాలి. కాంక్రీట్ అంటే మళ్ళీ టర్మ్ ఇచ్చాడు చూడండి, స్పెసిఫిక్, క్లియర్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్. దట్స్ ఇట్. లైక్ కార్పొరేట్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అవాయిడ్ వేగ్నెస్. వేగ్గా ఏదో చెప్పకూడదు. వేగ్నెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్కరెక్ట్ థింగ్స్. ఎస్, ఫాల్స్. దట్స్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, కన్సిడరేషన్. బిఫోర్ కమ్యూనికేటింగ్ the sender put himself or herself in the place of receiver. అంటే ఒక విషయాన్ని మనం చెప్పబోయే ముందు వాడి ప్లేస్లో మనల్ని మనం ఒకసారి పెట్టి ఆలోచించాలి. నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ని డబ్బు అడగబోయే ముందు వాడు ఒకవేళ అడిగితే నేను ఇస్తానా లేదా అని ఆలోచించు, అప్పుడు అడుగు. పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హిజ్ రిసీవర్స్ ప్లేస్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పొటెన్షియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. వాడి ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించి ఈ విషయం నేను వాడికి చెప్తే వాడు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడో అని డెసిజన్ తీసుకొని దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మాట్లాడండి అని అంటున్నాడు. దాన్నే కన్సిడరేషన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, కొహరెన్స్. నథింగ్ బట్ చెప్పే విషయం రెలవెంట్గా ఉండాలి. నువ్వు వెళ్ళింది హైక్ అడగడానికి, దాని గురించే మాట్లాడు. సార్ RRR సినిమా చూసారా, బాగుంది కదా, పార్ట్ 2 వస్తే బాగుండిద్ది అంటారా, బాహుబలి పార్ట్ 2 వస్తుంది. ఇర్రెలవెంట్ థింగ్స్ ఇవన్నీ. Communication should be relevant, logical, make sense. That has to be there. It will helps in comprehending the information. ఇవన్నీ కూడా 8 C's అండి. ప్రతిదీ Cతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 8 C's అన్నాడు. ఈ 8 C's ఎక్కడ ఉండాలి? యాజ్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. గాట్ ద పాయింట్స్? దీంతో థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. Like in this entire chapter, we have dealt with most of the theoretical aspects that are with respect to communication, characteristics, organization lo business communication enti, active listening ante enti, undavalsinatuvanti skills enti, characteristics enti. That's it. Chapter is with respect to forms of business communication. So, generally forms lo manaki we have formal, informal, written, gestures. ఇవి 4 ఉన్నాయి. ఈ 4ని 2 కేటగిరీస్లో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. కమ్యూనికేషన్ తీసుకుంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పార్టీస్, ఒక సుపీరియర్ సబార్డినేట్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరిగిందనుకోండి, వాళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఫార్మల్గా ఉండాలి. సో ఎందుకు? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ ఈజ్ సుపీరియర్ సబార్డినేట్. అదే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య జరిగితే ఇన్ఫార్మల్గా కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్కి మీరు సినిమాకి వెళ్ళాలని అడగాలండి, వాడికి లెటర్ రాస్తారా, ఈమెయిల్ పంపిస్తారా? డియర్ ఫ్రెండ్, దిస్ ఈజ్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ ఐ ఆమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఏ మూవీ, రైటింగ్ దిస్ మెయిల్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ యూ. ఉండదు కదా. సో అది చూడండి, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పార్టీస్. వాళ్ళిద్దరూ సుపీరియర్ సబార్డినేట్ అయితే కమ్యూనికేషన్ ఏమో ఫార్మల్ ఉండాలి, లేదు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇన్ఫార్మల్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏమన్నాడు? మీడియా యూజ్డ్. లెటర్ రాసిస్తే రిటర్న్, బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా అయితే జెస్చర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి? కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు క్లాసిఫికేషన్స్, మీడియమ్స్. ఒకటేమో ఇద్దరు పార్టీస్ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్ అన్నాడు. మీడియా మీద డిపెండ్ అయ్యి రిటర్న్ అండ్ జెస్చర్స్ అని అన్నాడు.
గాట్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇలా కాకుండా ఫ్లోస్ ఉన్నాయి, ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఇది మీకు ఫస్ట్ డే లెవెల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ వెన్ వీ హ్యావ్ టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అండ్ లోవర్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు లైక్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అప్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ హారిజంటల్, విల్ బీ హ్యావింగ్ డయాగ్నల్. ఇవి ఏం లేవు, మీరు మేనేజ్మెంట్లో డిస్కస్ చేస్తారు కదా, టాప్ డౌన్, బాటమ్ అప్. ఇదేంటంటే తెలుసా, హారిజంటల్ అంటే సేమ్ లెవెల్లో పనిచేసేది. డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే క్రాస్ వైజ్, హెచ్ఆర్ వాడు ఫైనాన్స్తోనో, ఫైనాన్స్ వాడు మార్కెటింగ్తోనో. హెచ్ఆర్ వాడు హెచ్ఆర్తో మాట్లాడితే హారిజంటల్ అవుతుంది. అది దట్స్ ద లాజిక్. సో ఈ చాప్టర్ మొత్తం దీని గురించే, ద కేటగిరీస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కమ్యూనికేషన్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, పెద్ద కాంప్లికేటెడ్గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్, ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. అంటే అఫీషియల్గా ఆర్గనైజేషన్లో సుపీరియర్కి సబార్డినేట్కి మధ్య జరిగేటువంటి వాటన్నిటిని ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు టాప్ డౌన్, బాటమ్ అప్ కమ్యూనికేషన్లో ఫార్మల్నెస్ ఉంటుంది. ఒక సుపీరియర్ సబార్డినేట్కి ఏ పని చేయాలో చెప్తున్నాడు అని అంటే ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఆ పని చేసి నేను ఈ పని చేశాను అని ఫీడ్బ్యాక్ రిపోర్ట్ ఇస్తే అది కూడా ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. అదే సుపీరియర్ సబార్డినేట్ బయట ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు బయట మాట్లాడుకునేదంతా కూడా ఇన్ఫార్మల్. కానీ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఫార్మల్గా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో విచ్ సేస్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ విచ్ ఈజ్ అఫీషియల్ ఇన్ నేచర్ ఈజ్ ఫార్మల్. ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యి, ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యి అఫీషియల్గా ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ మనం చేస్తామో దాన్ని ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటాం. చూడండి, ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏమన్నాడో, ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్స్. ఎందుకు? ఫర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అఫీషియల్గా బిజినెస్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అవ్వడం కోసం వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది? త్రూ ప్రాపర్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఛానల్స్ అండ్ రూట్స్. కంపెనీలో ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఈ ఛానల్ ద్వారానే జరుగుతుందండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక లీవ్ అప్రూవల్ అడగాలనుకోండి, మీరు మెయిల్ ద్వారా పంపించి మాత్రమే అడగాలి. ఫార్మల్లో ఒక ఛానల్ ఉంది, ఆ ఛానల్ ద్వారా అడిగితేనే కరెక్ట్గా అడిగినట్లు. ఛానల్ ఇన్ ద సెన్స్ వే, మెయిల్ రాయటము, ఒక అఫీషియల్ మెసేజ్ పంపించటము. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్కి మూవీకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక ఛానల్ అవసరం లేదుగా, నువ్వు నాకు మెయిల్ చేయి, ఆ మెయిల్ నేను కన్సిడర్ చేసి అప్రూవ్ చేసి అప్పుడు సినిమాకి వస్తానని అండు కదా. అది పాయింట్ అక్కడ. ఛానల్ అంటే మీడియం. ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్ ఛానల్ ద్వారా అవ్వాలి. కంపెనీలో మనకు ఒక లీవ్ అప్రూవ్ అవ్వాలంటే మెయిల్ పెట్టాలి, ఆ మెయిల్ యాక్సెప్టెన్స్ స్లిప్రే రావాలి. విచ్ మీన్స్ ఒక ప్రాపర్ ఛానల్ ద్వారా వీ హ్యావ్ డిడ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ అని అర్థం. సో అందుకే ఆ టర్మ్స్ యూజ్ చేశాడు. అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాపర్ ఛానల్, ప్రీడిఫైన్డ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. రూట్ ఏ వేలో జరగాలి. మేనేజర్తో ముందు మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళి కలవాలి. డైరెక్ట్గా నేను ఇంటికి వెళ్ళి కలుస్తానంటే కుదరదు కదా. ఒక ప్రాపర్ ఛానల్ ఉంది. దట్స్ ద పాయింట్. ఎంప్లాయీస్ ఆర్ బౌండ్ టు ఫాలో ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. దిస్ ద పాయింట్. ఎంప్లాయీస్ ఆర్ బౌండ్ టు ఫాలో ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ దేర్. బయట నీ మేనేజర్ నువ్వు ఫ్రెండ్సే, కానీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫార్మల్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వాలి అని అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఫార్మల్ ఛానల్లో ఎప్పుడూ కూడా ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్. ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్డ్ మేనర్లో ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఇన్ ద ఫార్మల్ ఛానల్స్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్స్ దాట్ డెలిబరేట్ ఎఫర్ట్స్ టు బి ప్రాపర్లీ కమ్యూనికేట్. అంటే ఇందులో కంటిన్యూస్గా డెలిబరేట్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి టు ప్రాపర్లీ కమ్యూనికేట్. దిస్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్లీ అండ్ సిస్టమాటిక్ ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఎందుకంటే ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి. ఎందుకు? అది ఎప్పుడు కూడా టైమ్లీ మేనర్లో జరుగుతుంది. అండ్ ఎప్పుడు ఏం ఫాలో అవుతుంది? ఫ్లో ఫాలో అవుతుంది. టాప్ డౌన్ అండ్ బాటమ్ అప్ ఫ్లో ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా కమ్యూనికేషన్ ఏంటో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్. ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్లో ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకునే విషయం ప్రతిసారి రిలయబుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్లో మేనేజర్తో మీరు అబద్ధాలు చెప్పకూడదు కదా. అంటే ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడాను రిలయబుల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా డాక్యుమెంట్ అయి ఉంటుంది, ఎవిడెన్స్. ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్తున్నా అనేటువంటి విషయాన్ని డాక్యుమెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్లో జరిగే ప్రతి కమ్యూనికేషన్ కూడా
డాక్యుమెంట్ అయి ఉండాలి. దట్స్ వాట్ అడ్వాంటేజ్, డాక్యుమెంటెడ్. అండ్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ సీక్రసీ. ఫుల్ సీక్రసీ హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్. ఎందుకంటే కొన్ని అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉండొచ్చు, క్రూషియల్ మెసేజెస్ ఉండొచ్చు, వీటన్నిటిని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అవైలబుల్గా ఉంచకూడదు. సో దట్స్ వై ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ విల్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ సీక్రసీ. నెక్స్ట్, ఇట్ ఫాలో ఏ హైరార్కియల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ చైన్ ఆఫ్ కమాండ్. ఇందాక అందుకే డ్రా చేశాను. ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక హైరార్కీ ఫాలో అవుతుంది. చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ కూడా ఉండాలి. చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ అంటే ఏ సుపీరియర్ ఏ సబార్డినేట్కి ఏ వర్క్ ఇచ్చి చేయిస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది ఫార్మల్లో. దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్, డిసడ్వాంటేజెస్. ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ టిపికల్లీ, యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ టాప్ డౌన్లోనే జరుగుతుంది. బాటమ్ అప్లో ఒక్కొక్కసారి మిస్ అవుతుంది అని అర్థం అక్కడ. అదొక డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ స్లోవర్ దాన్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఏదైనా గాసిప్ అయితే వైల్డ్ ఫైర్ లాగా సెకండ్స్లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. అదే ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు. అందుకే అన్నాడు అక్కడ ఇట్ ఈస్ స్లోవర్ దాన్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో టెండ్ టు లాట్ ఆఫ్ డిసార్షన్స్. కొన్నిసార్లు ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్లో డిసార్షన్స్ అంటే మీరు ఒక విషయాన్ని మేనేజర్కి కన్వే చేస్తే లెట్స్ సే అది రాంగ్ వేలో కన్వే అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అది ఇన్ఫార్మల్లో కూడా ఉంటుంది. దట్స్ అబౌట్ టెండ్ టు కాజ్ డిసార్షన్స్. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫార్మల్. మీనింగ్ ఆఫ్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్, అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఇక్కడ హైరార్కీ ఇచ్చాడు చూడండి. దిస్ ఈజ్ టాప్ లెవెల్, దిస్ ఈజ్ టాప్ లెవెల్. ఇది కూడా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ కూడా టాప్ లెవెల్ అని వస్తారు. వీళ్ళందరూ ఫంక్షనల్ హెడ్స్ అండి. దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు మిడిల్ లెవెల్. కింద పనిచేసేవాడేమో లోవర్ లెవెల్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద హైరార్కీ. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాడు. ఇలా వీళ్ళ మధ్య హైరార్కియల్గా జరిగేటువంటి మెసేజ్ని వీ కాల్ ఇట్ as ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మల్గా కమ్యూనికేషన్ జరిగేటప్పుడు, ఫార్మల్ కాదు ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ వెరీ పాపులర్. టాపిక్ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఒక ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ జరిగేటప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? జనరల్గా 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్ స్ట్రాండ్ చైన్, క్లస్టర్ చైన్, ప్రాబబిలిటీ చైన్, గాసిప్ చైన్. ఈ 4 చాలా పాపులర్ అండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as different types by which informal communication will go. So first one is single strand chain. సింపుల్ థింగ్. ఆ డయాగ్రామ్లోనే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ అనేవాడి దగ్గర ఒక విషయం ఉందండి. ఈ ఏ అనేవాడు ఈ విషయాన్ని ఎవడికి చెప్పాడు? బి. ఈ బి వెళ్ళి వాడి ఫ్రెండ్ సికి చెప్పాడు, సి వాడి ఫ్రెండ్ డికి చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా వెళ్తుంది? ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి, ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్, సింగిల్ పర్సన్. అలా ఒకటి నుంచి ఇంకోటికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ స్ట్రాండ్, ఒక సింగిల్ చైనే ఉంది ఇందులో. Got the point? Any informal communication that goes from one person is telling something to the another, who will again say something to another person. అంటే ఒకటి నుంచి ఇంకొకటికే వెళ్తుంది, ఒకటి నుంచి చాలా మందికి వెళ్ళలేదు ఇక్కడ. అదే డిఫరెన్స్. సింగిల్ స్ట్రాండ్ అని ఎందుకన్నాడు? 1 person to another single person. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ స్ట్రాండ్. దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? క్లస్టర్ చైన్. ఇప్పుడు సింగిల్ స్ట్రాండ్ అంటే మీనింగ్ అర్థమైందా? One person tells something to another person, that person is telling something to the another person. And then we have cluster chain. ఇక డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ పర్సన్ ఏ ఉన్నాడు. పర్సన్ ఏ, వీడికి 3 ఫ్రెండ్స్ బిసిడి, ముగ్గురిని కలిపి కూర్చోబెట్టాడు ఒకరోజు సాయంత్రం. చెప్పాలనుకున్న విషయం ముగ్గురికి ఒకేసారి చెప్పేశాడు. ఇక్కడ అలా జరిగిందా? పైన సింగిల్ స్ట్రాండ్లో ఏ డైరెక్ట్ బికి చెప్పాడు, కానీ ఇక్కడ ఏ ఒకేసారి ఎంతమందికి చెప్పాడు? 3కి చెప్పాడు. బికి 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వీడి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ 2 ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసి వెంటనే చెప్పేశాడు, ఒకేసారి 2కి చెప్పాడు. సికి ఒకటే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు పాపం, అందుకని ఒకటిగా చెప్పాడు. మళ్ళీ డికి 3 ఉన్నారు, వీళ్ళు 3కి చెప్పేశాడు. అంటే ఇది చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్గా 1 to 1, కానీ ఇక్కడ 1 to many. అర్థమైందా? అది క్లస్టర్ చైన్. ఇక్కడ చూడండి, ద కమ్యూనికేషన్ ఇన్ విచ్ a person tells something to some of its most trusted people. Some of. సింగిల్ స్టాండ్లో అయితే 1 person to another one, బట్ క్లస్టర్లో 1 ఈజ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ టు మెనీ పీపుల్. అక్కడ 3కే చెప్పాలని కాదు, ఒకడికి 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఒకేసారి 10 మందికి చెప్పినా కానీ అది క్లస్టర్ చైనే అవుతుంది. గాట్ ద టాపిక్?
Done. So this is about cluster chain. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లస్టర్ చైన్లో ఏమవుతుందనంటే ఏకి ఈ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, బికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ తెలిసిన వాడు క్లస్టర్ గ్రూప్లోనే ఉంది. ర్యాండమ్గా ఎవడో బయటకి వెళ్ళలేదు, గ్రూప్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు కంపెనీలో గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు ఒకడికి ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉంటారు, వాడికి ఇంకోటి ఉంటాడు, మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం వాళ్ళని. వాడు డైరెక్ట్ ఫ్రెండ్ కాదు, ఫ్రెండ్కి ఫ్రెండ్ అంటారు. వీడు నీకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్, వీడికి వాడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్. లాజిక్ అర్థమైందా? అలా తెలిసిన వాళ్ళ మధ్య వెళ్తుంది, అది క్లస్టర్ చైన్. అలా కాకుండా ద థర్డ్ వే ఈజ్ దేర్ ప్రాబబిలిటీ చైన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దిస్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ పర్సన్ randomly choose some persons to pass the information which of little interest but no important. ర్యాండమ్గా చెప్పేస్తున్నాడు ఇడు పీపుల్కి. ఇక్కడ అందుకనే చూడండి క్లస్టర్ వేలో ఇక్కడ ఫామ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఏకి దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి, బిసిడి వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవడో వాడికి తెలియదు. ర్యాండమ్గా ఫస్ట్ బీసీకి ర్యాండమ్గా చెప్పేశాడు, ఈ సి వెళ్ళి ర్యాండమ్గా డీకి చెప్పాడు, ర్యాండమ్గా ఎఫ్కి ఎవడు తెలియదు, ఇడు మంచాడు, ఇక్కడితో ఆగిపోయాడు. కానీ డి నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? జీ నుంచి హెచ్ఐ. అలాగే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళినప్పుడు బీకి ఎవరు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆగిపోయింది. ఈకి వెళ్ళింది, ఈ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ర్యాండమ్గా వెళ్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఒక చైన్ లేదు, అలా అని చెప్పి ఒకటి తెలిసిన వాడి దగ్గర నుంచి ఇంకొంతమందికి వెళ్ళలేదు. సో ర్యాండమ్గా వెళ్తుంది ఒకటి నుంచి ఇంకొకటికి. సో దాన్ని ఏమంటాం? ప్రాబబిలిటీ చైన్. సో దట్స్ వాట్ ద పాయింట్. randomly choose some people and he is trying to tell the information. జనరల్గా ఇందులో అంత ఇంపార్టెంట్ కాని విషయాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. వాడు నీకు తెలీదు, ర్యాండమ్గా చెప్పేసా ఉంటే. ఇప్పుడు సింపుల్గా మీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పక్క సెక్షన్లో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్తానండి, నాకు ఫౌండేషన్ చెప్పే ఫ్యాకల్టీ అంతగా ఎవరు తెలియదు. నేను అక్కడ కూర్చున్నా, ఒక బ్రేక్ తీసుకుంటాను నేను, ఇండివిజువల్ బ్రేక్ ఒక 5-10 minutes మీ క్లాస్ నుంచి వాళ్ళ క్లాస్కి వెళ్ళడానికి. వెన్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ దర్, వేరే ఎవరో ఫ్యాకల్టీ వచ్చి కూర్చుంటే నాకు తెలిసిన విషయం ర్యాండమ్గా ఆయనకు చెప్పేశాను. I don't know him. Randomly I have said, మన కాలేజ్ మూసేస్తున్నారంట అని. ర్యాండమ్ థాట్, ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఇట్లాంటివి కదా ఉంటాయి. సార్ ఆ ఫ్యాకల్టీ ఇట్లా అన్నారంట, వీటిని ఏమంటామంటే గ్రేప్ పాయింట్, ఫ్యాక్ట్ ఉండదు అందులో. ఆయన ఏం చేస్తాడు, కంగారులో వేరే ఎవరో ఆయన తర్వాత క్లాస్ ఆయన వేరే అక్కడ కూర్చుంటే ఆయనకు చెప్పేశాడు. ఫ్రెండ్స్ కాదు వీళ్ళందరూ కూడా. ఐ డోంట్ నో హిమ్ బట్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాబబిలిటీ చైన్. గాట్ ద కాంటెక్స్ట్? డన్. నెక్స్ట్, the next one is very popular one, gossip chain. ఇప్పుడు ఏ వీడు సెంట్రల్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండి. వీడి దగ్గర ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. వీడు ఏం చేశాడు, ఫ్రెండ్స్ అందరినీ గ్యాదర్ చేసి కూర్చోబెట్టాడు, ముచ్చట్లు పెట్టుకుందాం రండి అని. అందరూ కలిసి ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. దీన్ని ఏమంటాం? గాసిప్ చైన్. అందరూ కలిసి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం. అందులో ఫ్యాక్ట్ ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసులో గాసిప్ అని ఏంటంటాము, విచ్ ఇస్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. దట్స్ వన్. This communication starts when a person tells something to a group of people. జనరల్గా ఫ్రెండ్ వీడు ఏం చేస్తాడు, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి చెప్తాడు, అండ్ దెన్ దే విల్ పాస్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు సమ్ మోర్ పీపుల్. దిస్ వే ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి పాస్ టు ఎవ్రీ వన్. దాన్నే కదా గాసిప్ అంటాం. ఒక దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ఎవ్రీ వన్. దీస్ ఆర్ ద 4 types. ఇవి 4 ఇన్ఫార్మల్ అండి. 1 to 1కి వెళ్తే సింగిల్ స్ట్రాండ్, 1 to many knownకి అయితే క్లస్టర్, 1 to indifferent people, those who are unknown అయితే probability, 1 to so many people at a time అయితే gossip. Clear? Done. So these are the 4 ways. Conceptually అర్థమయ్యాయి 4 కూడాను. Done. Next topic is, what are the different types of communication based on channel or medium? ఇప్పుడు మనము ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్లో సెండర్, ఎన్కోడింగ్, మెసేజ్ త్రూ ఏ ఛానల్ అంటాం కదా. ఏ ఛానల్, ఏ మీడియం ద్వారా వీడు ఎన్కోడ్ చేస్తాడు ఒక సెండర్. సో ప్రాబబ్లీ ఒక వెర్బల్ అయినా అవ్వచ్చు, నాన్ వెర్బల్ అయినా అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ సేస్. టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఛానల్లో ఫస్ట్ ఏముంది మనకి? వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇట్ కెన్ బి స్పోకెన్ ఆర్ రిటన్ వర్డ్స్. మాట్లాడినా వెర్బలే, లేదా రిటర్న్గా రాసినా కానివ్వండి వెర్బలే. సో వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ వర్డ్స్. అండ్ అందుకే వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఏమంటామంటే మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ర్యాపిడ్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో క్విక్గా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వస్తుంది.
ఇన్ఫర్మేషన్ క్విక్గా ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ గెట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, there are very less chances of misunderstanding. ఎందుకని వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో విషయాలు చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో, అందుకని మిస్అండర్స్టాండింగ్ తక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, లిజనింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద స్పోకెన్ వర్డ్స్. రిటర్న్ వర్డ్స్లో వినేది ఏమి ఉండదు కదా, చదవటమే కదా. అదే స్పోకెన్ వర్డ్స్లో జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలి, లిజనింగ్ ఉండాలి. లిజనింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్. దట్స్ ఇట్. వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. ఇది కాకుండా నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్, ఇందులో ఎక్కువ ఏం యూజ్ అవుతాయండి, సైన్స్. ఇప్పుడు లైక్ ఎవడన్నా పిలవాలంటే వి యూజ్ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, జెస్చర్స్ అండ్ పోస్చర్స్ దట్ వి యూజ్, ఇట్స్ నాన్ వెర్బల్ సైన్స్. లైక్ జెస్చర్స్ అండ్ పోస్చర్స్ దట్ వి యూజ్ త్రూ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. సో సైన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్. ఒకటి మీద ఇంకొకటికి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ సక్సీడ్ ఓన్లీ వెన్ ద రిసీవర్ అండర్స్టాండ్ ద మెసేజ్ కంప్లీట్లీ అండ్ సెండ్స్ ప్రాపర్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది అని మనం ఎప్పుడు చెప్పగలము, వెన్ ద రిసీవర్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అండ్ హీస్ గివింగ్ ద రైట్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫీడ్బ్యాక్ రాకపోతే నాన్ వెర్బల్లో వీ కాంట్ సే వెదర్ హీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్. ఒకరిని చూసి నేను ఒక సైగ చేశాను, వాడికి అది అర్థమైతేనే కదా, అర్థమయ్యి నాకు వాడు రిటర్న్లో ఏదైనా చెప్తేనే కదా వాడికి అర్థమైందని నాకు తెలుస్తుంది. అది పాయింట్ అక్కడ. నెక్స్ట్, ఇట్ కాంప్లిమెంట్స్ వెర్బల్. కొన్నిసార్లు నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ని కూడా కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఎలా, చాలాసార్లు చూడండి, చాలామంది వ్యక్తులు వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ రెండు కలిపి వాడతారు. ఇప్పుడు స్టూడెంటే ఉన్నాడు, అర్థమైందా అని అనుకోండి, ఎస్ సార్ అని అంటాడు. బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎస్ సార్ అని తలకాయ ఊపాడు అండ్ వెర్బల్లీ ఎస్ సార్ అని కూడా అన్నాడు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటంటే చాలు, తలకాయ ఇలా పెట్టి ఎస్ సార్ అన్నా ఓకే, లేదా ఎస్ సార్ అనకుండా ఇలా అన్నా ఓకే. దట్స్ ఇట్. కాంప్లిమెంట్ ద వెర్బల్. చాలాసార్లు నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ దేన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, వెర్బల్. అంటే రెండు కలిపి జరుగుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇటు రారా అని అంటారు, అంటే రెండు వాడే ఉన్నాయి ఇక్కడ, వెర్బల్గా చెప్తున్నావు, నాన్ వెర్బల్ ఆల్సో. దట్స్ వై సమ్ టైమ్స్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ విల్ కాంప్లిమెంట్స్ ద వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో. అలవాటు అయిపోయింది జనాలకి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా, అలా నేను హ్యాండ్ సింబల్ చూపించకుండా జస్ట్ ఇలా పెట్టి ఇటు రారా అంటున్నాను అనుకోండి, ఏంటంటే వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, చాలామంది వెర్బల్ ఇట్రా అని అంటారు, తలకాయ కూడా ఊపుతారు. అంటే రెండు బాడీ లాంగ్వేజ్, ఒకటి వెర్బల్. ఇట్రా, ఒక పక్క ఈ చేత్తో చెప్తున్నావు, ఒక పక్క తలకాయ చెప్తున్నావు, వెర్బల్గా చెప్తున్నావు. ఇవేం లేకుండా జస్ట్ ఒకటే వాడామనుకోండి, తేడాగా ఉంటుంది. ఇట్రా, చూడండి నాకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఇట్రా అని చెప్పి తలకాయ అవుతుంది. దట్స్ హౌ అవర్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ డిజైన్. ఇప్పుడు తలకాయ ఊపకుండా ఇట్రారా అని అన్నాను అనుకోండి, అది వెరైటీ మెకానికల్గా అది రోబోట్ మాట్లాడుతున్నట్లు ఉంటుంది. అందుకే అంటాడు నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ విల్ కాంప్లిమెంట్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పి. గాట్ ద కాంటెక్స్ట్? డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే రిటర్న్ కానీ ఓరల్ కానీ అండి, దట్ ఈజ్ ఓవర్. అదే నాన్ వెర్బల్ ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది, టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. సో నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో వర్డ్స్ యూజ్ అవుతాయా అంటే నో. వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ రిటర్న్ అయినా కానీ స్పీచ్ ద్వారా అయినా కానీ వర్డ్స్ ఉంటాయి, కానీ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో ఎక్కడా కూడాను వర్డ్స్ అనేటువంటివి యూజ్ అవ్వవు. సో దట్స్ ద టర్మ్. The communication without the usage of words is called as non-verbal communication. ఇందులో కొన్ని టైప్స్ ఇచ్చాడు, వీల్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఈజ్ క్రానిమిక్స్, అంటే ద యూజ్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఒక టైంని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము, దాన్నే క్రానిమిక్స్ అంటాం. ఇక్కడ వెర్బల్గా ఏమీ ఉండదు, ఏ టైంలో ఏ విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి, బికాస్ ద effectiveness of the message in most of the cases depend upon the time in which time the message has been communicated. అలా టైంని కన్సిడర్ చేయడాన్నే క్రానిమిక్స్ అని అంటాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ద యూజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ క్రానిమిక్స్, which speaks about the personality of the sender and receiver, like punctuality, the speed of speech. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత స్పీడ్గా మాట్లాడుతున్నాము. ఇప్పుడు మాట్లాడేటువంటిది వెర్బలే, కానీ స్పీడ్ అనేటువంటిది నాన్ వెర్బల్. స్పీడ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్డ్స్. స్పీడ్ ఈజ్ ద మొమెంటమ్ దట్ వీ గివ్ టు ద వర్డ్స్. సో అంటే వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్కి ఓరల్ కమ్యూనికేషన్కి మనం అసైన్ చేసేటువంటి దాన్నే స్పీడ్ అంటాం. ఇప్పుడు స్పీడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే నాన్ వెర్బల్, స్పీడ్కి ఏమీ వర్డ్స్ లేవు. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్,
వోకల్స్ ఆర్ పారా లాంగ్వేజ్. ఇందులో చూడండి ఏమున్నాయో. పారా లాంగ్వేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే వాల్యూమ్, టోన్, పిచ్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద సెండర్. ఇప్పుడు టోన్ అండ్ పిచ్ అంటాం కదా, పిచ్ రైజ్ అవుతుంది అని అంటాం, గట్టిగా అరవడం పిచ్ అంటే. ఇప్పుడు ఒక పాట పాడేవాడు చూడండి, ఒక సింగర్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో హై పిచ్ అండ్ లో పిచ్ అంటాం కదా. హై పిచ్లో పాడడం అంటే ఏంటి, గట్టిగా అరవడం, మంచి హై పిచ్లో ఉన్నాడు ఈ రోజున అంటాం. సో ఇప్పుడు హై అనేటువంటిది వాల్యూమ్ బేస్డ్, అది అంతేకాని వెర్బల్ కాదు అది. కానీ దాన్ని దేనికి వాడుతున్నాం మనము, వెర్బల్కి వాడుతున్నాం. ఒక వర్డ్ నేను మీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ వాల్యూమ్లో మాట్లాడుతున్నాను, టోన్ ఎలా ఉంది, పిచ్ ఎలా ఉంది. పిచ్ అంటే స్పీడ్ ఒక రకంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. అండ్ నా టోన్ ఎలా ఉంది, హైయర్ టోన్లో ఉందా, లోవర్ టోన్లో ఉందా, వాల్యూమ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాన్ వెర్బల్. వీటిని ఏమంటాము, వోకల్స్ అంటామండి. వోకల్స్. ఒక సింగర్ ఏదైనా పాట పాడేటప్పుడు వోకల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే వాడు పాడేటువంటి ప్రతి ఒక్క లిరిక్ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంటే వాడు వోకల్స్ క్లియర్గా ఉన్నట్టు అర్థం. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, there is a one more form of non-verbal communication. We call this as haptics, which is nothing but use of communication through touch. పెద్దవాళ్ళు చూడండి, ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఏదన్నా మంచి పని చేసి లేదా అచీవ్మెంట్ చేశారనుకోండి, దే విల్ అప్రిషియేట్ బై ట్యాపింగ్ ఆన్ దర్ షోల్డర్, వెరీ గుడ్ అని కదా, ట్యాపింగ్ ఆన్ ద షోల్డర్. అలా షోల్డర్ మీద ట్యాప్ చేశారని అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్. అది వెర్బల్గా కాదు, దట్స్ నాన్ వెర్బల్. అలా టచ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హ్యాప్టిక్స్. గాట్ ద పాయింట్? దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కెనెసిస్. దీన్నే స్టడీ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ప్రీవియస్గా చెప్పాను కదా, అసలు దీనికి పెద్ద కథే ఉంది, స్టడీ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఒక వ్యక్తి యొక్క జెస్చర్స్ అండ్ పోస్చర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ వ్యక్తి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో మనం డిసైడ్ చేయవచ్చు. అసలు దీనికి సపరేట్ స్టడీయే ఉంది, బుక్స్ కూడా ఉంటాయి దీని మీద. like studying about the people by their gestures and postures. That's about. Ala body language ni study chese language ni we call it as kinesis, right? Haptics ante communication through touch, ikkada verbal ledu. Kinesis ante communicating through body language. Next, proxemics. idoka study andi. Proxemics is nothing but the distance that need to be maintained while we communicating with the others. Net connect అవుతుందా దీనికి? So when I say proxemics is nothing but a study with respect to space, I'll tell you here. Yeah, this we can take. ఇప్పుడు చూడండి, in our life we communicate with different people. They will be occupying different positions in our life. ఇప్పుడు మీ మదర్తో కానీ ఫాదర్తో కానీ సిబ్లింగ్స్తో కానీ మాట్లాడేటప్పుడు దూరంగా ఉండి మాట్లాడతారా? జనరల్లీ వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడతారు? ఇంటిమసీ ఉంటుంది, పక్కన కూర్చోనో చెయ్యోసో ఒళ్ళో. ఇప్పుడు అమ్మ అనుకోండి, ఒళ్ళో పడుకొని మాట్లాడతాం కదా, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటిమసీ విల్ బి దేర్. ఇంటిమేట్ రిలేషన్స్ అంటాం, అవి వెరీ క్లోజ్ టు అస్. సో అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇంటిమసీలో ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్లో ఉన్నాడు స్పీకర్ అనుకోండి, నా ఈ ఇద్దరికి మధ్య చాలా తక్కువ దూరం ఉంది చూడండి, అంటే ఇంటిమసీ. అది జస్ట్ హార్డ్లీ 0 to 50 centimeters. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, క్లోజ్ అసోసియేట్స్తో ఎప్పుడు దూరంగా ఉండి మాట్లాడాం కదా మనం. దట్స్ వాట్. ఇది ఫస్ట్ జోన్. సెకండ్ జోన్ ఉంది పర్సనల్. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్. వాడితో కూడా చాలా దూరంగా ఉండి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, 1 meter దగ్గరగా ఉండొచ్చు, అవసరమైతే చేసి కూడా మాట్లాడవచ్చు. అంతేగాని అంత పర్సనల్ ఇంటిమసీలోకి వెళ్ళాం కదా. అమ్మలాగా ఒళ్ళో పడుకొని మాట్లాడతారంటే కొడతాడు, జర ఆరోగ్యం బాగుందని అంటాడు. సో అది పర్సనల్. అది ఆ తర్వాత సోషల్. ఆఫీస్కి వెళ్ళారు,
ఆఫీస్లో మీరు కలీగ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో డిస్టెన్స్లోనే కదా మాట్లాడాలి. వాడు నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే మళ్ళీ పర్సనల్ కిందకు వస్తాడు, లేదు కలీగ్, వాడు బయట నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాదు, ఆఫీస్లో తెలుసు, మరి కలీగ్తో కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా, 1 to 4 meters. సో థర్డ్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో దట్ కమ్స్ ఇన్ టు సోషల్, 1 to 4 meters ఉండాలి. పర్టికులర్లీ ఇందులో ఇంకా అక్కడ ఇవ్వలేదు, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోర్ వెన్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద ఆపోజిట్ జెండర్ ఇన్ సోషల్, ఆపోజిట్ జెండర్. ఇప్పుడు ఆఫీస్లోనే లెట్స్ ఏ కలీగ్ హూ ఇస్ అన్ ఉమెన్ అనుకోండి, ఎ గర్ల్, అప్పుడు కొంచెం స్పేస్ తీసుకునే మాట్లాడాలి, మరీ ఎగబడిపోయి మీదకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడకూడదు. దట్ ఇండికేట్స్ బ్యాడ్ యాటిట్యూడ్, అది మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కిందకి రాదు అది. సో అందుకనే 4 meters and 5 meters అయినా ఉండొచ్చు. ఇది కాకుండా పబ్లిక్ స్పీకింగ్, జనరల్లీ చూడండి మీరు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ స్పీకింగ్స్లో స్పీకర్కి ఆడియన్స్కి మధ్య చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. అదేనండి ఇక్కడ 4 meters లేదా అంతకన్నా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో. చాలా వరకు క్లాసెస్ చూడండి, ఇక్కడంటే స్టేజ్ పోడియం లేదు, మీరు కొన్ని క్లాసెస్లోకి వెళ్ళారనుకోండి స్టేజ్ పోడియం ఉంటుంది, అక్కడ స్టేజ్కి ఆడియన్స్కి మధ్య ఖచ్చితంగా ఒక 4-5 meterల దూరం అయితే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా ఆ స్పేస్ గురించి మాట్లాడేటువంటి స్టడీనే ఏమంటాడు ఇక్కడ, దట్ స్టడీస్ రిఫర్ టు యాజ్ ప్రాక్సిమిక్స్, ద డిస్టెన్స్ మెయింటైన్డ్ బై ద పర్సన్ వైల్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్స్. ఈ డిస్టెంట్ని ఒక 4 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేశారు, ఇంటిమసీ, పర్సనల్, సోషల్ అండ్ పబ్లిక్. సో కాన్సెప్ట్ అండర్స్టూడ్. డన్. నెక్స్ట్, ఆర్టిఫాక్ట్స్, అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. చాలా వరకు మన అపియరెన్స్తో కూడా చాలా విషయాలు మనం వేరే వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. యూ సీ, he might be a very rich guy. If his appearance doesn't look good, he is communicating something to the others that he don't need to be that much attention need to be paid. మనం వేసే అపియరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, అపియరెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ హౌ వి డ్రెస్, దట్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ సంథింగ్ అబౌట్ అస్ టు అదర్స్. దట్ ఇండికేట్స్ దట్ హౌ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ వి ఇన్ అవర్ లైఫ్. దాన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని అంటాం, అపియరెన్స్. అందుకంటారు కార్పొరేట్స్లో అపియరెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఎవర్ ద క్లాత్స్ దట్ యూ వేర్, దే హ్యావ్ టు బి నీట్లీ రిప్రజెంటింగ్ యూ. అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, నాట్ టు డ్రెస్, డోంట్ డ్రెస్ టు ఇంప్రెస్, డ్రెస్ టు కాన్ఫిడెంట్. ఇంప్రెస్ చేయడానికి డ్రెస్ చేయకూడదు, మనకి మనం కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించాలి మన డ్రెస్సింగ్ చూసి. మీరు చూడండి, ఏదైనా రోజు సపోజ్ మీకు నచ్చని షర్ట్ మీరు ఏదైనా వేసుకున్నారనుకోండి, ఆ రోజంతా మీరు మూడీగా ఉంటారు, యూ కాంట్ బి వెరీ యాక్టివ్, యూ వోర్ సంథింగ్ విచ్ యూ డోంట్ లైక్. అదే మీకు నచ్చిన పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేటువంటి బట్టలు ఏమైనా వేసుకున్నారనుకోండి, ఆ రోజంతా యూ ఫీల్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు. అలా ద వే హౌ వి డ్రెస్ విల్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ సంథింగ్ అబౌట్ అస్ టు అదర్స్. దాన్నే ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయని అంటే నాన్ వెర్బల్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైన్ లాంగ్వేజ్. దీని గురించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కదా. సైన్ లాంగ్వేజ్ ఫిజికల్లీ ఇంపైర్డ్ పీపుల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళు దేని మీద డిపెండ్ అయి అవుతారు, జెస్చర్స్, సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్. అంటే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు జెస్చర్స్, సైన్స్ ఉంటాయి కొన్ని సైన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు. దట్స్ వాట్. సో దిస్ అబౌట్ all these types will come into what? Non-verbal communication. Concept is clear? Great. What are different types of formal communication? మనం ఆర్గనైజేషనల్ హైరార్కీ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు we have discussed downwards, upwards, lateral. వాటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి. ర్యాండమ్గా ఇచ్చాడు, అప్వర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇవ్వకుండా. విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ ఏముంది? వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్. నథింగ్ బట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సుపీరియర్ అండ్ సబార్డినేట్. వర్టికల్లో టాప్ డౌన్ ఉంది, బాటమ్ అప్ కూడా ఉంటుంది, రెండు వర్టికల్. వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం కదా. సో అందుకే ఇక్కడ టర్మ్ ఏమన్నాడు? వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అమాంగ్ సీనియర్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్ ఆర్ between two people at different levels of the organization hierarchy. Different levels, ఒకటి superior అవ్వాలి, ఇంకొకటి subordinate అవ్వాలి. వాళ్ళ మధ్య జరిగేటువంటి కమ్యూనికేషన్ వర్టికల్. అది టాప్ డౌన్ అయినా ఉండొచ్చు, బాటమ్ అప్ అయినా అవ్వచ్చు. It is generally used when a senior has to assign a task or delegate authority among the subordinate. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామనంటే ఒక సీనియర్ టాస్క్ని డెలిగేట్ చేసేటప్పుడు సబార్డినేట్స్కి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ వెన్ subordinate responsible and accountable for certain tasks.
ఒక సబార్డినేట్ని ఒక టాస్క్కి మనం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంచాలన్నా కానివ్వండి వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. దిస్ ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఎయిదర్ చూడండి అప్వర్డ్. అప్వర్డ్ అంటే ఎవరి నుంచి ఎవరికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ? అప్వర్డ్ అంటే ఫ్రమ్ సబార్డినేట్ టు సుపీరియర్. చూడండి చాలా క్లియర్గా టర్మ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఫ్రమ్ సబార్డినేట్ టు హిజ్ సీనియర్. సో అదే వర్టికల్లో ఇంకోటి ఏముంది మనకి? డౌన్వర్డ్స్. డౌన్వర్డ్స్లో ఎవరి నుంచి ఎవరికి వెళ్తుంది? ఫ్రమ్ సీనియర్ టు సబార్డినేట్స్. అర్థమైంది కదా? అప్వర్డ్స్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ రెండు కూడా దేని కిందకి వస్తాయి? వర్టికల్. ఇక్కడ అదే అన్నాడు చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ అప్వర్డ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంప్లాయీ సూపర్వైజర్కి, అక్కడ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, జనరల్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ నుంచి జనరల్ మేనేజర్, తర్వాత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. అదే డౌన్వర్డ్స్ అయ్యేటప్పుడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ టు జనరల్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్, డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, సూపర్వైజర్ టు ఎంప్లాయీ. దట్స్ ఇట్. ఈ రెండు వర్టికల్ కిందకే వస్తాయి. కాన్సెప్ట్ అండర్స్టూడ్? వర్టికల్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వే టు అండర్స్టాండ్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ హారిజెంటల్. దీన్ని ఏమనొచ్చు? లేటరల్. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందనంటే ఇద్దరు మేనేజర్లు, హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఈజ్ టాకింగ్ విత్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్, పీర్స్. అంటే ఇప్పుడు అది హారిజెంటల్, నీది నాది లెవెల్ ఒకటే, నేను మేనేజర్నే నువ్వు మేనేజరే, మన ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం. అదే నేను నా సబార్డినేట్తో మాట్లాడితే మళ్ళీ డౌన్వర్డ్స్ అవుతుంది, నా సబార్డినేట్ నాతో మాట్లాడితే అప్వర్డ్స్ అవుతుంది. ఐఎమ్ ఏ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ అండ్ ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ఫైనాన్స్ మేనేజర్. ఫైనాన్స్ మేనేజర్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. అప్పుడు ఏమైంది? సేమ్ లెవెల్. అందుకే దాన్ని ఏమన్నాం? హారిజెంటల్. అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ లేటరల్ కమ్యూనికేషన్. ఎవరెవరి మధ్యది? takes place among employees on the same organizational level, same level లో ఉండేటువంటి వాడు. one manager is communicating with the other manager. అదే one executive, one finance executive is communicating with the HR executive. అప్పుడు అదే అవుతుంది. కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ వేరే ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ మోర్ టైమ్లీ, డైరెక్ట్, ఎఫిషియంట్ దెన్ అప్వర్డ్స్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్. అప్వర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్లో కంపేర్ చేస్తే ఇది టైమ్లీ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా ఉంటుంది, ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హయ్యర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందులో హయ్యర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. నేను మేనేజరే, వాడు మేనేజరే, సేమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. నెక్స్ట్, ఇట్ జనరల్లీ అకర్స్ ఫార్మల్లీ ఇన్ మీటింగ్స్. జనరల్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ మనం చూడొచ్చారంటే ఇన్ ద మీటింగ్స్, ప్రజెంటేషన్స్, formal electronic communication and informally other more casual exchanges also. ఆఫీస్లో క్యాజువల్గా మాట్లాడుకున్న ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందండి. హవెవర్ there are few barriers to horizontal communication such as differences in style, personality and role among the co-workers. సో ఇందులో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. డిపెండ్స్ ఏ కోవర్కర్ వేరే కోవర్కర్తో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ a purchase manager is trying to communicate something with the production manager with the quality with the sales. అందరు మేనేజర్లు ఇక్కడ. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అదే ఒక సేల్స్ మేనేజర్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్తో మాట్లాడితే డౌన్వర్డ్స్. ఈ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేటువంటి వాడు సేల్స్ మేనేజర్తో మాట్లాడితే అప్వర్డ్స్. డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ డయాగ్నల్, క్రాస్ వైస్. ఇది చూడండి ఇక్కడ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫినాన్స్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్ కింద రెండు డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాడు వీళ్ళ హెడ్తో మాట్లాడట్లా, వేరే కంపెనీ హెడ్తో మాట్లాడుతున్నాడు. గాట్ ఇట్? అంటే వీడెప్పుడు ఇక్కడ an executive that is related to production. This guy is directly talking to vice president of another functional area. సేమ్ ఇక్కడ అదే అవుతుంది చూడండి. వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింద ఉండేటువంటి డిపార్ట్మెంట్ సి వాడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్. క్రాస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. వన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాడి సుపీరియర్తో కాకుండా వేరే డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న సుపీరియర్తో మాట్లాడుతున్నాడు. మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది కదా, సిచ్యువేషన్ విల్ రైస్. దట్స్ ద పాయింట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? డయాగ్నల్ అంటే కమ్యూనికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దోస్ వర్కింగ్ ఎట్ ద హయ్యర్ లెవెల్ ఆర్ లోయర్ లెవెల్ అక్రాస్ బౌండరీస్ ఆఫ్ దర్ రిపోర్టింగ్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను. సార్ మీరు వన్ వేనే డ్రా చేశారు కదా, ఇంకో వే డ్రా చేసిన దాన్ని కూడా ఇదే అంటాం. అంటే ఇలా దిస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ టాకింగ్ టు
డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, అదైనా కానివ్వండి. సో క్రాస్ రావాలి అక్కడ, సుపీరియర్ టు సబార్డినేట్ అవ్వచ్చు, సబార్డినేట్ టు సుపీరియర్ అవ్వచ్చు. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? డయాగ్నల్లో ఏం జరుగుతుందో. అందుకే దీన్ని వేరే టర్మ్ ఏం చెప్పాడు, క్రాస్ వైస్ ఫంక్షనల్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ ఇట్ ప్రమోట్స్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్. ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్, రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది వర్కర్స్ మధ్య మొరేల్ని పెంచుతుంది. మొరేల్ అంటే ఏంటి? లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నెక్స్ట్, ఇట్ మేక్స్ ద సుపీరియర్ ఫీల్స్ లైక్ హీ హాస్ బీన్ బైపాస్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్. లైక్ ఇట్ మేక్స్ ద సుపీరియర్, ఎవడైతే సుపీరియర్ ఉన్నాడో, హీ ఫీల్స్ లైక్ హీ హాస్ బైపాస్ చేయడం అంటే లివింగ్. అంటే జనరల్గా చూడండి, బైపాస్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఈ మేనేజరు టెక్నికల్గా అయితే ఎవరితో మాట్లాడాలి? ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్తో మాట్లాడాలి. కానీ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? వేరే ఎగ్జిక్యూటివ్తో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఏంటి? కమ్యూనికేషన్లో లెవెల్స్ని బైపాస్ అవుతున్నాయి. బైపాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీవింగ్, ఇగ్నోరింగ్. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ మే ఆల్సో లీడ్ టు ఇంటర్నల్ హైరార్కీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనామసిటీ. ఇంటర్నల్గా ఎఫెక్టివ్ హైరార్కీ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, ఎనామసిటీ అని అంటే అందరూ కలిసి వర్క్ చేయడం, టుగెదర్నెస్, వాటన్నిటికీ ఈ కమ్యూనికేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? వర్టికల్, హారిజంటల్, డయాగ్నల్. నెక్స్ట్ వన్, యా దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ మళ్ళీ సపరేట్గా ఇచ్చాడండి, దీని గురించి సపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అప్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్, లేటరల్. ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది అదే కదా మనం. ఐ డోంట్ నో వై అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సపరేట్గా మనం దాన్ని స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, లెట్ బ్యారియర్స్ టు బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. వెరీ స్మాల్ టాపిక్. బ్యారియర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ విచ్ అబ్స్ట్రక్ట్, ఏదైతే ఆపుతుందో దాన్ని బ్యారియర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడానికి అడ్డుపడేవన్నీ బ్యారియర్స్. ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ, నేను వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చాను, నాకు తెలుగు రాదు, మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు అనుకుందాం. ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోలేం. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్ ఏంటంటే లాంగ్వేజ్. ఇలా కాకుండా లెట్స్ ఏ ఇంకోటి ఉంటుంది, పర్సెప్టివ్ లిజనింగ్ అని. నేను ఇప్పుడు గంట మాట్లాడా, గంటలో ఏదో మంచి విషయాలు చెప్పా, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పా. ఇందులో మీకు కన్వీనియంట్గా ఉన్నాయి మాత్రమే మీరు తీసుకుని మిగతా పట్టించుకోవాలి. దీని ఏమంటే పర్సెప్టివ్ లిజనింగ్. అంటే దీనివల్ల కూడా ఏమవుతుంది, బ్యారియర్. నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం మీరు పూర్తిగా వినలేదు, మొత్తం వినలేదు, అసలు మీకు కావాల్సిన విషయాన్ని తీసుకున్నారు. అలా ఇద్దరు వ్యక్తులు కమ్యూనికేట్ చేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండపోవడానికి అడ్డుపడే విషయాలు అన్నీ కూడాను బ్యారియర్స్ టు కమ్యూనికేషన్. అది టాపిక్, చిన్న టాపిక్. యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ టాపిక్కి కంటిన్యూస్గా కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అసలు బ్యారియర్ అంటే చూడండి, చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు. ద బ్యారియర్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సింప్లీ రిఫర్స్ టు ద అబ్స్ట్రక్షన్స్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద స్మూత్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. ఒక సెండర్కి రిసీవర్కి మధ్య మెసేజ్ స్మూత్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకపోవడానికి అడ్డుపడే అబ్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడాను బ్యారియర్స్. ఇక్కడ ఒక లిస్టే ఇచ్చాడు. చూడండి, అడ్డుపడేటువంటి విషయాలు ఏమేమి ఉంటాయో ఇద్దరు కమ్యూనికేట్ చేసుకునేటప్పుడు. సమ్ టైమ్స్ నాయిస్ మే కమ్. జనరల్గా నాయిస్, పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది పక్కన, నేను చెప్పే విషయం మీకు అర్థం అవ్వదు. దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్, ఇంప్రాపర్ మీడియం. ఇప్పుడు ఒక డెఫ్ పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడికి నేను ఓరల్గా చెప్తే ఏమర్థమవుతుంది? సైన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి. అంటే నేను చూస్ చేసుకున్న మీడియం ఏంటి? తప్పు. లాంగ్వేజ్ కమ్యూనిటీ, ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, లాంగ్వేజ్. రీజియన్, ఆ ప్రాంతము. ఇవే కాకుండా చాలా ఉంటాయి. వీటన్నిటిని ఏమంటాము? బ్యారియర్స్. దీస్ ఆర్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్మూత్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్. లిస్ట్ ఇచ్చాడు కింద బ్యారియర్స్, చూద్దాం. దీస్ బ్యారియర్స్, ఇలా ఎక్కువ బ్యారియర్స్ ఉండడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందో తెలుసా? దీస్ బ్యారియర్స్ కెన్ ఆఫన్ కాజ్ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్. అంటే చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయాల మధ్య మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్స్, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ జరుగుతాయి. ఎందుకని? బ్యారియర్. నేను ఒకటి చెప్పాలనుకున్నా, బ్యారియర్ వల్ల ఇంకోటి అర్థమైంది. మిస్అండర్స్టాండింగ్, మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్. అండ్ ఇంప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ లీడ్ టు క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్. ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతే ఆబ్వియస్గా దేనికి లీడ్ చేస్తుంది? బ్యారియర్స్. దిస్ విల్ డిస్టర్బ్ ద స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. One of the best way to understand the barriers that exist in a communication through popular childhood game of Chinese whisper. I don't know what this game is, Chinese whisper.
విన్నాను ఎక్కడో, బట్ ఐ ఫర్గాట్. వన్ ఆఫ్ ద అంటే కమ్యూనికేషన్లో బ్యారియర్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే చైనీస్ విస్పర్ అనే పాపులర్ గేమ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అని అంటున్నాడు. సో ఎక్కడో విన్నాను కానీ ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ వాట్ దట్ ఈస్. సో బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సింప్లీ టు అండర్స్టాండ్ అసలు బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటి, ఎనీథింగ్ దట్ అబ్స్ట్రక్ట్ ద స్మూత్ ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్. లిస్ట్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ, సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్. రికార్డ్ జరుగుతూనే ఉందా, ఆగలేదు కదా? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడానికి రీజన్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అండి. లిస్ట్ ఇచ్చాడు అసలు ఫిజికల్ బ్యారియర్ అంటే. ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ ఎన్వైర్మెంట్స్. లైక్ ఎన్వైర్మెంట్ సరౌండింగ్స్లో ఉండేటివన్నీ కూడా ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ కిందకు వస్తాయి. ఆఫ్ ఈదర్ పార్టీ ఆర్ బోత్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్, అంటే ఒక పార్టీ కానివ్వండి బోత్ పార్టీస్ కానివ్వండి, వీరి మధ్య ఫిజికల్గా వచ్చేటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ కూడాను ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. కొన్నిసార్లు ఏ ఫిజికల్ బ్యారియర్ కెన్ బి న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ కెన్ బి ఈజీలీ స్పాటెడ్. కొన్నిసార్లు ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ కెన్ బి ఆఫ్ మెనీ టైప్స్. ఫస్ట్లీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇందాక అన్నాను కదా మాట్లాడుకునేటప్పుడు నాయిస్ ద్వారా వచ్చేటువంటిది. సెకండ్లీ, ఇన్అప్రోప్రియేట్ కమ్యూనికేషన్ మీడియం. థర్డ్లీ, ఎయిదర్ పార్టీ ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ ఇన్అటెంటివ్ ఆర్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ సైకలాజికల్ డిఫీట్. అంటే ఇద్దరు పార్టీస్లో ఒకటికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందండి, ఒకటికి ఏదో సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఉంది, ఫిజియోలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఉంది. సో స్టామరింగ్ ఉంది. స్టామరింగ్ తెలుసు కదా, స్టామరింగ్ అంటే నత్తిగా మాట్లాడడం. స్టామరింగ్ ఇస్ నత్తిగా మాట్లాడడం అంటే ఒకే పదాన్ని 2-3 సార్లు పలికితే కానీ వాడికి పదం రాదు, దాన్ని స్టామరింగ్ అంటారు, నత్తి. సో అది కూడా కమ్యూనికేషన్కి బ్యారియరే. స్టామరింగ్ ఉంది అని అంటే చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏం చెప్తున్నట్టు సరిగ్గా నేను అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. దట్స్ హౌ. లాస్ట్లీ, డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ సరౌండింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ బ్యారియర్సేనండి. స్టామరింగ్ రావటము, ఎన్వైర్మెంటల్ సరౌండింగ్స్లో చేంజెస్ రావటము, ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అవి న్యాచురల్ కావచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ కావచ్చు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సిమాంటిక్ బ్యారియర్స్. సిమాంటిక్ బ్యారియర్స్ని ఇంకో పదం యూజ్ చేయొచ్చండి. సిమాంటిక్ బ్యారియర్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్. మేజర్ బ్యారియర్ ఇది. మనం ఏదైనా వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అర్థం అవ్వదు. వాడు ఏం మాట్లాడుకున్నా మన గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నామని అనుకుంటాం. సో ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఈవెన్ వెన్ బోత్ పార్టీస్ స్పీక్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్, ద ఎసెన్స్ కుడ్ నాట్ బి లాస్ట్ వెన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ జార్గాన్స్ అండ్ డ్యూయల్ మీనింగ్ వర్డ్స్. సేమ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకున్న జార్గాన్ మారుతుంది, అంటే పదాల యొక్క మీనింగ్స్ మారుతాయి కదా, అవి కూడా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. సో దే హ్యావ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎ వే దట్ ద అదర్ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. అలా లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి వచ్చే బ్యారియర్స్ అన్నీ కూడా సిమాంటిక్ కీ టర్మ్స్ అండి. ఫిజికల్గా అడ్డుపడేవన్నీ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. లాంగ్వేజ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ చేయకపోవడాన్ని సిమాంటిక్ బ్యారియర్స్. నెక్స్ట్ ఏం బ్యారియర్, వాట్ ఈస్ దిస్? సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యక్తి మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చారు, కానీ ఆ వ్యక్తి గురించి ముందే మీకు ఒక బ్యాడ్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అది ఎందువల్ల అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఎవరైనా నా గురించి వచ్చి ఆ సార్ క్లాస్ అంత వరస్ట్ క్లాస్ ఇంకెక్కడ ఉండవు, నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఆయన చెప్తుంటే, ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో అర్థం అవుతుందని ముందే మీకు ఒక 20 మంది చెప్పేశారు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత కష్టపడ్డా కానివ్వండి, యూ విల్ ట్రై టు థింక్ మీ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ ఓన్లీ. దాన్నే సైకలాజికల్ బ్యారియర్. ఆల్రెడీ సమ్మన్ హ్యావ్ సైకలాజికల్లీ క్రియేటెడ్ అన్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ మీ ఇన్ యువర్ మైండ్స్. ఇట్స్ ఎ సైకలాజీ. అలా కాకుండా రివర్స్ కూడా అవుతుంది ఇందులో. మళ్ళీ అసలు ఆ సార్ క్లాసులు విన్నావంటే అయిపోయింది, నీ జీవితం అంతా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేశారు, వండర్ఫుల్గా చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ నేను వచ్చి అసలు కాంటెంట్ చెప్పుకుంటే ఏదేదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నా, అయినా కానీ మీరేమిటబ్బా ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నారు సార్. జనరల్గా సొసైటీలో జరిగేది అదే. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ మూవీ గురించి వాడు గొప్ప హైప్ క్రియేట్ చేశాడు అనుకోండి, మూవీ వరస్ట్గా ఉన్న హిట్ అంటారు. సైకలాజికల్ బ్యారియర్ అది. నిజంగా మూవీ బాగాలేదు, బట్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ హైప్, ఇట్ బికమ్స్ అస్ అ సూపర్ హిట్. దట్స్ హౌ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ వన్స్ మైండ్. ఎవడైతే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందో వాడి మైండ్లో ఇన్ వన్స్ మైండ్, హెన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైకాలజీ, థాట్ ప్రాసెస్. మైండ్లో నువ్వు కమ్యూనికేటర్ గురించి ఏ విషయాలు ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నావో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎదుటివాడు చెప్పేటువంటిది వినాలా లేదని డిసైడ్ అవుతావు. దాన్ని సైకలాజికల్ అన్నాడు. హవెవర్ ద మైండ్ టూ కెన్ క్రియేట్ ఎ బ్యారియర్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్
దట్ ప్రివెంట్స్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్లీ నేను ఎంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, బికాజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ప్రివెంట్స్, మీ మైండ్ ప్రివెంట్ చేస్తున్నాడు, సరిగ్గా చెప్పట్లేదు, వాడు చెప్పేది రాంగ్ అని. వాటినే సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ అంటాం. ఇవి కాకుండా పర్టికులర్గా ఆర్గనైజేషన్లో ఉండేటువంటివి సమ్ ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్స్. సమ్ బ్యారియర్స్ కుడ్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ డ్యూ టు ఇంటర్ ఆర్ ఇంట్రా డిపార్ట్మెంటల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. కంపెనీలో ఉండేటువంటి డిపార్ట్మెంటల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ద్వారా కూడా ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్స్ వస్తాయి. దానివల్ల వీ కాంట్ ఎఫెక్టివ్లీ కమ్యూనికేట్. సో ద ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, ఆర్గనైజేషన్ పాలసీస్ అండ్ పాలిటిక్స్ కెన్ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇక్కడ కేవలం 4 మేజర్ బ్యారియర్స్ ఇచ్చాడండి: ఫిజికల్, సిమాంటిక్, సైకలాజికల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్. ఇంకొంచెం ఎలాబొరేట్గా వెళ్తే ఇదే చాప్టర్లో there are certain kind of psychological barriers to communicate. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా జరగకపోవడానికి అడ్డొచ్చేటువంటి కొన్ని సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎమోషన్స్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి వాడి ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడో ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలమండి. ఇఫ్ యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఎమోషన్స్ వీ కాంట్ కమ్యూనికేట్ ప్రాపర్లీ. అదే అంటాడు, ఎమోషన్స్ ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ మేకింగ్ రేషనల్ డెసిషన్స్. అంటే మనం తీసుకునే డిసిషన్స్ రేషనల్గా ఉండాలని అంటే ఎమోషన్స్ అనేటువంటివి ఎఫెక్టివ్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. సమ్టైమ్స్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ మేకింగ్ డెసిషన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద పర్సన్ మూడ్ అండ్ ఎమోషన్స్. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఆ పర్సన్ యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, మూడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం చెప్పే మంచి విషయం అయినా కానీ వాడు మూడ్ బాగాలేదనుకోండి, చిరాగ్గా ఫీల్ అవుతాడు. సో దిస్ విల్ క్రియేట్ అ బ్యారియర్, రైట్? ఎనీవన్? ఇన్ఛార్జా, స్టూడెంటా, జాయిన్ అయ్యాడా? ఓకే ఓకే, కింద ఉన్నట్టున్నారు ఇందాక. సో దట్స్ అబౌట్ ఎమోషన్స్. నెక్స్ట్ హాలో ఎఫెక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. ఇది కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సైకలాజికల్ బ్యారియర్, హాలో ఎఫెక్ట్. సో వెన్ ఎ పర్టికులర్ ట్రైట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అవుట్వెయిట్ హిజ్ అదర్ ట్రైట్, ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి అన్ హాలో ఎఫెక్ట్. అంటే ఎలా అంటే, ఇప్పుడు సినిమాలో కొంతమంది మనము విలన్స్ని చూసుంటాం, చాలా దారుణంగా వాళ్ళు మూవీలో చూపిస్తారు విలన్స్ని. వాడిని పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఏమో నిజంగా వీడు ఇట్లాంటాడేమో అని అనిపిస్తుంది, అవునా లేదా? హాలో ఎఫెక్ట్ అది. అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సనాలిటీ ట్రైట్ వేరే ట్రైట్ని డామినేట్ చేస్తాడు. నిజంగా చాలా మంచోడు అయి ఉండొచ్చు, కానీ మూవీలో వాడు అలా చూసి అదే వాడి పర్సనాలిటీ ట్రైట్ అనుకుని దాంట్లోనే మనం డామినేట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ అ పాయింట్. వెన్ ఎ పర్టికులర్ ట్రైట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అవుట్వెయిన్స్ ద అదర్ ట్రైట్. వాడి దగ్గర ఒక మంచి గుణాలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ వాడిని అలా చూసాం కాబట్టి ఆ చెడ్డ గుణం మంచి గుణాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసేస్తుంది. అది హాలో ఎఫెక్ట్. అంటే ఏంటంటే మనం జడ్జిమెంట్లో తప్పుగా చేస్తున్నాం, డిపెండింగ్ అపాన్ ద అపియరెన్స్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్. వాడి అపియరెన్స్ని బట్టి కూడా ఒక్కోసారి మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, అందుకని వాడు చెప్పే ప్రతి విషయం మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. దాన్ని హాలో ఎఫెక్ట్ అంటాం. అంటే ఒక ట్రైట్ ఇంకో ట్రైట్ని ఓవర్ రైడ్ చేయడం. ట్రైట్ అంటే అక్కడ పర్సనాలిటీ ట్రైట్ అంటే how we can say character personality character. Next one, information overload. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కామన్ వే ఆఫ్ బ్యారియర్ అండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. ఇప్పుడు రోజుకి మనం ఒక గంట ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది. ఇదే ఒకే రోజు ఒక 8-8 గంటలు కూర్చొని అసలు మొత్తం సబ్జెక్ట్ లేపేసామనుకోండి, ఏమైందో అర్థమవుతుంది మీకు, అవునా? దట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. బర్డనింగ్ ద లిజనర్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ఎ టైమ్ గివ్ రైస్ టు ద ఫటీగ్. అంటే అలసిపోతాడు ఫటీగ్. ఒకే రోజు కూర్చొని ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాడికి ఇస్తున్నావు, హీల్ గెట్ టయర్డ్ అండ్ హెన్స్ హీ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హీఈస్ లిజనింగ్. ద లిజనర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రీటైన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ డ్యూరింగ్ ద కాన్వర్జేషన్. రోజు కొంత డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చెప్పే పాయింట్లు మళ్ళీ మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకోగలరు. ఒకే రోజు మొత్తం క్లోజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తానంటే మీకు ఏం గుర్తుండవు. యూ కాంట్ రీకలెక్ట్. ఇట్ మైట్ హ్యావ్ సివియర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్. సో కమ్యూనికేషన్ మీద ఒక సివియర్ ఇంపాక్ట్ని చూపిస్తుంది. ఇవి కాకుండా దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ బ్యారియర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ ఇంక్లూడ్ క్లోజ్డ్ మైండెడ్నెస్. మీకు గుర్తుందా ఓపెన్ మైండ్ గురించి చెప్పాను? ఏ వ్యక్తి అయితే క్లోజ్డ్ మైండెడ్గా ఆలోచిస్తాడో ఇది ఒక పెద్ద బ్యారియర్ వాడికి. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపేషెన్స్ ఆఫ్ ఈదర్ పార్టీ, ఇంపేషెన్స్. So next one, suppose a speaker in a hurry
టాక్స్ టు ఫాస్ట్ పేస్, ద లిజనర్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ద ఎసెన్షియల్ డీటెయిల్స్. కంగారులో గబగబా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎదుటివాడికి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం అవ్వదు. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏమిటి అని అంటే సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ అనమాట. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడం, హాలో ఎఫెక్ట్ ఉండటం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అవటం, అదర్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్స్ టు కమ్యూనికేషన్? ఇది ఆర్గనైజేషన్లో. ఫస్ట్ వన్, రూల్స్ అండ్ పాలసీస్. ఏ కంపెనీలో అయితే రూల్స్ అండ్ పాలసీస్ కొంచెం స్ట్రింజెంట్గా, రిజిడ్గా, మరీ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయో అక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండదండి. స్ట్రింజెంట్ రూల్స్, దానివల్ల పీపుల్ మాట్లాడుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీ వాడు రూల్స్ ఏం పెట్టాడంటే ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ కలిపి ఒక దగ్గర అసలు మాట్లాడుకోవద్దు అని అన్నాడు. ఇంకేం కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ ఉంటే? సో దట్స్ పాయింట్. యూజువల్లీ అన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రిగార్డింగ్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్, ఛానల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ప్రతి కంపెనీకి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అది మెసేజ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి, ఛానల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి, అండ్ ద పీపుల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ రూల్స్ ఆర్, లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, స్ట్రింజెంట్ అండ్ రిజిడ్. రూల్స్ స్ట్రింజెంట్గా ఉండడం అంటే ఏంటి, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్డ్గా ఉండటం, అలా ఉండకూడదు. ఎంప్లాయీ విల్ హెజిటెంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రీలీ. స్ట్రింజెంట్ రూల్ ఉండడం వల్ల ఎంప్లాయీ ఫ్రీగా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నాడు. అండ్ ఫర్దర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ గెట్ డిలేడ్. మరి ఎంత స్ట్రింజెంట్ రూల్ పెడితే డిలే అవుతుంది. ఇది రూల్స్ అండ్ పాలసీస్. ఈ రూల్స్ అండ్ పాలసీస్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ బ్యారియర్ టు కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్, హైరార్కియల్ పొజిషన్స్. అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 levels. ఇది తెలుసు కదా మనకి. వీ హ్యావ్ హయ్యర్, లోవర్ అండ్ మిడిల్. Sometimes superior may possess an arrogant and power conscious attitude which makes the lower level employee feel inferior. అంటే ఏంటి, సుపీరియర్ యారోగెంట్గా ఉన్నాడు, నేను నీ మేనేజర్ని అని యాటిట్యూడ్ చూపిస్తున్నాడు. వాడు అలా యారోగెంట్గా వాడి పొజిషన్ యొక్క పవర్ మొత్తాన్ని చూపించినప్పుడు వాడి కింద పనిచేసేవాడు ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవుతాడు కదా. అది బ్యారియర్ అనమాట, హైరార్కియల్ బ్యారియర్. యారోగెంట్ అంటే ఎలా చెప్పాలి, యారోగెంట్గా ఉండమంటే ఇస్మాన్ స్ట్రిక్ట్ కాదు. యారోగెంట్ ఇప్పుడు ఇంట్లో పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మనం చెప్పిన మాట వింటూ ఉంటే ఒబీడియంట్ అంటాం. ఒబీడియంట్కి ఆపోజిట్ యారోగెంట్. తెలుగు వర్డ్ రావట్లేదు నాకు. నాట్ టు ఫాలో ద వర్డ్స్, చెప్పిన పని మాట వినకపోవడం వాడిని యారోగెంట్ అని అంటాం. సో దట్స్ అవుట్. సో ఇప్పుడు సుపీరియర్ యారోగెంట్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, సబార్డినేట్ ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవుతాడు. దట్స్ అ పాయింట్. అది హైరార్కీ ద్వారా సుపీరియర్ సబార్డినేట్ మధ్య ఉండేటువంటి వాటి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. ఎప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, ఫ్రీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్తో అయినా ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు అని ఫ్రీగా వదిలేయాలి. ఫ్రీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కమ్యూనికేషన్ బికమ్ డిఫికల్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రూల్స్. అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో మరి ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎక్కువ రోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి మధ్య ఫ్రీగా కమ్యూనికేషన్ జరగడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అని అంటున్నాడు. ఇవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయని అంటే ఆర్గనైజేషన్ బ్యారియర్స్. అంటే స్ట్రింజెంట్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఉండటము, హైరార్కీ వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం అంటే సుపీరియర్ ఈజ్ షోయింగ్ హిజ్ ఆరోగెన్స్, అండ్ దెన్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ టాపిక్. సరే, మరి బ్యారియర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఈ బ్యారియర్స్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి కదా. ఎటువంటి బ్యారియర్స్ అయినా, లైక్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్, సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్, ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్స్, సెమాంటిక్ బ్యారియర్స్, ఇవి ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు? ద వేస్ టు ఓవర్కమ్ ద కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్. Any kind of communication barrier, any form of communication barrier. Introduction. It is essential to overcome the various barriers in communication to avoid any misunderstanding. అసలు కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్ ఎందుకు ఓవర్కమ్ అవ్వాలి? టు అవాయిడ్ ఎనీ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అరైజింగ్ అమాంగ్ ద పార్టీస్ డ్యూ టు కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. సో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రావడం వల్ల దర్ ఇస్ అ మిస్కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బీన్ అరేంజ్డ్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. మరి వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు? హియర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ టు ఓవర్కమ్ ద బ్యారియర్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయమంటున్నాడు? చూస్ అ ప్రాపర్ మీడియం ఆఫ్ ఎటువంటి బ్యారియర్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఏ ఇద్దరైతే కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళ మధ్య ఏముండకూడదు, ఎటువంటి ఏ మీడియం ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలో డిసైడ్ అవ్వాలి ముందు, అప్పుడు బ్యారియర్ రాదు. ఎక్స్ప్లెనేషన్. ద కమ్యూనికేటర్ మస్ట్ సెలెక్ట్ అ కరెక్ట్ మీడియం or channel for communication considering the length, importance,
టైమ్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అంటే నువ్వు ఏ టైంలో ఎటువంటి ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఏ మెసేజ్ని చెప్తున్నావు, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఛానల్ని చూస్ చేయి. ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్. ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ అండి, మీ ఇంట్లో లైక్ ఎవరైనా చనిపోయారనుకోండి, బంధువులకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపిస్తామా? ఫోన్ చేసి చెప్తాం. దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెన్స్. అది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్సాప్ పంపిస్తే నెట్ ఆఫ్లో ఉంది, ఆడు ఎప్పుడు చూసుకుంటాడు. సో ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి చెప్పాలి. అలా అనమాట. ఆ నేచర్ ఇంపార్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మీడియంని చూస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రాపర్ ఫోకస్డ్ కమ్యూనికేషన్. ద సెండర్ మస్ట్ కీప్ హిజ్ ఆర్ హర్ పాయింట్ ప్రిసైజ్. ఇప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాం కదా, ఇది ప్రిసైజ్, షార్ట్, కట్ టు ద పాయింట్ and avoid meaningless small talk. Next, avoid using of jargons and dual meaning words and using translators. Jargon అంటే ఒక పదాన్ని మనం ఎలా వాడతాం, యూసేజ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్. అన్నెసెసరీ జార్గాన్స్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పినా కానీ ఆ పదం అర్థమైపోతుంది, కానీ అవసరం హెవీ వర్డ్స్ వాడడం, అన్నెసరీ జార్గాన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏం లేదు, సమ్మన్ హ్యావ్ గేవ్ మీ ఏ గిఫ్ట్, నేను ఆ గిఫ్ట్ తీసుకొని దిస్ ఇస్ సో వండర్ఫుల్ అని అన్నాను అనుకోండి, ఎదురోడికి అట్లీస్ట్ అర్థమవుతుంది నేనేమన్నాను. అలా అనకుండా దిస్ ఈజ్ సో సరియల్ అని అన్నాను, అని నేను తిట్టానా, బాగుందన్నా, బాగాలేదన్నా, ఏం అర్థమవుతుంది వాడికి. అంటే ఏంటి, హెవీ జార్గాన్. సరియల్ అంటే నేను ఇది చూసిన వెంటనే ఆశ్చర్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను అని అర్థం. ఇప్పుడు ఆ పదం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు నా ఎక్స్ప్రెషన్నే దిస్ ఈజ్ సో సరియల్ అని అన్నాను. సో పీపుల్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ జార్గాన్. అవి అవాయిడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను అర్థం కాని వర్డ్స్ వాడాను అనుకోండి, బ్యారియర్ టు కమ్యూనికేషన్. ద అదర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్. దట్స్ వాట్ ఐమ్. ద కమ్యూనికేటర్ మస్ట్ అవాయిడ్ సెమాంటిక్ బ్యారియర్స్ బై యూజింగ్ no jargons or dual meaning words which a listener may not familiar with. Next, like dual words అంటే అదే ఒకే పదానికి రెండు అర్థాలు వస్తాయి కదా, అవి తక్కువ వాడాలి, లేదా ఆ కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా వాడాలి, లేదా అసలు అవాయిడ్ చేసుకుంటే మంచిది. రెండు అర్థాలు వస్తున్నాయి ఆ పదానికి, వాడు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉందేమో, అందుకని అసలు వాడొద్దు. లైక్ దట్. నెక్స్ట్, ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అండ్ అటెంటివ్నెస్. ఆల్రెడీ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అంటే తెలుసు కదా, ఎదుటివాడి యొక్క ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకుంటూ మాట్లాడాలి. బోత్ ద పార్టీస్ మస్ట్ కీప్ అన్ ఓపెన్ మైండ్ అండ్ బీ అటెంటివ్ డ్యూరింగ్ కమ్యూనికేషన్ టు ప్రివెంట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ సచ్ యాజ్ హాలో ఎఫెక్ట్. అనుకున్నాం కదా, హాలో ఎఫెక్ట్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్. వాడి ఒక ట్రైట్ ఇంకొక ట్రైట్ని ఓవర్లుక్ చేస్తుంది. దట్స్ అబౌట్ allowing emotions to affect communication process. Next, proper feedback and follow up. ఇప్పుడు వాడు చెప్పింది నేను విన్నాను, లేదా నేను చెప్పింది వాడు విన్నాడు అనడానికి నాకు ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది వాడు ప్రాపర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం. సో ఇన్ బిజినెస్ it is essential to ensure that listener has understood the message as intended by the communicator. Feedback ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Hence it is always essential to ask for feedback, opinions in this matter. Organization can also talk to multiple stakeholders and could instance for getting or missing out any details. అంటే ఫీడ్బ్యాక్లో ఏదైనా డీటెయిల్స్ మిస్ అయినా వాటిని తెలుసుకోవడం కోసం యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్, హెన్స్ టాకింగ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ టైమ్లీ. లైక్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా టైమ్లీ బేసిస్లో ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దీనివల్ల ఎటువంటి బ్యారియర్స్ రావు. నెక్స్ట్, fostering strong relationship. In order to avoid or reduce organizational conflict arising due to communication gap. చాలా వరకు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు వస్తాయి? కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. ఒకటి, సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయకపోవటం, రెండు, చేసింది అర్థం అవ్వకపోవటం. దీన్ని కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అంటాం. వీటిని ఏం చేయాలి? వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలి. సో దట్స్ వాట్ ద పాయింట్, ఫోస్టరింగ్ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్, హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్గనైజేషనల్ పాలసీస్. The organization must considerate and flexible in formulating clear goals and policies. క్లియర్గా గోల్స్ అండ్ పాలసీస్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ వన్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి, ఇంకొకటి, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఖచ్చితంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ జరగాలండి. అంటే ఏంటి? ఏ పని ఎవడు చేయాలో క్లారిటీ ఉండాలి. అలా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ చేయలేదనుకోండి, ఎవ్రీబడి విల్ బి ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. దే డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ దే హ్యావ్ టు డూ. దట్స్ ద పాయింట్. దేర్ మస్ట్ బి ప్రాపర్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్లీ, అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో
అండ్ 2 డిపార్ట్మెంట్స్కి మధ్య ఇంట్రా ఇంటర్. ఈ ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ మధ్య డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ విచ్ షుడ్ డిఫైన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ నీడ్ టు బీ డన్. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఫ్రమ్ ద బ్యారియర్స్. ఏవైతే బ్యారియర్స్ ఉన్నాయో ఓవర్కమ్ అయిపోయి పర్ఫెక్ట్గా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ అండర్స్టూడ్? ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ చాప్టర్. సో ద గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ దిస్. అంటే లైక్ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి వెర్బల్, నాన్ వెర్బల్, ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్ అవన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయిపోయాయి. నవేడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్, isn't it? So here in this particular chapter అసలు ఇంటర్నెట్ ఎరాలో ఎలా కమ్యూనికేషన్ అటువంటిది జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ గోన్ బి ద మేజర్ కన్సర్న్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్, హౌ పీపుల్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఎరా. సో దట్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ దిస్ ఇంటర్నెట్ ఎరా. సో అవన్నీ కూడా కవర్ చేసుకుందాం. ఇంకొక పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏముందంటే ఇందులో చాలా జనరల్ టాపిక్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎటికేట్. జనరల్గా ఎటికేట్ అంటే ఏంటంటామనంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం పద్ధతిగా చేస్తే దాన్ని ఎటికేట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఏ పని చేయడానికి అయినా కానీ కొన్ని ఎటికెట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం భోజనం చేయడానికి కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఇంట్లో మనం భోజనం చేసినా కానీ ఎటికెట్స్ ఫాలో అయ్యే కదా భోజనం చేయాలి. సో పళ్ళెంలో కాళ్ళు పెట్టి ఎవడో తిండు కదా, ఇజంట్ ఇట్? కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి, ఆ ఎటికెట్స్ ఫాలో అయ్యి మనం చేయాలి. అలా కార్పొరేట్స్లో ఫర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఎటికెట్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎటికెట్ అంటే ఒక పద్ధతి. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ ఎటికెట్స్. అలా లిస్ట్ ఇచ్చాడు మనకి, ఎటికెట్స్ లిస్ట్. చాలా జనరలైజ్ టాపిక్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. దేని గురించి చెప్తున్నాడంటే వేస్ టు మేక్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. విచ్ వన్? ఇందులో ఇచ్చాడా? ఎరా. ఎరా ఎరా అంటే ఒక యుగం. ఎరా అంటే యుగాన్ని ఎరా అని అంటాం. ఇది ఇంటర్నెట్ ఎరా. సో స్టోన్ ఏజ్ అని ఉంటుంది, స్టోన్ ఎరా, రాతి యుగం అంటాం కదా. అలా ఇప్పుడు ఎరా ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్నెట్ ఎరా. అంటే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంటర్నెట్ ఎరా అని అంటున్నామనంటే, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టికల్లీ థింక్, ఇమాజిన్ ఏ డే వితౌట్ ఇంటర్నెట్, ద వరల్డ్ విల్ కమ్ టు స్టాండ్ స్టిల్. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ త్రూ ఇంటర్నెట్. అందుకని అసలు ఇంటర్నెట్ ఎరాలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, మనం చేసేటువంటి చాలా వరకు కమ్యూనికేషన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ అ వే టు మేక్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా మాట్లాడుకునేటప్పుడు దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా ఎలా మాట్లాడొచ్చు. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో జరిగే అఫీషియల్ కాన్వర్జేషన్ అంతా మెయిల్స్ ద్వారానే అవుతుంది, మరి ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్. ఎందుకంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నెట్ యూ కాంట్ సెండ్ అండ్ ఈమెయిల్. మనం ఫ్రెండ్స్తో ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా వరకు చాటింగ్లోనే మాట్లాడతాం. వాట్సాప్ గ్రూప్స్ వచ్చేసాయి, అక్కడే కమ్యూనికేషన్ అంతా రన్ అవుతుంది. అది కూడా ఇంటర్నెట్ ఎరాలో కమ్యూనికేషన్. ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్ బోత్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ప్రాంప్టింగ్ ద కమ్యూనికేషన్. ఇంట్రొడక్షన్ చూడండి. బిజినెస్ మస్ట్ కన్సిడర్ different areas of internet communication that will suit the business and provide their clients with the best services available. సో అంటే ఒక బిజినెస్ వాడి క్లయింట్కి బెస్ట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ద కంపెనీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ డూ టేక్స్ ప్లేస్. పాయింట్ 2, ద ఇంటర్నెట్ మేక్స్ ఆన్లైన్ ఈజియర్ బట్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ క్రియేట్ హిండరెన్సెస్. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది, దట్ ఈస్ రైట్. మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్ చాట్స్ కానివ్వండి, మెయిల్స్ కానివ్వండి, మెసేజెస్ కానివ్వండి, అవన్నీ పంపిస్తున్నాం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఆన్లైన్ చాట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో అండ్ సమ్ హిండ్రెన్సెస్ ఆల్సో. ఎందుకనంటే బికాజ్ ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది అందరికీ రాకపోవచ్చు, అందులో మాట్లాడే విషయాలు అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, పెద్ద ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి. షార్ట్ ఫామ్స్ వచ్చాయి చాలా వరకు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఏదైనా కన్వర్స్ చేస్తునేటప్పుడు మీరు ఏమంటారంటే ఓఓటీడీ అని అంటారు. దెర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ ఓఓటీడీ, తెలుసా అంటే ఏంటో? ఓఓటీడీ ఆన్లైన్లో అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ ది డే. ఎగ్జాక్ట్లీ, అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ ది డే. ఆ రోజు నువ్వేం బట్టలు వేసుకుంటావో దాన్ని ఓటీడీ అని అంటారు. ఇవి చూడండి, మీరు అటు ఆఫీస్లో ఎవడైనా ఇట్లాంటి మెసేజ్ పంపించాడు అనుకోండి, దాన్ని మళ్ళీ గూగుల్ చేసుకోవాలి ఏంటో తెలియడం కోసం. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది, కాన్వర్స్ చేసేటప్పుడు ఇలా పెడతారు, ఇలా పెట్టి ఏదైనా మెసేజ్ రాస్తారు.
పిఓవి ఇలా కూడా పెట్టి మెసేజ్లు రాస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఐ థింక్ ఆన్లైన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్డేటెడ్. షీ ఈజ్ నాట్ ఆన్సరింగ్. సో దిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈరోజు ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్తున్నాం అని అర్థం. వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే జెన్ జీ వర్డ్స్ అని అంటాం. అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ని జెన్ జీ అని అంటారు. న్యూ జనరేషన్, జెన్ జీ, జనరేషన్ జీ, న్యూ జనరేషన్. అసలు ఇటువంటి వర్డ్స్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒక డిక్షనరీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారంట. విన్నా నేను మొన్న ఎక్కడో. జెన్ జీ డిక్షనరీ అని చెప్పి ఇటువంటి పదాలతో చాలా ఉంటాయి ఇలా. లాంగ్ బ్యాక్ సోషల్ మీడియాలో కమ్యూనికేట్ చేసుకునేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యావ్ సెండ్ మీ దిస్. నాకు ఇది అర్థం అవడానికి చాలా టైం పట్టింది. ఎల్ఓఎల్ అని పంపాడు కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు. ఎల్ఓఎల్ మాట్లాడుతుంటే ఏదో వాడికి పనిచేసినప్పుడు ఏదో ఎల్ఓఎల్ అని పంపించాడు. నాకు అర్థం అవ్వాలి. నేనేమనుకున్నా తెలుసు, ఈడు ఎందుకు లుల్ అంటున్నాడు అని అనుకున్నాను నేను. ఎల్ఓఎల్ ఐ వాజ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఎస్ లుల్. ఎందుకు ఇడు లుల్ అని పంపిస్తున్నాడు ప్రతిసారి అని నాకు అర్థం కాక, దానికి మీనింగ్ ఉందని నాకు తెలియదు. వీడు ఏదైనా నాతో కామెడీ చేస్తున్నాడేమో అని చెప్పి వాడు ఎల్ఓఎల్ పంపిస్తే నేను బీఓడబ్ల్యూ బో అని పంపించా, క్యాజువల్గా పంపించా. అలా 2-3 సార్లు చూశాను నేను. ఆ తర్వాత అర్థమైంది ఎల్ఓఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లాఫ్ అవుట్ లౌడర్ అని. ఆడు జోక్ వేస్తే మనం ఎల్ఓఎల్ అని అంటే నేను గట్టిగా నవ్వుతున్నాను వాడికి చెప్పినట్లు అంట. దట్స్ హౌ. సో అలా లైక్ కమ్యూనికేషన్ హెస్ బీన్ చేంజింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్. షార్ట్ ఫామ్స్ వచ్చేసాయి అన్నీ కూడా. ఎవరి దగ్గర టైం లేదు ఇప్పుడు మొత్తం రాయడానికి. ఇప్పుడు హౌ ఆర్ యూ అని అంటే అయిపోయింది. ఇది హౌ ఆర్ యూ. వాడు ఐఆమ్ ఫైన్ అంటే చేస్తారా, ఐఆమ్ F9 అని పంపిస్తాడు. అయిపోయింది, అర్థం చేసుకోవాలి ఐఆమ్ ఫైన్ అని. ఇటువంటి షార్ట్ ఫామ్స్ ఇంకా చాలా వచ్చాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బిన్ ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ ద వే హౌ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఇది ప్రాపర్గా చేయకపోతే ఇట్ విల్ లీడ్ టు క్రియేట్ హిండరెన్స్. బిజినెస్లో యాక్చువల్గా ఇది ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, కానీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని తెలియకపోతే ఇట్స్ ఎ హిండరెన్స్ ఫర్ అ బిజినెస్. The internet affects everything, beginning from purchasing groceries to holding conferences and meeting with overseas stakeholders. ప్రతిదానికి మనకి ఇంటర్నెట్ కావాలండి. ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలన్నా కానివ్వండి, కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేయాలన్నా, ఓవర్సీస్ అంటే అదర్ కంట్రీస్తో స్టేక్ హోల్డర్స్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా. సో ద వే టు మేక్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్, అంటే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్, కస్టమర్ interaction. Online business do not have in-person communication like telephone services. Online business లో in-person communication ఏమీ లేదు. ఆన్లైన్లో ఒకడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంకోటికి అమ్మాడని అంటే అమ్మినాడు ఎవడో కొన్నాడు ఎవడో ఎవడికి తెలియదు. సెల్లర్ ఈజ్ అక్కడ ఉన్నా కానీ మనం పట్టించుకోం. దట్స్ ద పాయింట్. టు మేక్ ఇంటరాక్షన్ ఈజియర్ దే షుడ్ ప్రొవైడ్ ఎ మోర్ పర్సనల్ టచ్ అండ్ మేక్ బిజినెస్ బిట్వీన్ కస్టమర్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఈజియర్. అందుకే ఏం చేయాలి? ఒక పర్సనల్ టచ్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. బిజినెస్ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్స్టెంట్ మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ ఫర్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా బిజినెస్లో ఏ కాన్సెప్ట్తో వచ్చాయంటే ఇన్స్టెంట్ మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ ఫర్ కస్టమర్స్ అండ్ ఆన్లైన్ ఫార్మ్స్ యాజ్ వెల్ టు డిస్కస్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ఆఫర్ టిప్స్ అండ్ రివ్యూస్. దట్స్ అబౌట్ దిస్ అబౌట్ కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్. నెక్స్ట్, సపోర్ట్ ఆప్షన్స్. కస్టమర్ సపోర్ట్ ఈజ్ అ క్రూషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్లో బిజినెస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలి? కస్టమర్ సపోర్ట్. It indicates the company is making efforts to show customers that it address their concern. అంటే దీనివల్ల ఏంటి? ఒక కంపెనీ కస్టమర్స్ యొక్క కన్సర్న్స్ అన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తుంది సీరియస్లీ అండ్ విల్లింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అందుకే ఎఫెక్టివ్ కస్టమర్ రిలేషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. పోస్టింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ సమ్ టర్న్ అరౌండ్ పాలసీస్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ కస్టమర్ క్వశ్చన్స్ మేక్ ద కస్టమర్ ఫీల్ వాల్యూడ్. అంటే కస్టమర్కి ఏదో క్వరీ ఉంది, వాడు క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇమీడియట్గా మనం ఆన్సర్ పంపిస్తే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ కస్టమర్ హ్యాస్ బీన్ వాల్యూడ్. నెక్స్ట్, బై ప్రొవైడింగ్ కస్టమర్ విత్, చూడండి అక్కడ ఈ పదాలు చూస్తుంటారు. ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు FAQs అని ఉంటాయి. డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో కూడా వీ కెన్ ఫౌండ్ దిస్ FAQs, అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. దానికి కింద ఆన్సర్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. వాటిని FAQs అని అంటాం. దట్స్ హౌ. నెక్స్ట్, ద పర్సనల్ టచ్. సిన్స్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫేస్లెస్, అవునా కదా? చాలా వరకు ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా ఫేస్లెస్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు మేక్ ద కస్టమర్ ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ టాకింగ్ టు పీపుల్ రాదర్ దాన్ కంప్యూటర్స్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఫీల్ లైక్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ టు పీపుల్, వీఆర్ టాకింగ్ టు కంప్యూటర్స్. దాన్ని తగ్గించాలంటారు వీలైనంతగా.
Moreover, sending personal message in response to emails can make the customer feel more valued. అంటే ఏదైనా కస్టమర్కి మెయిల్ పంపించాలంటే సపరేట్గా వాడికి ఒక పర్సనల్ మెసేజ్ లాగా పంపించాలి. దీంతో ఏమవుతుంది, హీ ఫీల్ లైక్ కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ వాల్యూ టు మీ. ఎంటైటిల్స్ కెన్ డెలిగేట్ దిస్ టాస్క్ అండ్ క్రియేట్ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్. దీనికోసం సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటేషన్. By projecting themselves as professionals, companies ensure that its reliability to the customer. ఎప్పటికప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటేషన్ చేయాలి. ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాము అని అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ రిలయబిలిటీ అమాంగ్ ద కస్టమర్స్. రిలయబిలిటీ అంటే నమ్మకం, కస్టమర్స్ మనల్ని నమ్ముతారని అంటారు. కంపెనీస్ కెన్ యూజ్ సర్టెన్ ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్. అంటే ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేయాలి. టెంప్లెట్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్. ఆ టెంప్లెట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్ ఉండాన్ని టెంప్లెట్ అంటాం. అవి క్రియేట్ చేసి ఒక పర్సనల్ టచ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏమిటి అనంటే, ఇంటర్నెట్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అని అంటే ఒక కంపెనీ ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. దట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్? ఇవన్నీ మనకు తెలిసినటువంటి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈమెయిల్. ఎన్ని రకాలుగా ఇంటర్నెట్లో మనం కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు? ఫస్ట్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఈమెయిల్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎవ్రీ గుడ్ బిజినెస్ హ్యాస్ అన్ ఈమెయిల్ ఐడి. అవునా కాదా? ప్రతి బిజినెస్కి ఖచ్చితంగా ఏముంటుంది? ఈమెయిల్ ఐడి, విచ్ విల్ మేక్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈజియర్. సమ్టైమ్స్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఫర్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. కొన్నిసార్లు కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక మెయిల్ ఐడి ఇస్తుంది. ఎందుకు? ఈజీగా కస్టమర్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం. నెక్స్ట్ వన్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్. ఐ విల్ నాట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక డేటాని ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం సోర్స్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో జీ ఫొటోస్ ఉంది కదా, జీ ఫొటోస్. ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ని మీరు గ్యాలరీలో సేవ్ చేయండి. ఆ ఇమేజ్ మళ్ళీ మీరు చూడాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ మొబైల్ ఉండాలి, అందులో గ్యాలరీ ఉండాలి. అదే ఇమేజ్ని గూగుల్ ఫొటోస్లో స్టోర్ చేయండి. ఏ సిస్టమ్ నుంచి లాగిన్ అయినా చూసుకోవచ్చుగా. అంటే ఇప్పుడు జీ ఫొటోస్లో ఉన్న ఫోటోలను ఎక్కడ ఉన్నట్టు? క్లౌడ్లో ఉన్నట్టు. అలా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయమంటుంది. అ క్లౌడ్ ఈజ్ అన్ ఆన్ డిమాండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ రిసోర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే మనం డిమాండ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ సర్వీస్ని మనం చూడొచ్చు. దట్స్ అబౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. దీని గురించి ఎక్కువ నేను మాట్లాడట్లేదు, నాట్ నీడెడ్. You'll get confused if I talk more about it. Next, e-commerce, electronic commerce. Internet has made possible more accessible by removing geographical barriers. E-commerce ద్వారా ఏమీ లేవు, no geographical barriers. Earlier, only large companies could afford to send catalogs and sales people to customer, which is time consuming and expensive. But ఇప్పుడు మారిపోయిందండి. Now, medium and small business also profit earning through e-commerce, as people from all over the world can view and purchase the product. E-commerce ద్వారా చూడండి, మనం ఇండియాలో కూర్చొని అమెరికా నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ-కామర్స్ ద్వారా. ఎస్, చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఎ బెనిఫిట్ ఈ-కామర్స్. ఇట్ మేక్ కంపెనీస్ రీఅసెస్ దేర్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్, ఇట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్, అనదర్ న్యూ టెక్నాలజీ దట్ హ్యాస్ కమ్ టు కమ్యూనికేట్. Voice over Internet Protocol for video conferencing. VoIP stands for Voice over Internet Protocol. Like ఇప్పుడు అక్కడ జూమ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ VoIP టెక్నాలజీ. అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా నా వాయిస్ వెళ్తుంది, నా వీడియో కూడా వెళ్తుంది. మన ఫోన్స్లో వీడియో కాల్స్ చేసుకుంటాం కదా. మనం చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కాల్ ఏ టెక్నాలజీ అంటే VoIPనే. విచ్ మీన్స్ ఇంతకుముందు మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ ద్వారా వాయిస్ మాత్రమే పంపేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఏం పంపుతున్నాము? వీడియో, ఆడియోని కూడా పంపుతున్నాం. దాన్నే వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అంట. బిఫోర్ ఇంటర్నెట్, కస్టమర్ ఆర్ ఫోన్ ట్రావెలింగ్ టు దెమ్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్. సో నౌ ద ఇంటర్నెట్, బిజినెస్ కెన్ ప్లేస్ కాల్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ యూజింగ్, అంటే VoIP యూజ్ చేయడం ద్వారా కాల్స్ని కూడా మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా చేస్తున్నాం. అంటే మనం ఏం రీఛార్జ్ చేసుకోకపోయినా కానివ్వండి, వయా ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ మేక్ ఎ కాల్ చేయొచ్చా? డెఫినెట్లీ, బై యూజింగ్ సమ్ యాప్స్. హెన్స్ కంపెనీ కెన్ హైర్ ఎంప్లాయీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండ్ గెట్ దెమ్ వర్క్ రిమోట్లీ సో దట్ దే కెన్ గెట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్కర్స్
టు వర్క్ ఎట్ అన్ట్యాప్డ్ ప్లేసెస్. అన్ట్యాప్డ్ ప్లేసెస్ అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా రీచ్ అవ్వని ప్లేసెస్కి కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు అని అర్థం. దట్స్ అబౌట్ ద పాయింట్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ, కొన్ని పదాలే, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్లో ఈమెయిల్స్ ద్వారా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఈ కామర్స్ అండ్ వివోఐపి, వీటి ద్వారా ఏం చేయొచ్చు? ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్, ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు అని అంటాడు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వర్క్ ప్లేస్ హైరార్కీ. మీకు టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్, లోయర్ లెవెల్ తెలుసు ఆల్రెడీ. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో దాని గురించి డిస్కస్ చేశారు. అదే టాపిక్ ఇక్కడ. An organization, a chain of command refers to level of authority. Top level like CEO to bottom level like supervisors. Companies institute a chain of command to provide all members at all levels with supervisor to whom they may ask queries. The chain of command involves moving next level of authority. See, ఇవన్నీ తెలిసిన పదాలండి. The duty of a business leader is to educate their employees about the chain of command. లీడర్ ఏం చేయాలి? వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అందరికీ ఎవరికి సబార్డినేట్, సుపీరియర్, ఈ విషయాలన్నీ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అదే టర్మ్ అంటాడు. ఇక్కడ నుంచి ఎటికెట్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ ఎడ్యుకేట్ యూ. ఈ క్వశ్చన్ నుంచి అన్ని ఎటికెట్స్, ఒక్కొక్క సినారియోకి ఒక్కొక్క ఎటికెట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దేని గురించి? మీటింగ్ ఎటికెట్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్లో మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్తారు, లేదా ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయీగా పనిచేయడానికి వెళ్ళినప్పుడైనా కానివ్వండి, సర్టన్ మీటింగ్స్ దట్ యూ అటెండ్. అటువంటి సినారియోలో కొన్ని మీటింగ్ ఎటికెట్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. కొన్ని అది థియరిటికల్గా చెప్పాడు. ఏ బిజినెస్ మీటింగ్ కెన్ బి ఆఫ్ 2 types. ఒకటి ఇంటర్నల్ మీటింగ్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ మీటింగ్. ఇంటర్నల్ మీటింగ్ ఈజ్ వన్ వేర్ ద మెంబర్స్ ఆర్ హోస్ట్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇంటర్నల్ మీటింగ్ ఓన్లీ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ మధ్య ఉండేటువంటి మీటింగ్ ఏమో ఇంటర్నల్ మీటింగ్. అలా కాకుండా నో ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్. ఎక్స్టర్నల్ మీటింగ్ అంటే ఏమంటాడు? ఈజ్ ద వన్ వేర్ అటెండీ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ. సింపుల్ పాయింట్. ఇంటర్నల్ మీటింగ్ అంటే కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళ మధ్య జరిగేటువంటి మీటింగ్. ఎక్స్టర్నల్ మీటింగ్ అంటే కంపెనీ నుంచి బయట వాళ్ళతో జరిగేటువంటి మీటింగ్. అది జనరల్ పబ్లిక్ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్, మీడియా హౌసెస్. ఇన్వైట్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టు ద మీటింగ్. సో యాక్చువల్గా ఎక్స్టర్నల్ మీటింగ్ జరిగింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి? ఎవరైతే ఆ మీటింగ్ అవసరమో వాళ్ళని మాత్రమే ఇన్వైట్ చేయాలి. వాళ్ళ రోల్స్ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. చూస్ ద రైట్ టైం అండ్ ప్రాపర్ ప్లేస్ టు కండక్ట్ ద మీటింగ్. ఏ ప్లేస్లో ఏ టైంలో జరగాలి. ఎవ్రీ మీటింగ్ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఎజెండా. ఎజెండా అంటే ఏంటి? పర్పస్. ఎందుకు నువ్వు మీటింగ్ పెట్టావు? అసలు ఏదో ఒక పర్పస్ కోసమే మీటింగ్ పెడతావు. సో మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్గా ఏముండాలి? ఎజెండా ఉండాలి. అండ్ ఎవరైతే మీటింగ్కి అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎజెండా తెలిసి ఉండాలి. అదే టర్మ్ అన్నాడు అక్కడ, వెల్ డిఫైన్డ్ ఎజెండా దట్ ద అటెండీస్ మస్ట్ బి అవేర్ ఆఫ్. అటెండీస్ అంటే ఎవరైతే ఆ మీటింగ్కి అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎజెండా గురించి తెలిసి ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఆల్ ద అటెండీస్ అండ్ హోస్ట్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ షుడ్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద డాక్యుమెంట్స్. మీటింగ్ వెళ్తున్నారు మీరు, మరి ఆ మీటింగ్ దేని గురించి సంబంధించి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ రెడీగా ఉండాలి. దట్స్ ద పాయింట్స్. దట్స్ ఇట్. ఇదే అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ద హోస్ట్ అండ్ అటెండీ మస్ట్ బి ఆన్ టైమ్. హోస్ట్ అంటే ఎవరైతే ఆ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేశారో వాడు హోస్ట్, ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు అటెండీస్. సో ఇట్స్ బీ ఆన్ టైమ్ ఫర్ మీటింగ్, డిలేస్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఆ నోట్ టేకర్ షుడ్ బి అసైన్. అంటే మీటింగ్లో ఏమేమి మినిట్స్ తెలుసా మీకు? మినిట్స్ అంటే టు కీప్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. మినిట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మీటింగ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, పక్కన ఒకడు కూర్చొని ఉంటాడు. మీటింగ్లో ఏ విషయాలు చర్చించుకున్నారో అన్ని పాయింట్స్ రాసుకుంటూ కూర్చుంటాడు. దాన్ని మినిట్స్ అంటాం. ఎస్, కోర్టులో కూడా జరుగుతుంది, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో ప్రతి మీటింగ్లో జరుగుతుంది. సో వాటిని మినిట్స్ అంటాం. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ అనుకోండి, ఒక ఎంప్లాయీని మినిట్స్కి అసైన్ చేయాలి. వాడి పని ఏంటి? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడాను రాయటం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఒక ప్రూఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది, మీటింగ్లో ఈ విషయాలు డిస్కస్ చేశారు అని చెప్పి. ఎందుకంటే చాలా మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ మీటింగ్లో దేని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందో క్లారిటీ ఉండదు. అందుకని మినిట్స్ ప్రిపేర్ చేశారనుకోండి, క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే మీటింగ్ ఎటికెట్స్. ఒక ఇండివిజువల్ లేదా బిజినెస్లో మీటింగ్ కండక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎటికెట్స్ ఇచ్చాడు, టెలిఫోన్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్, మీటింగ్ ఎటికెట్స్ అయిపోయాయి. ఈమెయిల్ అండ్ బ్లాగ్ ఎటికెట్స్. ఈమెయిల్స్ ద్వారా చాలా కాన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది కదా, అక్కడ కొన్ని ఎటికెట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. People are more likely to respond positively to emails and blogs if an organization has good email and blog etiquette.
బ్లాగింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని పీపుల్ అందరికీ చెప్పాలంటే ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేస్తారు, అంటే ఒక వెబ్సైట్ లాంటిదే. ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా యూ విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద పీపుల్, వాటినే బ్లాగ్ అంటాం. బ్లాగింగ్ అండ్ వ్లాగింగ్, వీడియోలో వ్లాగ్స్ ఉంటాయి, అదే నెట్లో చేస్తే బ్లాగ్ అని అంటాం. నువ్వు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని నెట్లో ఒక బ్లాగ్ ద్వారా చెప్తావు. ఇట్స్ అ వెబ్సైట్ దట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, దాన్ని బ్లాగింగ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, ఇట్ డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్. ఈ బ్లాగింగ్ అనేటువంటిది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈమెయిల్స్ అనేటువంటిది అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. సో చాలా వరకు ఈమెయిల్స్ ద్వారా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎటికేట్స్, రూల్స్ ఆఫ్ ద ఈమెయిల్ అండ్ బ్లాగ్. సో ఈమెయిల్స్ పంపించేటప్పుడు, బ్లాగ్స్ రాసేటప్పుడు కొన్ని ఎటికేట్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు బ్లాగింగ్ ఇంకా సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే, ఇప్పుడు ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే న్యూస్ పేపర్ ఉంది, వాళ్ళది ఆన్లైన్ పోర్టల్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ ఆన్లైన్ పోర్టల్ నేను కాలం రాశా అంటే నేను ఒక బ్లాగ్ రాశాను హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కోసం, అర్థమైందా? దాన్ని కూడా బ్లాగింగ్ అనే అంటాం. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎటికెట్స్ ఏంటి? ఎన్ష్యూర్ దాట్ ఎవ్రీ ఈమెయిల్ హ్యాస్ ఎ ప్రాపర్ అండ్ రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్. మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఒక ఈమెయిల్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? ఒక సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉండాలి, దేని గురించి అని చెప్పి. అవాయిడ్ సెండింగ్ ఈమెయిల్స్ వితౌట్ అ సబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే అఫీషియల్గా చాలా మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక మేనేజర్కి ఏ మెయిల్ ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పాలంటే అది సబ్జెక్ట్ రాస్తేనే అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రూఫ్ రీడ్ ద మెయిల్ బిఫోర్ సెండింగ్. ప్రూఫ్ రీడింగ్, ఒకసారి మళ్ళీ చదువును రాసింది, దీనివల్ల ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఫాలో అ ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్. ఈమెయిల్ రాయడానికి కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, అది ఫాలో అయ్యి రాయాలి. ఎట్లా పడితే అట్లా మెయిల్ రాయకూడదు. అవాయిడ్ యూజింగ్ షార్ట్ ఫామ్స్ అండ్ యాక్రోనియమ్స్. నువ్వు మెయిల్ రాసేటప్పుడు నీ ఫ్రెండ్తో వాట్సాప్లో మాట్లాడుకున్నట్లుగా హౌ ఆర్ యూ, ఐ ఆమ్ ఫైన్, షార్ట్ ఫామ్స్ కదా, ఇటువంటివి రాయకూడదు. యాక్రోనియమ్స్ అండ్ షార్ట్ ఫామ్స్ ఎప్పుడు రాయకూడదు. లైక్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇటువంటివి, కొన్ని వాడొచ్చండి. ఐ నీడ్ ద డీటెయిల్స్ ఏఎస్ఏపి అనేటువంటిది యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ప్రొఫెషనల్ షార్ట్ ఫామే. యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, నాకు వీలైనంత త్వరగా దీనికి రిప్లై ఇవ్వు, పని చేసి పెట్టు, ఏఎస్ఏపి అంటాం దీన్ని. అది ఫార్మలే. అటువంటివి కొన్ని వాడొచ్చు, ఇన్ఫార్మల్గా ఉన్నటువంటివి వాడకూడదు. కీప్ ఎన్ ఈమెయిల్ షార్ట్ అండ్ టు ద పాయింట్. చూడండి, ఏ కాన్వర్సేషన్ అయినా కానీ నేను అంటున్నాడు చూడండి, టెలిఫోన్ అయినా షార్ట్ టు ద పాయింట్, సో ఈమెయిల్ ద్వారా అయినా షార్ట్ అండ్ టు ద పాయింట్. అన్నెసరీ థింగ్స్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్లో. ఏ బ్లాగర్ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ ఒరిజినాలిటీ ఇన్ వర్క్. అవాయిడ్ ప్లాగరిజం. అంటే వేరే దగ్గర నుంచి ఎత్తి ఇక్కడ పెట్టడం కాదు. ఇప్పుడు హిందుస్థాన్ ఏదో ఒక బ్లాగ్ రాస్తున్నారు, వేరే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఒక 10 వెబ్సైట్లు ఎత్తికి అందులో కొద్దిగా మొత్తం తీసుకొచ్చి మీరు ఏదో సొంతగా క్రియేట్ చేసినట్టు పెట్టారనుకోండి, దట్ ఈస్ వాట్ ఒరిజినాలిటీ లేదు అందులో. ప్లాగరిజం అంటాం దాన్ని. ప్లాగరిజం అని అంటే నువ్వు వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి పెడితే అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని అర్థం. నెక్స్ట్, అవసరమైతే ఈమెయిల్లో ఏమేమి యూజ్ చేయాలి? ఇమేజెస్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ దట్ ఆర్ రెలవెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ష్యూర్ దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ గ్రాఫిక్స్. నెక్స్ట్, అవాయిడ్ మేకింగ్ బ్లాగ్స్ వెరీ లెంతీ అన్లెస్ రిక్వైర్డ్. అంటే బ్లాగ్స్లో కూడా అవసరమైతేనే లెంతీగా ఉండాలి, లేదంటే మేక్ షూర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి షార్ట్ అండ్ ప్రిసైజ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్? మరి పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్? యాక్చువల్గా దీన్నే షార్ట్ ఫామ్లో పిఆర్ అంటామండి, పిఆర్ యాక్టివిటీస్. చాలామంది సెలబ్రిటీస్ ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఒక పిఆర్ టీం ఉంటుంది వాళ్ళకి. వీళ్ళ పని ఏంటంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం, ఎప్పుడు పబ్లిక్లో ఉండడం కోసం డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తారు పిఆర్ టీమ్స్. పెద్ద సూపర్ స్టార్స్కి ఉంటారు పిఆర్ టీం అని ఉంటుంది, పబ్లిక్ రిలేషన్. వీళ్ళ పని ఏంటంటే ఎప్పుడూ సొసైటీలో వాడి గురించి మంచిగా చెప్పుకునేటట్లుగా చేయటం, వాడి గురించి మంచిని పబ్లిసిటీ చేయటం. సెలబ్రిటీస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే కదా ఫ్యాన్స్ అవుతారు. ఫ్యాన్స్ అయినప్పుడు వెళ్ళి సినిమాలు చూస్తారు, వాడికి సినిమాలు వస్తే డబ్బులు వస్తాయి. ఇట్స్ ఎ స్టంట్, పిఆర్ అంటారు. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ పిఆర్ ఈజ్ టు క్రియేట్ పాజిటివ్ అండ్ favorable public relation. Some basic functions of public relations are: first one, public relation policy. ప్రతి కంపెనీ కూడా ఏం చేయాలి? ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్ పాలసీని క్రియేట్ చేయాలి. ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? టాప్ మేనేజ్మెంట్. అది కంపెనీ మొత్తానికి సర్క్యులేట్ కూడా చేయాలి. టర్మ్ అదే అన్నాడు. డెవలప్ అండ్ రికమెండ్ కార్పొరేట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ పాలసీ అండ్ షేర్ విత్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్, అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ప్రెస్ రిలీజెస్. కార్పొరేట్ స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్స్కి ప్రెస్ రిలీజెస్ కానివ్వండి ఇష్యూ చేసుకోవాలి.
దట్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ప్రిపేర్డ్ బై ద పిఆర్ పర్సనల్. పిఆర్ పర్సనల్ అంటే ఎవరు? పబ్లిక్ రిలేషన్ టీం ఉంటుందన్నాను కదా. ఈ పిఆర్ టీం ఏం చేస్తారు? రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. దట్స్ ద పాయింట్. అండ్ పబ్లిసిటీ కూడా చేయాలి. పబ్లిసిటీ అబౌట్ ద కంపెనీ, మేకింగ్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యాక్టివిటీస్. మన కంపెనీ యాక్టివిటీస్ గురించి, ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు మీడియాలో పబ్లిసిటీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, మెయింటైనింగ్ రిలేషన్స్. The PR is intended to maintain good and cordial relations with the government. లోకల్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో కూడా ఒక కార్డియల్ రిలేషన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పబ్లికేషన్స్. అంటే మ్యాగజైన్స్ గురించి తెలుసు కదా, మ్యాగజైన్స్ అంటాం, వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ వస్తుంటాయి కదా, అది. ప్రిపేరింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ ఇన్ హౌస్ మ్యాగజైన్స్. నీ కంపెనీ గురించి ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది, ఆ మ్యాగజైన్ మొత్తాన్ని అందరికీ సర్క్యులేట్ చేయి. మ్యాగజైన్లో నీ కంపెనీకి సంబంధించిన మంచి విషయాల గురించి చెప్పు. దట్స్ అబౌట్. ఇవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయి? పిఆర్ యాక్టివిటీస్ కిందకు వస్తాయి, పబ్లిక్ రిలేషన్ యాక్టివిటీస్. దట్స్ అబౌట్ పబ్లిక్ రిలేషన్ కాన్సెప్ట్. రైట్. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిఆర్ అని నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, వేర్ కంపెనీ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ అన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద పబ్లిక్. And to maintain that image, it will perform different kinds of activities. అవి PR యాక్టివిటీస్ కిందకి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది, దట్ మ్యాటర్స్. ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ మే కమ్ వేర్ పాజిటివ్ ఇమేజ్ ఒక్కోసారి క్రియేట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఇమేజ్ ఒక్కోసారి క్రియేట్ అవుతుంది. సో నెగిటివ్ ఇమేజ్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పిఆర్. ఇప్పుడు కంపెనీలో అన్నీ మంచి చేస్తున్నాము అని చెప్పినప్పుడు పాజిటివ్ పిఆర్ క్రియేట్ అవుతుంది. నో బ్యాడ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అన్నప్పుడు అల్టిమేట్లీ దట్ విల్ లీడ్ టు నెగిటివ్ పిఆర్. సో అదే మన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, నెగిటివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ పిఆర్ వల్ల ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ పిఆర్, ఇట్ రెఫర్స్ టు సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ బ్యాడ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ క్రియేటెడ్. So obviously positive PR జరిగినప్పుడు good image will be created. So it also includes using dirty tricks through extensive research and information gathering. అంటే ఒక కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, లైక్ ఒక కాంపిటీటరో లేదా ఏం చేస్తారంటే ఒక కంపెనీ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఆ కంపెనీ గురించి కావాలని నెగిటివ్గా చెప్తాడు మార్కెట్లో. అంటే అలా క్రియేట్ చేస్తారనమాట దాని గురించి. డర్టీ ట్రిక్స్ అంటాం వాటిని. దాన్నే నెగిటివ్ పిఆర్గా రిఫర్ చేశాడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పిఆర్, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్. పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే పిఆర్ ఎక్స్పర్ట్. చెప్పాను కదా, సెలబ్రిటీస్కి ఒక టీమే ఉంటుంది. వీళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ సెలబ్రిటీ గురించి మార్కెట్లో ఎప్పుడు మంచి విషయాలు వెళ్ళేటట్లుగా చూడడం. ఇప్పుడు ఎవడైనా ఆపోజిషన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అనవసరంగా ఆ సెలబ్రిటీకి మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పి వాడి గురించి కావాలని నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ క్రియేట్ చేస్తారు. నెగిటివ్ పిఆర్ అంటాం. అంటే వాడి గురించి ఏమైనా డర్టీ సీక్రెట్స్ తెలిసినా కానివ్వండి, వాడి సీక్రెట్స్ ఏమన్నా తెలిసినా కానివ్వండి, అవి మార్కెట్లో పబ్లిసైజ్ చేస్తారనమాట. దట్స్ ద పాయింట్. సో పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఏజెన్సీ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ ద ట్రానిషింగ్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద, ట్రానిషింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెడ్యూసింగ్. ఇప్పుడు నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ వల్ల ఏమవుతుంది? కంపెనీ యొక్క రెప్యుటేషన్ తగ్గిపోతుంది. సో అలా కాకుండా పిఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని అంటాడు. సో దట్ ఇస్ అబౌట్ నెగటివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్ వల్ల ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉండాలంటే ఒక కంపెనీ కొన్ని మెజర్స్ని ఫాలో అయ్యి పబ్లిక్ రిలేషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. విచ్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ హ్యాపెన్స్ అండర్ సర్టన్ సర్కమస్టెన్సెస్. ఏ సర్కమస్టెన్సెస్లో ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ పనిచేస్తుంది? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, హెడ్డింగ్ ఏమన్నాడు, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎఫెక్టివ్ అండర్ ఆల్ బిలో సర్కమస్టెన్సెస్. అంటే ఈ కండిషన్స్లో ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. అది టాపిక్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్, అవేర్నెస్. సో ఫర్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ టు క్రియేట్ పాజిటివ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ద మెసేజ్ మస్ట్ రీచ్ ద పబ్లిక్ ఇన్ అ డిజైర్డ్ ఫామ్. అంటే ఏ ఫామ్లో అయితే పబ్లిక్ ఆ మెసేజ్ చూడాలని అనుకుంటారో ఆ గుడ్ ఇమేజ్నే క్రియేట్ చేయాలి. అంటే జనాలు వాడి గురించి పాజిటివ్గా ఏం వినాలనుకుంటున్నారో అదే చెప్పాలి. దట్స్ అ పాయింట్. దట్స్ అబౌట్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్. The audience must understand that the message intends to communicate, they ought to agree with the message. అంటే ఏవైతే మెసేజ్ మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో ఆడియన్స్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ కూడా చేయాలి. సో అది కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ అవేర్నెస్, ఏ మెసేజ్ ఇస్తున్నాము, ఇచ్చినటువంటి మెసేజ్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా, దట్ నీడ్ టు బీ చెక్డ్. అండ్ దెన్ యాక్షన్.
ద ఆడియన్స్ ఆట్ టు గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే మనం ఎటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళలో యాక్సెప్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ కెన్ బి గెయిన్. దట్స్ అబౌట్ అవేర్నెస్, యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ యాక్షన్. సో ఈ మూడు కూడా ఏంటి? ద సర్కమస్టెన్సెస్ దట్ హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ వైల్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ పిఆర్, పబ్లిక్ రిలేషన్. ఎగ్జాంపుల్స్తో గొప్ప అవసరం లేదు, యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ అబౌట్ పిఆర్. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. యూబర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ నాట్ రైడింగ్. ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వైడ్ లాక్డౌన్, యూబర్ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ మెనీ కంపెనీస్ అర్జింగ్ పీపుల్ టు స్టే హోమ్ ఇన్ దర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ నాట్ రైడింగ్. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఊబర్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఊబర్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కదా. వాడు కోవిడ్ టైం అప్పుడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ నాట్ రైడింగ్ అంటున్నాడు. నువ్వు బయటకు రాలేదు అందుకే నేను థ్యాంక్ చేస్తాను అంటాడు. అంటే పాజిటివ్ పిఆర్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? ఆ కంపెనీ పీపుల్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఊబర్ వాడికి జనాలు బయటకు వచ్చి తిరిగితేనే కదా డబ్బులు, కానీ వాడు జనాల్ని బయటకు రానందుకు థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నాడు. ఒక మంచి ఇమేజ్. లైక్ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ గురించే కాకుండా పీపుల్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తుంది అని చెప్పి. దట్స్ హౌ. లైక్ వీళ్ళు ఏం చేసి ఊబర్ కమిటెడ్ టు ప్రొవైడ్ 10 million ఫ్రీ రైడ్స్ అండ్ ఫుడ్ డెలివరీస్ టు హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, సీనియర్ సిటిజన్స్. ఇది కూడా ఒక రకమైన పబ్లిక్ మంచి ఇమేజ్నే క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్స్ హౌ. ఇలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూట్యూబ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డూస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ సోషల్ మీడియా. చాలా వరకు కంపెనీస్ ఈ మధ్య అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేటువంటివి సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్నాయండి. ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ చేసేటప్పుడు చూడండి, కొన్ని వీడియోస్లో 4-5 యాడ్లు వస్తాయి. దట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు చూడండి, మన ఫీడ్తో పాటు మధ్య మధ్యలో చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే చాలా వరకు కంపెనీస్ సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసి కూడా రెగరస్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నాయి. దాని గురించి మన కాన్సెప్ట్. ద evolution of social networking sites and platforms have changed the way how business has been conducted. అంటే ఈ సోషల్ మీడియా, సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ పెరగటం ద్వారా అసలు ఒక బిజినెస్ ఎలా కస్టమర్ని రీచ్ అవ్వాలనేటువంటి విధానాల్ని మార్చేసింది. ద ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ వాజ్ గవర్న్డ్ బై 3 B's. అంటే సోషల్ మీడియా లేకుండా ట్రెడిషనల్గా ఒక బిజినెస్ దేని ద్వారా గవర్న్ అయింది అని అంటే, ఒక బిజినెస్ అంటే ఫస్ట్ మన మైండ్లో ఏమొస్తాయి? బిల్డింగ్, దాన్ని ఎవడు రన్ చేస్తున్నాడు, ఉన్న బౌండరీస్ ఏంటి, ఇవి ట్రెడిషనల్. ఇప్పుడు మారింది కాన్సెప్ట్. సోషల్ మీడియా హ్యాస్ ఎలిమినేట్ ద డిపెండెన్సీ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆన్ 3 B's. నీకు ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది, నీ బాస్ ఎవడు, నీ బౌండరీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ లేవు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో. థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ద వే హౌ కంపెనీస్ ఆపరేట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. థర్డ్ పాయింట్, టుడే వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్ వైల్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద సోఫా ఇన్ అవర్ హోమ్, ఇజంట్ ఇట్? మన ఇంట్లో కూర్చొని కంప్యూటర్లో కొన్ని బటన్లు, ఫోన్లో కొన్ని బటన్లు ప్రెస్ చేస్తే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒకప్పుడు బిజినెస్ అంటే ఏంటి? ఒక బిల్డింగు, దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఒక ఓనరు, దానికంటూ కొన్ని బౌండరీస్. ఆ రోజులు పోయాయి. ఇంట్లో కూర్చొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బిజినెస్లు చేయొచ్చు. మనకు ఒక బిల్డింగు, బాస్లు ఇవేమి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. హవెవర్, knowing the art of effective business communication over social media, it is essential because it is omnipresent and can prove the highly productive. సో చూడండి, సోషల్ మీడియా ద్వారా బిజినెస్ చేయటం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ హైలీ ప్రొడక్టివ్. omnipresent is nothing but to make something like omnipresent is nothing but one is present there. అంటే ఒకడు అక్కడ ప్రెజెంట్గా ఉండి బిజినెస్ చేయటం, దాన్ని omnipresent అంటాం. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ అడ్వర్టైజింగ్ టు లీడ్ జనరేషన్ టు కన్వర్షన్. ఇక్కడ చూడండి, కంపెనీస్ అనేటువంటివి సోషల్ మీడియాని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా అంటే, ఫస్ట్ అడ్వర్టైజింగ్, దీని ద్వారా లీడ్ జనరేషన్. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం ద్వారా ఒకడు నా ప్రొడక్ట్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు, అది లీడ్. ఆ తర్వాత వాడు నా ప్రొడక్ట్ నేను కొన్నాడు, నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్. ఫస్ట్ టైం అడ్వర్టైజింగ్, త్రూ విచ్ లీడ్ జనరేషన్, వెన్ హీ పర్చేస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆబ్వియస్లీ కన్వర్టెడ్. బిజినెస్ కెన్ ఈజీలీ మల్టీఫోల్డ్ ద టర్న్స్ వయా సోషల్ ఛానల్స్. చాలా వరకు బిజినెస్ సోషల్ ఛానల్స్ని యూజ్ చేసుకుని దే కెన్ టర్న్ ద కస్టమర్స్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వెరీ మేనర్, candidate can impress hiring managers and get the best suited jobs also. That's about the point. Like playing proper heed upon the social media, do's and don'ts are very important. సరే, సోషల్ మీడియాకి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని డూస్ అండ్ డోంట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఎఫెక్టివ్ మార్కెటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ డూస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ సోషల్ మీడియా. అంటే సోషల్ మీడియా ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి కొన్ని డూస్, ఏం చేయాలి అనేటువంటిది. ఫస్ట్, డూ హ్యావ్ కంప్లీట్ అండ్ యాక్టివ్ సోషల్ ప్రొఫైల్.
ఒక కంపెనీ సోషల్ మీడియాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడి సోషల్ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్గా ఉండాలి. వాల్యూస్ లేనటువంటివి కానీ ఇన్కంప్లీట్గా కానీ ఉండకూడదు. ఇట్ ఎన్షోర్స్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఫార్మింగ్ కనెక్షన్ బికమ్ ఈజీ. డేటా క్లియర్గా ఉంటే కస్టమర్ కనెక్ట్ అవుతాడు, అది పాయింట్ అక్కడ. నెక్స్ట్, బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్స్. ద టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ యూ షేర్ ఫర్ అదర్స్ టు సీ, అంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ని మనం షేర్ చేస్తున్నాము సో దట్ అదర్స్ కెన్ సీ, ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు పోస్ట్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ టు బిజినెస్. సో అంటే ఎటువంటి కంటెంట్ని మనం పోస్ట్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ హియర్. నెక్స్ట్, బీ యునీక్ అండ్ ఎంగేజింగ్ విత్ షేరింగ్. అంటే నువ్వు షేర్ చేస్తున్నావు, డేటా బాగానే ఉంది, యూనిక్గా ఉండు, అందరు షేర్ చేసినట్లే కాకుండా. రీప్రజెంటింగ్ ద బిజినెస్ ప్రాపర్లీ. గ్రౌండ్ షుడ్ బీ క్రియేటెడ్ ఫర్ హెల్దీ డిస్కషన్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అబౌట్ బిజినెస్. అవాయిడింగ్ స్పామింగ్. స్పామింగ్ అంటే అన్నెసరీ థింగ్స్. స్పామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్, దానికి స్పామ్ అంటాం, దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ డూ మేక్ రిలేషన్షిప్స్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నర్చర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ బిసైడ్స్ బిల్డింగ్ న్యూ. అంటే ఉన్న రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయాలి, కొత్త కస్టమర్స్ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉండాలి. సోషల్ మీడియాలో మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు ముందు ఉన్నవాడు అన్ఫాలో కొట్టకూడదు, కొత్త వాళ్ళు ఫాలో కొడుతూ ఉండాలి. దట్స్ అ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క బిజినెస్కి సోషల్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు బోట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, బోట్ కంపెనీకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. బోట్ కంపెనీ తెలుసు కదా, ఇండియాలో బోట్ వాడు సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా మార్కెటింగ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు వాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వీడిని ఫాలో కొట్టాలి కానీ ఉన్నవాళ్ళు వదిలిపెట్టేట్టు చూడకూడదు, అది కాంటెక్స్ట్ అక్కడ. నెక్స్ట్, డూ ప్రయారిటైజ్ నెట్వర్క్స్. ద బెస్ట్ ఫిట్ బిజినెస్ టార్గెట్ ఆడియన్స్. ఇప్పుడు చాలా బిజినెస్ ఉంటాయండి, ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. B2B బిజినెస్ విచ్ మీన్స్ బిజినెస్ టు బిజినెస్. B2B అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్. B2C అంటే బిజినెస్ టు కస్టమర్. ఓకే, కొన్ని బిజినెస్ మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే B2B అంటాం దాన్ని. సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే, మీరు డీమార్ట్కి వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా? డీమార్ట్లో ఎవడైనా వెళ్ళి ప్రోడక్ట్ కొనొచ్చు కదా, కానీ మీరు ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ప్రైస్కి వెళ్ళారా? వాల్మార్ట్ బెస్ట్ ప్రైస్ అని ఉంటుంది, వెళ్ళదు ఎప్పుడు? వాల్మార్ట్ వాడు బెస్ట్ ప్రైస్. బెస్ట్ ప్రైస్ ఎలా అంటే, బెస్ట్ ప్రైస్లోకి మీరు వెళ్ళి కొనాలంటే మీకు ఒక బిజినెస్ ఉండాలి. బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక కార్డు ఇస్తాడు. నేను బిజినెస్ ఓనర్, నాకు చిన్న షాప్ ఉంది, సో ఇప్పుడు నాకు ఒక కార్డు ఇస్తాడు బెస్ట్ ప్రైస్ వాడు. ఆ కార్డు పట్టుకుంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది లోపల, వాడు కార్డు చూసే లోపలికి పంపిస్తాడు. అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు, నేను అమ్ముతా ప్రోడక్ట్, కానీ ఎవరు పడితే వాళ్ళకి, బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకి. దాన్ని B2B అంటాం. డీమార్ట్ ఏంటి? B2C, ఎవడైనా వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు కస్టమర్ కోసం. కానీ మెట్రో, డీమార్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే B2B, అదే అక్కడ B2B. లింక్డ్ఇన్ తెలుసా? లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్, ప్రొఫెషనల్స్ యూజ్ చేస్తారు జాబ్ సర్చింగ్ కోసం, దాన్ని లింక్డ్ఇన్ అంటాం. ఫర్దర్ తెలుస్తుంది. లింక్డ్ఇన్ B2B, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ B2C. ఇలా సోషల్ మీడియాలో ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, రెగ్యులర్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఆడియన్స్. ఏం చేయాలి? ఫామ్ కెన్ సెండ్ ఫ్రెండ్లీ రిప్లైస్ టు క్వెరీస్, ఆస్ ద కనెక్షన్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ టు రికమెండేషన్. అంటే ఎవడైనా క్వెరీ అడిగాడు అనుకోండి, కంపెనీ దానికి రిప్లై కూడా ఇవ్వాలి సోషల్ మీడియాలో. దట్ ఇస్ వాట్ ఫ్రెండ్లీ రిప్లైస్. డోంట్ బి అఫెన్సివ్ ఆర్ అగ్రెసివ్. పోనీ ఎవడైనా క్రిటిసిజం చేశాడు అనుకోండి, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి గ్రేస్ఫుల్లీ. దట్స్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, డూ ఎంటర్టైన్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ఆడియన్స్. బిసైడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సెల్లింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్, ఫార్మ్ షుడ్ షేర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ పోస్ట్. వై? టు అట్రాక్ట్ మోర్ అటెన్షన్ and have more visually appealing power. Business should try new ideas, have fun and selective and spread positive and inspire people to grow traffic organically. Traffic అంటే more number of people. నువ్వు ఏదో గిమ్మిక్స్ చేయకుండా ఆర్గానిక్గా నీకు ఫాలోవర్స్ రావాలి. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్రెండ్ ఉంటుంది, మనం డబ్బులు పెడితే ఫాలోవర్స్ పెరుగుతారు మనకి. అది కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్. కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఫాలోవర్స్ని పెంచడం. వాడికి డబ్బులు ఇచ్చామనుకోండి, ఉన్నట్టుండి మనకు ఫాలోవర్స్ పెంచేస్తారు. రియల్ ఫాలోవర్స్ కాదు, అన్ని ఫేక్ ఫాలోవర్స్ అనమాట. లైక్ దట్. అలా చేయకూడదు, జెన్యూన్ ట్రాఫిక్ రావాలి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డోంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ సోషల్ మీడియా. సోషల్ మీడియాలో కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయకూడదు. ఫస్ట్, ఏ బిజినెస్ షుడ్ నాట్ డూ ద ఫాలోయింగ్. ఆస్క్ ఇట్స్ ఫాలోవర్స్ టు రీట్వీట్ ఆర్ లైక్ ఎ పోస్ట్. నెవర్ డూ దట్. నువ్వు సోషల్ మీడియాలో నీ గురించి పోస్ట్ చేసావు, నీ బిజినెస్ గురించి, దీన్ని మళ్ళీ నువ్వు రీట్వీట్ అంటే నీ పేజ్లో నువ్వు పోస్ట్ చేయమని చెప్పకూడదు ఎవరికి. లేదు,
ఆర్ ఒక పోస్ట్ని లైక్ చేయమని కూడా చెప్పకూడదు. కస్టమర్కి నచ్చితే వాడు లైక్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ నో. దట్స్ ద పాయింట్. వరీ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్, రాదర్ ఫోకస్ ఆన్ క్వాలిటీ అండ్ నాట్ ద క్వాంటిటీ. ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో ఫోకస్ చేయొద్దు, క్వాంటిటీ మీద ఫోకస్ చేయండి. క్వాలిటీ మీద ఫోకస్ చేయండి, క్వాంటిటీ గురించి వరీ అవ్వద్దు. అంటే సోషల్ మీడియాలో మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో నో నీడ్ టు వరీ. దట్స్ ద పాయింట్. ఫేక్ అండ్ ప్రిటెండెడ్, డోంట్ డూ దట్. ప్రిటెండ్ చేయకూడదు సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు. డెడికేట్ ద హోల్ టైమ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా రాదర్ దాన్ డెవలప్ ప్రొడక్టివ్ రిలేషన్స్. సో ఎక్కువ టైం అంతా కూడా సోషల్ మీడియా మీద ఫోకస్ చేయాలి టు సెల్ ద ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్, ప్రిటెండ్ అంటే నటించటం. ఎక్కడుంది పాయింట్ అది? ప్రిటెండ్, ఫేక్ అండ్ ప్రిటెండ్, నటించడాన్ని ప్రిటెండ్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్, డోంట్ ఓవర్ షేర్ ద కంటెంట్. సోషల్ మీడియాలో అదే పనిగా రోజు 100 పోస్టులు పెట్టొద్దు, ఎవడు చూడను కూడా చూడ్డేవాడు. దట్స్ పాయింట్. స్పామ్ విత్ ద సేమ్ ప్రమోషనల్ మెసేజ్, అంటే ఒకటే మెసేజ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పంపించొద్దు, కస్టమర్ విల్ గెట్ బోర్డ్. జాయిన్ గ్రూప్, స్పామ్ అండ్ దెన్ లీవ్. అంటే గ్రూప్స్ కానీ స్పామ్ కానీ లేదా మళ్ళీ వదిలేయటం అటువంటివి చేయకూడదు. అంటే స్పామ్ ఎక్కువ చేయకూడదు, డూప్లికసీ, ఓవర్ షేర్. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తే లూజింగ్ ద ఫాలోవర్స్. ఆటోమేట్ ద మెసేజ్, ఆటోమేట్ ద సేమ్ మెసేజ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్. అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వాట్సాప్లో లేదా ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకే మెసేజ్ చెప్తున్నాడు. ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసాను, మళ్ళీ అదే ఫేస్బుక్లో చెప్పొద్దు, మళ్ళీ అదే వాట్సాప్లో చెప్పొద్దు. అంటే సేమ్ మెసేజ్ రిపీట్ అవుతుంది. ఐ విల్ గెట్ వెక్స్డ్ విత్ దాట్. నెక్స్ట్, ఏదైనా షేర్ చేసేటప్పుడు దేని గురించి కేర్ చేయాలి? గ్రామర్ అండ్ స్పెల్లింగ్ తెలిసినటువంటివి కదా. గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. రైట్ పోస్ట్ ఇన్ ఆల్ క్యాప్స్ యాజ్ ఇట్ సీమ్స్ అఫెన్సివ్ అండ్ యూజ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ అన్నెసెసరీలీ. హ్యాష్ ట్యాగ్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా సోషల్ మీడియాలో. పనికి రాకుండా ఊరికనే హ్యాష్ ట్యాగ్లు క్రియేట్ చేయవద్దు. సో కస్టమర్ విల్ గెట్ బోర్డ్ విత్ దాట్. దట్స్ అబౌట్. నెక్స్ట్, డోంట్ ఎక్సెసివ్లీ డిపెండ్ అపాన్ ఆటోమేటెడ్ డిఎం. సోషల్ మీడియాలో డిఎం అంటే డైరెక్ట్ మెసేజ్, డిఎంఈ అని అంటారు. డిఎంఈ అంటే నాకు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేయి, ఐ డిఎంయూ అంటే డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేస్తానని అర్థం. A business should change the voice of message to match the network and always try to write a original message. అందరికీ కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా ఎవడైనా అడిగినప్పుడు ఒరిజినల్గా వాడికి రిప్లై ఇవ్వాలి. దట్స్ ద పాయింట్. ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ ఎ ఒరిజినల్ మెసేజ్ ఫర్ ఈచ్ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండిపెండెంట్ పర్పస్. దట్స్ వాట్ హ్యాస్ టు బి డన్. నెక్స్ట్ ఏముంది? డోంట్ బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ రీడ్. సో ఆన్ ద సోషల్ మీడియా what important is to make sure is that not supposed to believe whatever we read. A business must always cross check the authenticity of the thing. Cross check cheyali, adi reala kada, emana fake emana unda. And don't project as you know it all. బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా నాకు మొత్తం తెలిసి ఎవడు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదని ప్రొజెక్ట్ చేయకూడదు. ఏ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ నో ఇట్ ఆల్ బికాజ్ ఇట్స్ క్రియేట్ ఎ నెగటివ్ ఇమేజ్. నాకే మొత్తం తెలుసు, నేను చెప్పేదే కరెక్ట్ అని అంటే నెగటివ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆరోగెన్సీ కూడా అక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డోంట్ కంప్లైన్. బిజినెస్ షుడ్ అవాయిడ్ కంప్లైనింగ్ యాజ్ ఇట్ మేక్ ఇట్ సీమ్స్ అన్ప్రొఫెషనల్. కంప్లైనింగ్ జరిగిందని అంటే అన్ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నట్టు అర్థం. ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ చేయాల్సినటువంటి డోంట్స్ ఎప్పుడు వైల్ షేరింగ్ ద కంటెంట్ త్రూ సోషల్ మీడియా. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్, ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇప్పుడు వరకు కమ్యూనికేషన్ గురించి అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఉన్నట్టు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. ఒక బిజినెస్ వాడికి సంబంధించిన విషయాలు వేరే వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు గ్రాఫికల్ కంటెంట్ ద్వారా ఎలా చేయవచ్చు దాని గురించి చెప్తాడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఫామ్, ఇఫ్ ద డేటా లైక్ సేల్స్ డేటా, ఫైనాన్షియల్ డేటా, హెచ్ఆర్ రికార్డ్, అదర్ డాక్యుమెంట్స్ వర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చార్ట్స్, గ్రాఫ్స్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్, ఇట్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ అండ్ ఫాస్టర్ టు రివ్యూ. ఇప్పుడు పాస్ట్ 5 years గురించి సేల్స్ అండి. పాస్ట్ 5 years సేల్స్ గురించి ఒక 10 పేజీలు పారాగ్రాఫ్ రాసి ఇచ్చామనుకోండి, అర్థమవ్వదు. అదే పాస్ట్ 5 years సేల్స్ని ఒక గ్రాఫ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసిస్తే, ఒక చార్ట్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏ ఇయర్ సేల్ ఎంత ఉంది, ఎంత పెరిగింది, ఎంత తగ్గింది. అదే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్. సో యూజింగ్ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రొవైడ్స్ అ
బర్డ్స్ వ్యూ. ఓవర్ ద బర్డ్స్ వ్యూ అంటే క్విక్గా తెలుస్తుంది మనకి, మొత్తం ప్రతిదీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. గ్రాఫ్ చూసిన వెంటనే ఏ ఇయర్ ఏ సేల్స్ ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గింది, దాన్ని ఏమంటామంటే బర్డ్స్ వ్యూ. thereby allowing to scan through and get overall summary of the entire data. అంటే ఎఫెక్టివ్గా దాన్ని స్కాన్ చేయవచ్చు, ఓవరాల్ డేటా కూడా ఎఫెక్టివ్గా మనకు తెలుస్తుంది. దట్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. కొన్ని ఇచ్చాడు ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లో చార్ట్. అంటే ఏం లేదు, ఒక ప్రాసెస్ని స్టెప్ బై స్టెప్ డివైడ్ చేయాలంతే. ఇప్పుడు పర్చేజెస్ ఒక ప్రాసెస్, ఈ పర్చేజెస్ ఎలా జరుగుతుందని మొత్తం పారాగ్రాఫ్గా రాయకుండా, సేల్స్ ఒక కంపెనీ సేల్ చేసింది అనుకోండి, సేల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయో స్టెప్ బై స్టెప్గా రాయండి. రిసీవింగ్ కస్టమర్ ఆర్డర్, సెండింగ్ ఫర్ షిప్మెంట్, ప్యాకింగ్, సెండింగ్ ఫర్ డెలివరీ, ప్రొడక్ట్ డెలివర్డ్. ఇది ఈకామర్స్లో మనం కొనేటప్పుడు చూస్తాం కదా మనం. దట్స్ హౌ ఆ ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ అ లాంగ్ cumbersome process. Cumbersome is nothing but the process which consists of so many steps. ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్లో చాలా స్టెప్స్ ఉంటే ఆ స్టెప్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి బ్రేక్ డౌన్ చేసేటువంటి దాన్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లో చార్ట్. ఇట్ స్పీడ్ అప్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాసెస్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా ఒక విషయాన్ని మనం చెప్తున్నామని అంటే ఈజీలీ అది అర్థమయ్యే రకంగా ఉంటుంది. హవెవర్ సమ్ టైమ్స్ లెంతీ ఫ్లో చార్ట్స్ టెన్ టు బికమ్ కాంప్లికేటింగ్. అంటే ఫ్లో చార్ట్స్ కూడా లెంతీగా ఉండకూడదు. దట్స్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్. మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ తెలుసు కదా, పవర్ పాయింట్తో కూడా మనం వీ కుడ్ ఏబుల్ టు కన్వే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అదంటాడు విత్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్రజెంటేషన్స్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఇంపార్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఆల్మోస్ట్ all the departments across the organization. Moreover, delivering presentation is actually considered as a skill. ఒక విషయాన్ని ప్రజెంటేషన్ ద్వారా చెప్పడం అనేటువంటిది ఒక స్కిల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వే. నెక్స్ట్ కలర్ కోడింగ్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కామన్లీ జనరల్లీ యూస్డ్ టు హైలైట్ సర్టన్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ అ డాక్యుమెంట్. నేను చేస్తుందే కలర్ కోడింగ్. కీ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నాను, హైలైట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను. వన్ ఆఫ్ అ వే. దిస్ ఈస్ డన్ బై అసైనింగ్ కలర్స్. హైలైటెడ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ మీన్స్ మ్యాటర్ రిక్వైరింగ్ అర్జెంట్ అటెన్షన్. ఏదైనా కంటెంట్ని మనం రెడ్ కలర్లో హైలైట్ చేసామనంటే అది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్, అర్జెంట్గా దాన్ని రిఫర్ చేయాలి అని అర్థం. బ్లూ కుడ్ మీన్స్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ లో సిగ్నిఫికెన్స్. గ్రీన్ మీన్స్ అర్ డిజైరబుల్ సిచ్యువేషన్. రెడ్లో ఉంటే ఇమీడియట్గా దాన్ని చూడండి, గ్రీన్ ఉంటే కొద్దిగా లేట్గా అయినా చూడొచ్చు, బ్లూ ఉంటే కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కలర్ కోడింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వీ నో టేబుల్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్. చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కంపెనీకి సంబంధించి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒక టేబులే కదా. దట్స్ ద పాయింట్. గ్రాఫ్స్ అండ్ టేబుల్స్ ఆర్ యూజ్ టు సమ్మరైజ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్. ఒక కంపెనీ సేల్స్ 10 ఏళ్ల సేల్స్ చూడాలండి, టేబుల్ ఫార్మాట్లో పెట్టామనుకోండి, ఇయర్ సేల్స్ ఈజీగా గుర్తు తెలుస్తుంది. దట్స్ అ పవర్. దీనికి ఎక్సెల్ తెలుసు కదా, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, వాటిని స్ప్రెడ్ షీట్స్ అని కూడా అంటాం. ఇలా టేబుల్స్ ఫార్మాట్లో డేటా ఎఫెక్టివ్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఆర్ స్ప్రెడ్ షీట్స్. దీనివల్ల ఈజీగా టేబుల్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పొచ్చు. గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ రీప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ ఆర్ ఎ హ్యూజ్ బల్క్ ఆఫ్ డేటా. బల్క్ అంటే హ్యూజ్, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని చెప్పాలనంటే టేబుల్స్ ద్వారా ఈజీగా చెప్పవచ్చు. దట్స్ ద పాయింట్. యూజింగ్ గ్రాఫ్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. చూడండి, ఇవే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ సేల్స్ ఇన్ ద మిలియన్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఇది పారాగ్రాఫ్గా కాకుండా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ల్యాప్టాప్స్, ట్యాబ్లెట్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్. బ్లూలో ఉన్నాయేమో ల్యాప్టాప్స్, ఇవేమో ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. ఒక కంపెనీకి సంబంధించి 3 ప్రొడక్ట్ యొక్క సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చిన్న గ్రాఫ్ చెప్పేస్తుంది. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. సమ్ టైమ్స్ మోషన్ గ్రాఫిక్స్ ఆల్సో క్రియేటెడ్. వీడియో యానిమేషన్ ద్వారా కూడా మనం చెప్పొచ్చు డేటాని. దీస్ డేస్ organizations also rely upon short videos, which is usually in an animated or documentary form. Animated ga documentary form lo ఇవేం చేస్తాయి, explain, train and summarize the content. అంటే యానిమేషన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఇందాక చూపించింది, అందులోనే యానిమేషన్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, వేర్ ద సేల్స్ విల్ బీ రిప్రజెంటింగ్ విత్ అన్ యానిమేషన్. దట్స్ ద పాయింట్. దీస్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్, ప్రొడక్ట్ లాంచ్ అండ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి, ప్రొడక్ట్ లాంచ్ కానివ్వండి, కొత్త ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో వీటిని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఏవైతే ఇక్కడ 5 డిస్కస్ చేసామో ఇవి దేని కిందకు వస్తాయని అంటే
graphical elements in order to communicate. Flowcharts, presentations, color recording, tables, and motion graphics. Next. సో అసలు ఈ లాస్ట్ చాప్టర్ దేని గురించి అని అంటే ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెటర్ రైటింగ్ అండి. మెయిల్ ద్వారా అవ్వచ్చు, ఫిజికల్గా అవ్వచ్చు, లెటర్ని డ్రాఫ్ట్ చేయటం అనేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద కామన్ వే ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. చాలా వరకు కమ్యూనికేషన్స్ అనేటువంటివి లెటర్ డ్రాఫ్టింగ్ ద్వారానే జరుగుతాయి. అంటే ఇంతకుముందు అంటే ఫిజికల్గా లెటర్ రాయటం అనేటువంటిది మంచి పాపులర్గా ఉండేది. నౌ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ సెండ్ త్రూ మెయిల్. కానీ మెయిల్లో రాసేటప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ని, ఒక ఫార్మాట్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో అదే మన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, రైటింగ్ అండ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఇన్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. సో బిజినెస్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఇదంతా. ఇంటర్నల్గా లెటర్స్ డ్రాఫ్టింగ్స్ అనేటువంటివి ఎలా జరుగుతాయి? నథింగ్ బట్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ బిజినెస్ లెటర్స్. సో ఒక 3 to 4 టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లెటర్స్ ఉంటాయి. టైప్స్ అంటే అందులో పెద్ద సైన్స్ ఏమి ఉండదు. లెటర్ రాసేటప్పుడు ఏ విషయాలు ఎక్కడ ఉంచుతున్నాం అనేటువంటిది. ఇప్పుడు లెటర్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయండి. హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఉంటుంది, లైక్ బాడీ మ్యాటర్ ఉంటుంది, సాల్యుటేషన్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్లో ఎండింగ్ ఉంటుంది, ఎన్క్లోజర్స్ ఉంటాయి, ఇలా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి లెటర్ రాసేటప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఆ లెటర్ రాసేటప్పుడు ఏ విషయాన్ని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలని చెప్పడమే ఆ బిజినెస్ లెటర్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి సింపుల్ టు నో. So to begin with, describe the types of business audience. Various types of business audience to whom through written communication message can be conveyed. అంటే ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్కి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మనం మెసేజ్ని కన్వే చేసేటప్పుడు అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఆడియన్స్ ఉంటారు? టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆడియన్స్. ఎవ్రీ బిజినెస్ నీడ్ టు సాటిస్ఫై ఇట్స్ ఆడియన్స్. అంటే ఇక్కడ ఆడియన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ఎవరెవరు వస్తారని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? దట్ కెన్ బి కస్టమర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్. ఇప్పుడు ప్రతి బిజినెస్ ఏం చేయాలి? దే నీడ్ టు సాటిస్ఫై ద ఆడియన్స్. అది కస్టమర్స్ అవ్వచ్చు, క్లయింట్స్ అవ్వచ్చు, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సో ద ఆడియన్స్ వాంట్ ద బిజినెస్ టు మెయింటైన్ పర్సనల్ టచ్ విత్ దమ్. కస్టమర్ అయినా క్లయింట్ అయినా ఎప్పుడు బిజినెస్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? పర్సనల్ టచ్. ఎప్పటికప్పుడు బిజినెస్ కంటిన్యూస్ కాంటాక్ట్లో ఉండాలి. కీప్ దెమ్ అప్డేటెడ్ అబౌట్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్, డిస్కౌంట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్. సో ఎప్పటికప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? దే ఆల్ వాంటెడ్ టు బి అప్డేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? న్యూ ప్రొడక్ట్స్, డిస్కౌంట్స్, బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ దగ్గర నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము? కంపెనీ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఏం లాంచ్ చేస్తుంది, డిస్కౌంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనకి తెలియాలి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. దట్స్ వాట్ ద పాయింట్. టు కమ్యూనికేట్ దీస్ డీటెయిల్స్ ద బిజినెస్ రిలై అపాన్. మరి బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కస్టమర్కి, క్లయింట్కి తెలియాలి అంటే బిజినెస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డిపెండ్ అపాన్ సెండింగ్ లెటర్స్, ఈమెయిల్స్, sometimes using social media promotions. Why? For the purpose of maintaining touch with personal audience. ఒకప్పుడు లెటర్స్ ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎలా జరుగుతుంది? మెయిల్స్, సోషల్ మీడియా. ఈ రెండు పాపులర్ వేస్ బై విచ్ కంపెనీ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ అ పర్సనల్ టచ్ విత్ ద ఆడియన్స్. దట్స్ ద పాయింట్. సో దెర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆడియన్స్. బిజినెస్ ఆడియన్స్ని స్టడీ చేసినప్పుడు 4 టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు. They are, first one is friendly audience. They are easy to deal with and the duty of this business is to reinforce their beliefs. సో అంటే ఫ్రెండ్లీ ఆడియన్స్తో ఒక కంపెనీ ఈజీగా డీల్ చేయవచ్చు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ టు డీల్ విత్ దెమ్. సో వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ ఆడియన్స్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఆడియన్స్ అంటే మీరు మైండ్లో ఎప్పటికప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి? అది కస్టమర్ అయినా అవ్వచ్చు, క్లయింట్ అయినా అవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఫ్రెండ్లీ కస్టమర్స్ అనుకోండి, లేదా ఫ్రెండ్లీ క్లయింట్. సార్ బిజినెస్కి క్లయింట్ ఎవరు సార్? ఒక సప్లయర్ క్లయింట్ బిజినెస్కి, బికాజ్ హీ సప్లయింగ్ రా మెటీరియల్ కదా, అలా. లేదా బిజినెస్ నుంచి కొనేటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటాడు, వాడు క్లయింటే బిజినెస్కి, బికాజ్ బల్క్లో కొంటున్నాడు కదా బిజినెస్ దగ్గర నుంచి, లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లీ కస్టమర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ క్లయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్, అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ కస్టమర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్. అన్ఇన్ఫార్మ్డ్, దే ఆర్ అన్అవేర్ అబౌట్ ద బిజినెస్ ఆర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. వీళ్ళకి బిజినెస్ గురించి, బిజినెస్ డీటెయిల్స్ గురించి ఏం తెలియదు. హెన్స్ ద ప్రైమరీ డ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్ ఈజ్ టు ఎడ్యుకేట్ దమ్. అంటే ఇప్పుడు అన్అవేర్ కస్టమర్ ఉన్నాడు, యాజ్ ఎ బిజినెస్ మన బాధ్యత ఏంటి? అన్అవేర్ కస్టమర్కి ఏం చేయాలి? అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి. అది టర్మ్ అక్కడ. నెక్స్ట్, ఎపథెటిక్ ఆడియన్స్. సో ఎపథెటిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అక్కడ అండర్స్టాండ్ మీనింగ్లో ఏమంటాడంటే దే ఆర్ అన్ఇంట్రెస్టెడ్, అంటే వాళ్ళకి బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో అన్ఎపథెటిక్ ఆడియన్స్ ఆర్ దే ఆర్ అన్ఇంట్రెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు డీల్ విత్ దెమ్. ఎందుకు వాళ్ళతో వై ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు డీల్ విత్ దెమ్? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. లైక్
ఎపథెటిక్గా ఉండమంటే అంటే మన కంపెనీ ప్రోడక్ట్ గురించి వాడు అంత ఇంట్రెస్టెడ్గా లేడు, వాడిని కన్విన్స్ చేయడం చాలా కష్టం, హార్డ్ టు డీల్ విత్ దమ్. ద బిజినెస్ మస్ట్ ఫస్ట్ ప్రూవ్ అండ్ జస్టిఫై దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని జస్టిఫై చేయాలి ఇనీషియల్లీ. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ హాస్టైల్ ఆడియన్స్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, జనరలీ హాస్టైల్ అంటే అన్ఫేవరబుల్ అని అర్థం, హాస్టిలిటీ అంటే అన్ఫేవరబుల్. దే బిగిన్ టు డిసగ్రీ విత్ ద కమ్యూనికేటర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అండ్ దే ఆర్ హార్డెస్ట్ టు డీల్ విత్ దమ్. అంటే వీళ్ళేంటి, ప్రొడక్ట్ గురించి ముందు నుంచే డిసగ్రీ చేస్తున్నారు, విచ్ మీన్స్ దే మైట్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు డీల్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. దే ఆర్ డిసగ్రీయింగ్ అండ్ దే ఆర్ ద హార్డెస్ట్ టు డీల్ విత్ అండ్ దే లిజన్ విత్ ఎ క్లోజ్డ్ మైండ్. అంటే ఏంటి, కంపెనీ గురించి ప్రొడక్ట్ గురించి సంబంధం లేదు, ఒక ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, ఇంక దాని మీద ఫిక్స్ అయిపోయారు దట్ వీ డోంట్ బై ద ప్రోడక్ట్. సో ఇలా ఒక 4 రకాలుగా క్లాసిఫై చేశాడు. ఈజీ టు డీల్ ఫ్రెండ్లీ, అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే వాడికి తెలియదు, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎపథెటిక్ అని అంటే ఇంట్రెస్టెడ్గా లేడు, హార్డ్ టు డీల్. హాస్టైల్ అని అంటే డిసగ్రీ చేస్తున్నాడు, నాకు నీ ప్రోడక్ట్ ఇష్టం లేదు ఫర్ మై రీజన్స్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేయాలి, అటువంటి వాడి దగ్గర కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేయించి ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయించాలి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 types ఆఫ్ ఆడియన్స్. ఒకటి ఆడియన్స్ అంటే కస్టమర్ అయినా అవ్వచ్చు, క్లయింట్ అయినా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉన్నాయండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్. బిజినెస్లో లెటర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ బిజినెస్ లెటర్ ఇల్లుస్ట్రేట్ అండ్ మీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్, కన్వే, ఆ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాడు. బిజినెస్ లెటర్ ఇల్లుస్ట్రేట్ కమిట్మెంట్ టు ద ఆబ్జెక్టివ్ ఎట్ హ్యాండ్. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ఒక టార్గెట్ అనుకోండి, లేదా ఒక గోల్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక గోల్ని ఎఫెక్టివ్గా ఎలా చెప్పాలో అది బిజినెస్ లెటర్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రతి బిజినెస్ లెటర్కి ఖచ్చితంగా ఉండవలసింది ఏంటంటే ఏ లెటర్ మస్ట్ బీ ఇన్ ద డిజైర్డ్ ఫార్మాట్స్. ఖచ్చితంగా డిజైర్డ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి లెటర్. ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఐడియాస్, లెటర్లో ఇవన్నీ ఉండాలి, ఒక ఫార్మాట్ ఉండాలి, ఐడియాస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. డెడికేషన్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్, అంటే ఏదైతే సొసైటీలో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో దానికి తగ్గ డెడికేషను. అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ వర్డ్స్ అండ్ లెటర్స్ కెన్ మేక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ లైఫ్స్ ఆఫ్ అదర్స్. అంటే ఇక్కడ వర్డ్స్ లెటర్స్ అనేటువంటివి కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ అదర్స్. బిజినెస్ లెటర్స్ కెన్ బి, చూడండి బిజినెస్ లెటర్స్ ఎలా ఉండొచ్చు ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాడు. ఇన్ఫర్మేషనల్, బిజినెస్ లెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదైనా అయి ఉండొచ్చు. పర్సుయేసివ్, కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేసేదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఒక బిజినెస్ లెటర్ మోటివేషనల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదా ప్రమోషనల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఒక బిజినెస్ లెటర్ అన్ని పర్పస్ కోసం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం, పర్సుయేసివ్ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం, మోటివేట్ చేయడం కోసం, ప్రమోషన్స్ కోసం. ఫర్ ఆల్ దీస్ పర్పసెస్ వీ కెన్ హ్యావ్ బిజినెస్ లెటర్స్. టైప్స్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ, అండ్ లాస్ట్లో ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ వేరియస్ పర్పసెస్ సచ్ యాస్, ఇవి కాకుండా బిజినెస్ లెటర్ పర్పస్ ఏంటి, సెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ దెన్ సెండింగ్ ఆఫర్ డీటెయిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ టు వెండర్. ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనం రా మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ మనకి వెండర్సే. వెండర్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా, మన ఆఫర్స్ని సెండ్ చేయాలన్నా, ఆర్డర్స్ని పంపించాలన్నా బిజినెస్ లెటర్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. ఇందులో టైప్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు, టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లెటర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంక్వైరీ లెటర్. దేని గురించిది, బయర్స్ యూజువల్లీ వాంట్ టు నో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అ గూడ్స్ విచ్ దే వాంట్ టు బై, లైక్ ద క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ, ప్రైస్, మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ అండ్ పేమెంట్. ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటాం కొనేటప్పుడు. అందుకు మనం ఏం చేస్తాము, వీ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ శాంపుల్ ప్రయర్ టు మేకింగ్ యాన్ ఆర్డర్. నేను ఆర్డర్ ఇవ్వబోయింది, నాకు శాంపుల్ పంపు, ఎందుకంటే నేను చూడాలి క్వాంటిటీ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ప్రోడక్ట్ పనిచేస్తుందా లేదా. దానికోసం వెండర్ రాసే లెటర్ని ఏమంటాం, ఎంక్వైరీ లెటర్. ఎంక్వైరీ చేయడం కోసం రాస్తున్నాడు, నువ్వు నాకు శాంపుల్ పంపిస్తే నేను క్వాలిటీ చెక్ చేసుకొని తర్వాత ఆర్డర్ చేస్తానని చెప్పి. నెక్స్ట్ కొటేషన్ లెటర్. సో ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ అన్ ఎంక్వైరీ లెటర్ ఫ్రమ్ ద ప్రస్పెక్టివ్ బయర్, ద సెల్లర్ సప్లైస్ ద రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై రైటింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ కొటేషన్ లెటర్. ఇప్పుడు బయ్యర్ ఏం చేశాడు, నాకు ఎంక్వైరీ లెటర్ పంపించాడు, శాంపుల్ పంపని. వాడు శాంపిల్తో పాటు ఏం పంపుతాడు, కొటేషన్ లెటర్. నువ్వు ఒకవేళ నా దగ్గర నుంచి కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ గూడ్స్ ఇంత ప్రైస్కి నేను నీకు అమ్ముతా, కొటేషన్. ఆ కొటేషన్ మనకు ఓకే అయితే వీ విల్ పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కొటేషన్ లెటర్. నెక్స్ట్, సరే కొటేషన్ ఓకే అయింది, క్వాంటిటీ బాగుంది, ఎంక్వైరీలో వచ్చినటువంటి శాంపుల్ బాగుంది,
వాడు పంపించిన కొటేషన్ కూడా మనకు ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి కదా. అప్పుడు మనం ఏం లెటర్ పంపించాలి? ఆర్డర్ లెటర్. ద పర్స్పెక్టివ్ బయ్యర్, ఇక్కడ బయ్యర్ అంటే కంపెనీ పర్స్పెక్టివ్లో యూ థింక్ లైక్ ఎ సప్లయర్, మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం. లేదు కస్టమర్ అని అనుకుందాం. యాజ్ ఎ కస్టమర్ మనం ఒక కంపెనీ దగ్గర నుంచి బల్క్లో కొంటున్నాము. కొనేటప్పుడు ఫస్ట్ వాడిని శాంపిల్ పంపించమంటాము. ఆ తర్వాత వాడు మనకి ఏం పంపిస్తాడు? కొటేషన్ పంపిస్తాడు. మనం ఏం చేయాలి? ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి. సో ద prospective buyer, after receiving a reply to the earlier enquiry letter, may decide to place an order with the best business firm that offers goods at a minimum price at a favorable terms. మనం ఎవడికి ఆర్డర్ లెటర్ పంపిస్తాము? ఎవడైతే మంచి సర్వీసెస్ తక్కువ ప్రైస్కి బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ మనకి ఇస్తాడో వాడికి ఆర్డర్ లెటర్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్, సరే ఆర్డర్ వచ్చింది, ఏదైనా డిఫెక్టివ్ పీసెస్ ఉన్నాయి, లేదా అప్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? కంప్లైంట్ లెటర్ రాయాలి. వెన్ ద పర్చేజర్ డు నాట్ ఫైండ్ ద గూడ్స్ అప్ టు హిస్ సాటిస్ఫాక్షన్, దెన్ హీ ఫైల్స్ అ కంప్లైంట్ లెటర్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ దెన్ రికవరీ లెటర్, ఏ లెటర్ రిటన్ బై ద సెల్లర్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ మనీ. గూడ్స్ అమ్మాడు కదా వాడు మనకి, మరి డబ్బులు వెళ్ళాలి కదా, వాడు లెటర్ రాస్తున్నాడు, బాబు డబ్బులు పంపించు, గూడ్స్ పంపించానని చెప్పి. దట్స్ వాట్ సెల్లర్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ద గూడ్స్ సప్లైడ్ బై హిమ్ టు ద బయ్యర్. వాడు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసము బయ్యర్కి సెల్లర్ రాసే లెటర్ని రికవరీ లెటర్ అని అంట. చూడండి సింపుల్ కదా ఈ లెటర్స్ అర్థం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో ఒక ఎంక్వైరీ లెటర్ ఎవరు రాస్తారు? కస్టమర్. కొటేషన్ లెటర్ ఎవరు రాస్తాడు? సెల్లర్. ఆర్డర్ లెటర్ ఎవరు రాస్తాడు? బయ్యర్. కంప్లైంట్ లెటర్ కూడా ఎవరు రాస్తారు? బయ్యర్. రికవరీ లెటర్ ఎవరు రాస్తాడు? సెల్లర్ రాస్తాడు. కాన్సెప్ట్ సింపుల్ కదా, డన్. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్. ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు సార్ బిజినెస్లో ఇప్పుడు కూడా నిజంగా ఇలా లెటర్లు రాసుకుంటున్నారా అంటే మెయిల్ ద్వారా జరుగుతుంది. మెయిల్స్, ఇప్పుడు లెటర్ రాసి పంపించడం ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు, మెయిల్స్ ద్వారా. దట్స్ హౌ. ఫార్మాట్ ఆఫ్ లెటర్స్ అండి, జనరల్గా ఒక బిజినెస్ లెటర్ యొక్క ఫార్మాట్ ఇలా ఉంటుంది. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ కంటెంట్ డీటెయిల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి? సెండర్ నేము, అడ్రస్, అండ్ దెన్ ఎవరికైతే వెళ్ళాలో వాడి నేము, అడ్రస్. సబ్జెక్ట్, ప్రతి లెటర్కి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక లెటరు రికవరీ లెటర్ అనుకోండి, సబ్జెక్ట్లో వాడు రాస్తాడు ఎస్యూబి అని ఒక హెడ్డింగ్ పెడతారు ఇట్లా జనరల్గా, ఎస్యూబి అని హెడ్డింగ్ పెట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు రికవరీ ఆఫ్ ద మనీ. అప్పుడు ఈ లెటర్ చూసిన వెంటనే అచ్చా ఈ లెటర్ మనీ రికవరీ గురించి. ఆ తర్వాత లెటర్లో ఏముంటాయి? ఇంట్రొడక్షన్ పేరా 1, పేరా 2 ఉంటాయి, కంక్లూజన్ పేరా ఉంటుంది. అంటే లెటర్ ఇంట్రొడక్షను అండ్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ దేని గురించి. ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాస్తాను తెలుసా? ఇప్పుడు రికవరీ లెటర్ అనుకోండి, ఐఎమ్ సో అండ్ సో సెల్లర్, రీసెంట్లీ ఐ హ్యావ్ సెండ్ యూ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్. ఇది ఇంట్రొడక్షన్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్, హెన్స్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు పే ద మనీ విచ్ ఈస్ డ్యూ. కంక్లూజన్, హోపింగ్ యూ విల్ బి పేయింగ్ ద మనీ ఇన్ టైమ్. సింపుల్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం. ప్రతి లెటర్లో ఈ 3 ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఏంటి? బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్, కంక్లూజన్. దట్స్ ఆ తర్వాత లాస్ట్లో కంక్లూజన్స్ ఉంటాయి. యువర్ సిన్సియర్లీ. దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ అ లెటర్. ఇందులో డిఫరెంట్ శాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఇందాక పైన డిస్కస్ చేసుకున్న దాని ప్రకారమే శాంపుల్. ఇది ఎవరు అడ్రస్ అవ్వాలి? సెండర్ అడ్రస్. ఎవడైతే పంపిస్తున్నాడో వాడి సెండర్ అడ్రస్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ సెండరేనా? సెండర్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్తుందో, ఫ్రమ్ అడ్రస్. సో దీని మొత్తాన్ని ఫ్రమ్ అనుకుందాం. ఎవడు పంపిస్తున్నాడు? ఇదేమవుతుంది? టు ఎవడికి? సబ్జెక్ట్, రిసీవింగ్ లెసర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ దెన్ ఆర్డర్. అంటే చూడండి కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇది జనరల్గా మనం పైన డిస్కస్ చేసుకున్న లిస్ట్లో దేని కిందకు వస్తుందంటే కంప్లైంట్. ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాడు, నేను ఆర్డర్ చేసిన దానికన్నా కానీ తక్కువ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్లో ఇదేంది? ఇంట్రొడక్షన్. ఇది ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్తున్నాడు చూడండి, ఈ ఆర్డర్ నెంబరు ఈ డేట్న నేను క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను, ఇంత ఆర్డర్ చేశాను, బట్ దే వర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ డ్యామేజ్ అండ్ నీడ్ టు బి రీప్లేస్. దిస్ వన్ ఈజ్ బాడీ అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ కంక్లూజన్ అండ్ ఫైన్గా థ్యాంక్స్ చెప్పడం. సింపుల్ లెటర్ ఫార్మాట్ అర్థమైపోయింది కదా. ఇందులో నుంచి ఎంసీక్యూస్ ఏం రావు, జస్ట్ మీకు ఫార్మాట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, దట్స్ అబౌట్ లెటర్ అండి, బిజినెస్ లెటర్. నెక్స్ట్ మనకేముంది? వాట్ ఈజ్ మెమరాండమ్ ఇన్ అ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. సో పైన అన్ని లెటర్ గురించి. అసలు మెమరాండమ్ అంటే ఏంటి? ఏ మెమరాండమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ షార్ట్ మెసేజ్ ఆర్ ఎ రికార్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ బిజినెస్. లెటర్ ఎక్స్టర్నల్గా ఎవరికైనా పంపించుకోవచ్చు.
మెమొరాండమ్స్ ఎవరికి పంపిస్తాము? ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్కి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పాలంటే షార్ట్ మెసేజ్ ద్వారా, అది కూడా దాన్నే మెమొరాండం అంట. ఏ మెమొరాండం ఈజ్ వన్ టు ఆల్ నోట్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్. మెమొరాండం ఏవి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామంటే పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ అఫీషియల్ బిజినెస్ విత్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. సో పాలసీస్ గురించి, ప్రొసీజర్స్ గురించి, అఫీషియల్ బిజినెస్ విత్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, వీటి గురించి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటిదే మెమొరాండం. ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ లైక్ మెమొరాండం ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ రిటర్న్ ఫర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అ మెసేజ్ టు ద ఆడియన్స్ రాదర్ దాన్ వన్ టు వన్. మెమొరాండం ఒకటి నుంచి ఇంకోటికి వెళ్ళదు, ఒకటి నుంచి అందరికీ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే అఫీషియల్ పర్పస్లో బిజినెస్లో జరిగే ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి మెమొరాండం విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ వన్ టు వన్. మెమొరాండం విల్ హ్యాపెన్ వన్ టు మెనీ కాంటెక్స్ట్లో జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడాను. ఇట్ మే ఆల్సో బి యూజ్ టు అప్డేట్ ఎ టీమ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ గివెన్ ప్రాజెక్ట్. ఒక యాక్టివిటీస్ గివెన్ ప్రాజెక్ట్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా మెమొరాండం యూజ్ చేస్తారని అంటాడు. సో సింపుల్ లాజిక్, ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్కి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటిది మెమొరాండం. దట్స్ అ కంక్లూజన్. సో చూడండి, మెమొరాండం ఫార్మాట్ చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఇందులో విషయాలు ఏమీ లేవు. టు కంపెనీ నేమ్, ఫ్రమ్ టు ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్, ఏ డేట్, రెఫరెన్స్ నెంబరు, బాడీ, దేని గురించి. సింపుల్ టాపిక్. స్మాల్గా ఉండాలి. అందుకే అన్నాడు పైన అక్కడ మెమొరాండం అంటే ఏంటి అని అంటే షార్ట్ మెసేజెస్ కోసం అని అన్నాడు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో టు మిస్టర్ ఏబీసీ సేల్స్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ, డేట్, రిగార్డింగ్, దేని గురించి, ఈ మేనేజర్ ఏదో రాంగ్ బిహేవియర్ చేశాడా, దీన్నే షార్ట్ ఫామ్లో మెమో అని కూడా అంటారండి. మెమో మొన్న చెప్పాను కదా, మెమో గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఇస్తారు, ఏదైనా తప్పు చేస్తే మెమో ఇస్తారు. ఆ మెమోకి ఏం చేయాలి, రిప్లై ఇవ్వాలి, మళ్ళీ విత్ ఇన్ టైంలో రిప్లై ఇవ్వాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్. దట్స్ ఇట్. దట్స్ అబౌట్ మెమొరాండమ్ ఆర్ మెమో. సో రెండు రకాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు, లెటర్స్, మెమోస్. థర్డ్ వన్ ఏంటి, రిపోర్ట్స్. సో ఇది కూడా రిటర్న్ ఫార్మాటే. అసలు రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఏ రిపోర్ట్ ఈజ్ రిటర్న్ టు పాస్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఎ క్లియర్ పర్పస్. ఒక రిపోర్ట్ మనం రాస్తున్నాము అని అంటే, ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన ఒక ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఆ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ గురించి ఒక రిపోర్ట్ రాస్తుంది, సో దట్ ఇట్ కెన్ పాస్ ఆన్ టు ద ఆడియన్స్, పీపుల్. డీటెయిల్డ్గా రాయాలి ఇది. సో రిపోర్ట్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది, మెమో లాగా షార్ట్ సెన్స్లో ఉండదు. A report is written to pass on specific information with a clear purpose to the target audience. The information is clearly structured, making use of sections and headings. So report lo eppudu kuda proper ga sections, headings undali, so that the information is easy to locate and follow. A report can outline the purpose, audience and the problem or issue. రిపోర్ట్లో పర్పస్, ఆడియన్స్, ప్రాబ్లమ్, ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. టుగెదర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఫర్ ఫార్మాట్. సో దట్స్ అ పాయింట్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి బిజినెసెస్లో, లిస్ట్ వచ్చాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఏముంటుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్స్ ప్రజెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ అ సర్టన్ గివెన్ యాక్టివిటీ ఇన్ డీటెయిల్. దిట్స్ అ పాయింట్. రిపోర్ట్లు ఎప్పుడు కూడా డీటెయిల్డ్ విషయాలే ఉంటాయండి, ఇన్ డీటెయిల్, వితౌట్ ఎనీ నోట్ ఆర్ సజెషన్స్. నెక్స్ట్ కొన్ని ఎనలిటికల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. దేనికి సంబంధించి? కంటైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఎనలిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎనలిటికల్గా ఒక విషయాన్ని ఎనలిటికల్గా చెప్పాలి అంటే అనలైజ్ చేసి పాయింట్ టు పాయింట్ ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఏ పర్పస్ కోసం జరిగింది, ఎలాబొరేట్గా చెప్పటం. అటువంటి రిపోర్ట్ని ఏమంటాము? ఎనలిటికల్ రిపోర్ట్. It talks about facts and analytical explanations on it. Next one is research report. ఇదానికి సంబంధించి రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఈజ్ యూజువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ వర్క్ కండక్టెడ్ బై అన్ ఇండివిజువల్. ఇప్పుడు కొంతమంది పీపుల్ ఏం చేస్తారు, కొన్ని విషయాల గురించి రీసెర్చ్ చేసి రిపోర్ట్ రాస్తారు. ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని, ఇప్పుడు కోవిడ్ అయిపోయింది, కొంతమంది ఏం చేశారు, కోవిడ్ మీద కొన్ని రీసెర్చ్ చేసి రిపోర్ట్ రాశారు. ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, అది క్రియేట్ చేసినటువంటి డ్యామేజ్ ఏంటి, ఫ్యూచర్లో ఇటువంటి వస్తాయా, రిపోర్ట్ రాస్తారనమాట. దాన్ని ఏమంటాము? రీసెర్చ్ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. దేని గురించి? ఒక ప్రాబ్లం గురించి, ఒక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి ఒక రీసెర్చ్ రాయటం. నెక్స్ట్ స్టాచ్యుటరీ అండ్ నాన్ స్టాచ్యుటరీ రిపోర్ట్స్.
స్టాట్యుటరీ రిపోర్ట్స్ ఆర్ మేడ్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ అకార్డింగ్ టు ద లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఒక స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్ రిపోర్ట్ దేని గురించి అంటే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్కి సంబంధించి, అంటే ఎక్కడైనా లా ఏదన్నా ఫాలో అవ్వాల్సి వచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇటువంటి లా ఫాలో అవ్వాలి అని ఇచ్చేటువంటి రిపోర్ట్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాట్యుటరీ రిపోర్ట్. సో అకార్డింగ్ టు ద లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద రూల్ ఆర్ కస్టమ్, ఒక రూల్కి సంబంధించి కొత్త కస్టమ్కి సంబంధించి ఒక స్టాట్యుటరీ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ విల్ బి హ్యావింగ్ రొటీన్ రిపోర్ట్స్. ఇవి దేనికి సంబంధించి, దీస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ అండ్ సబ్మిటెడ్ పీరియాడికల్లీ ఆన్ అ మ్యాటర్స్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే పీరియాడికల్గా బిజినెస్లో సంబంధించిన ఏ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి అయినా ప్రిపేర్ చేసే రిపోర్ట్ని రొటీన్ రిపోర్ట్స్, జనరల్గా ఇవి ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటాయి, వాటిని రొటీన్ రిపోర్ట్స్ అని అంటాం. లేదు ఏదైనా స్పెషల్ మ్యాటర్కి సంబంధించి అయితే స్పెషల్ రిపోర్ట్స్. దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ టు సబ్మిట్ ఆన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ నేచర్. అది జనరల్గా జరగవు, అవి ఏదన్నా ఎక్స్క్లూజివ్ కండిషన్స్లో ఉండేటువంటి వాటినే స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ అని అంటారు. సో ఫస్ట్ ఏమో లెటర్స్, మెమోస్, రిపోర్ట్స్, ఈ మూడు కూడా రిటర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. మళ్ళీ దెన్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ రిపోర్ట్, డిస్క్రైబ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది అదే, మళ్ళీ సపరేట్గా ఇప్పటివరకు రిపోర్ట్ గురించి చెప్పాడు, దానికి సింపుల్గా ఇంకో కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేశాడు, బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి. సో వాట్ ఈస్ బిజినెస్ రిపోర్ట్, డిస్క్రైబ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్. A formal business document is an official document that provides, అంటే business reports లో business report is an official document that provides statistics, research, information and other pertinent elements. అంటే ఒక బిజినెస్ రిపోర్ట్లో స్టాటిస్టికల్ డేటా ఉంటుంది, చేసిన రీసెర్చ్ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎవరికి హెల్ప్ చేస్తాయి? దిస్ విల్ హెల్ప్ ద డెసిషన్ మేకర్స్. ఆర్గనైజేషన్లో డెసిషన్ మేకర్స్ ఎవరు? టాప్ లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు స్ట్రాటజీస్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, డిసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా దే విల్ డిపెండ్ అపాన్ దీస్ రిపోర్ట్స్. సో ఎ ఫార్మల్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ కుడ్ బి సెవరల్ పేజెస్ ఇన్ లెంత్. రిపోర్ట్ అంటే లాంగ్గా, ఫార్మల్ అంటే లాంగ్ ఉంటుంది, ఇన్ఫార్మల్ అయితే షార్ట్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఫీచర్స్ లాట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకే అసలు ఇందులో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ రిపోర్ట్లో ఉండవలసినటువంటి ఫస్ట్ విషయం ఏంటో, ఒక కవర్ పేజ్. ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ క్రూషియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ ఈస్ టు హ్యావ్ అ కవర్ పేజ్. ఇందులో ఏముంటాయి? ద కవర్ పేజ్ విచ్ టెల్స్ ద రీడర్ వాట్ ద రిపోర్ట్ ఈజ్ అబౌట్ అండ్ హూ రోట్ ద రిపోర్ట్. పెద్ద రిపోర్ట్ ఉందనుకోండి, అందులో ఫస్ట్ కవర్ పేజ్ ఉండాలి. కవర్ పేజ్లో ఏముండాలి? అసలు ఆ రిపోర్ట్ దేని గురించి, ఎవరు రాశారు. నెక్స్ట్ కవర్ పేజ్ తర్వాత కంటెంట్. ప్రతి రిపోర్ట్కి ఇండెక్స్ పేజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన పుస్తకాలకి ఇండెక్స్ ఉంది కదా, ఇందులో ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండెక్స్ ఉండాలి. ఇండెక్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు కావాల్సిన పాయింట్ని డైరెక్ట్గా ఆ పేజ్కి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. దట్స్ వై అ బిజినెస్ రిపోర్ట్ మస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఇండెక్స్ పేజ్ విచ్ టెల్స్ ద రీడర్ అబౌట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కవర్డ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్లో ఏ టైటిల్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కవర్ చేశామో కంటెంట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ. ఇందులో ఏంటి? ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ ప్రొవైడ్స్ కన్సైజ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ పర్పస్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ చదివేటప్పుడు కంటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక చిన్న సమ్మరీ ఇస్తాడు. సమ్మరీ అంటే ఏంటి? ఈ రిపోర్ట్లో నేను ఏ విషయం చెప్పదలుచుకున్నానో షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పడం. నువ్వు రిపోర్ట్లో ఎలాబొరేట్గా రాసావు, మొత్తం సింపుల్గా చెప్తున్నాను, దిస్ రిపోర్ట్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సేల్స్, షార్ట్ ఫామ్. కానీ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంటెంట్ అంతా ఎలాబొరేట్గా ఉంటుంది. దట్స్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్లో ఏముండాలి? సెక్షన్స్. మరి విషయాలు ఈజీగా గ్రాస్ప్ అవ్వాలంటే రిపోర్ట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ హ్యాస్ టు బి దర్ టు మేక్ యువర్ రిపోర్ట్ ఈజియర్ టు గ్రాస్ప్ అండ్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ ఇష్యూ టు ద నెక్స్ట్. డివైడ్ దిస్ ఇంటూ చంక్స్. చంక్స్ అంటే పార్ట్స్. ఒక పెద్ద రిపోర్ట్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిలవెంట్ కంటెంట్ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేయాలి. కంటెంట్ చాలా పెద్దది కదా, రిసీవర్కి ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయి. ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టు, లైక్ మార్కెటింగ్, సేల్స్, అలా డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. అండ్ దీంతో పాటు రిపోర్ట్ అర్థం అవడం కోసం దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? సపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ report contains lot of research and data, financial records, charts, reviews, graphs, drawings, ఇవన్నీ అపెండిక్స్లో రాయాలి. అవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామో సపోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. చార్ట్ నువ్వే ప్రిపేర్ చేసావా,
లేదా వేరే సోర్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకున్నావా. దట్స్ హౌ. అర్థమైందా ఫార్మాట్? ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు చూడండి. ఫస్ట్ ఇదేమో టైటిల్ పేజ్, ఆ తర్వాత ఇండెక్స్, అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ, అండ్ దెన్ కంటెంట్. లైక్ దిస్ రిపోర్ట్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. టాపిక్ 1, ఆ తర్వాత సపోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. లైక్ దట్. దిస్ ఈజ్ హౌ బిజినెస్ రిపోర్ట్స్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్. యూ ఫ్రమ్ సేమ్ అనంతపూర్, మోర్ ఆర్ లెస్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, ఆల్రైట్. సో లాస్ట్ చాప్టర్లో ఉన్నాం. ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ టాపిక్. ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేద్దాం. థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ MCQs ఆల్సో విల్ ట్రై టు కవర్ టుడే. So last topic that we have discussed is with respect to this reports. Yes, cover page undali, content and executive summary. Yes, okay. So the next topic vachesi business communication lo with respect to business proposal. So the topic is with respect to proposals. So ikkada proposal is also something like ippudu oka client దగ్గరికి లేదా client కి మనం ఒక ప్రపోజల్ పంపిస్తాం. లైక్ ఇంత క్వాంటిటీ ఇంత ప్రైస్కి నేను కొనాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ ప్రపోజల్ వాడికి నచ్చితే ఆర్డర్ ప్లేస్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దాన్నే ప్రపోజల్ అని అంటాం. ఇది కూడా టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ కిందకే వస్తుంది. ఏ బిజినెస్ ప్రపోజల్ ఈజ్ ఎ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ సెంట్ టు ప్రాస్పెక్టివ్ క్లయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబ్టైన్ ఎ స్పెసిఫిక్ జాబ్. ఇట్స్ ఎ రిటర్న్ ప్రపోజల్ ప్రెజెంటెడ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ దట్ ఇంటెండ్ టు ఎలిసిట్ అంటే చెప్పడం, ఎక్స్ప్రెసింగ్, ఎలిసిట్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రాస్పెక్టివ్ బయ్యర్. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ ప్రపోజల్ అంటే ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ జాబ్ని అబ్టైన్ చేసుకోవడం కోసం మనం రాసేటువంటి ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. అంటే ఒక బిజినెస్ ప్రపోజల్ డ్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ద బిజినెస్ ప్రపోజల్ షుడ్ హ్యావ్ సర్టన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉండాలో చూడండి ఇక్కడ. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రపోజల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సొల్యూషన్స్. After writing a lead paragraph on the company's problem, follow up with a solid presentation of how your business can provide solution. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రపోజల్లో ఒక బిజినెస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఆ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటో కూడా చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ గురించి ఫోకస్ చేయాలి బిజినెస్ ప్రపోజల్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ప్రపోజల్లో బెనిఫిట్స్. సో బిజినెస్ ప్రపోజల్ షుడ్ క్లియర్లీ అవుట్లైన్ ఫర్ ద కంపెనీ ద బెనిఫిట్స్ టు బి గెయిన్డ్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ అ ఫర్మ్. అంటే ఇప్పుడు ప్రపోజల్ పంపించాము, వేరే ఒక క్లయింట్తో మనం ఒక రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని వాడితో వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నాం. మనం ఆ క్లయింట్తో రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అది డిఫైన్ చేయాలి. సో ఈ ప్రపోజల్ అనేటువంటిది ఏ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ వాట్ బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్, ఇది కూడా ఈ ప్రపోజల్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ credibility. Credibility is nothing but trustworthiness. So like a kind of trust that we can create is called as credibility. So this is often the overlooked portion of business proposal, but all proposals glow with credibility. అంటే మనం ఒక ప్రపోజల్ని సెండ్ చేస్తున్నాం అని అంటే వాడి మీద మనకు ఆ క్రెడిబిలిటీ ఉంది, అంటే వాడు పర్ఫెక్ట్గా మనకి కావాల్సినటువంటి వర్క్ చేయగలడు అని క్రెడిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వాడికి ప్రపోజల్ పంపిస్తున్నాం. సో ప్రపోజల్లో ఖచ్చితంగా క్రెడిబిలిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ శాంపుల్స్. సో బిజినెస్ ప్రపోజల్ విత్ శాంపుల్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ వన్స్ ఎబిలిటీ టు డెలివర్ ఈజ్ ఎ వైటల్ టు గెయినింగ్ ద విన్నింగ్ బిడ్. ప్రపోజల్స్ చాలా పంపిస్తారండి, అందులో నుంచి ఏ బిడ్ విన్ అవుతుందని అంటే వాడు ఇప్పుడు సపోజ్ యాజ్ అ బిజినెస్ సప్లయర్ ప్రపోజల్ పంపించాడు, నేను ఇంత క్వాంటిటీని ఇంత ప్రైస్కి అమ్ముతానని. వాడు ఆ ప్రపోజల్తో పాటు శాంపుల్ పంపించాలి. ఎప్పుడైతే వాడు శాంపుల్ పంపిస్తాడో ఏమవుతుంది, మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మంచి క్వాలిటీ రా మెటీరియల్ ఉంది వీడి దగ్గర, వీడికి ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు అని. దట్స్ ద పాయింట్. బిజినెస్ ప్రపోజల్స్ విత్ శాంపుల్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్. నేను ఇన్ టైంలో డెలివర్ చేయగలను, క్వాలిటీకి ప్రొడక్ట్ని డెలివర్ చేయగలను, శాంపుల్ పంపించినప్పుడే వీడికి నమ్మకం వస్తుంది. అలా శాంపిల్స్ కూడా పంపించాలి ప్రపోజల్స్తో. నెక్స్ట్ వన్ టార్గెటెడ్. Business proposal is all about communication. Yes, speak in language spoken by the intended audience. ఎవరికైతే నేను ప్రపోజల్ పంపిస్తున్నానో ఆ కంపెనీ ఇంటెండెడ్ ఆడియన్స్.
ఆ ఇంటెండెడ్ ఆడియన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని నేను ఒక లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడాలి. ద లాంగ్వేజ్ విచ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ బై ద ఇంటెండెడ్ ఆడియన్స్. అంటే ఒక సప్లయర్ ఒక కంపెనీకి ఆర్డర్స్ కోసము ప్రపోజల్ పంపించేటప్పుడు ఆ ప్రపోజల్లో ఈ 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి. అసలు ఏ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ మీ ప్రపోజల్లో ఉంది, మీతో బిజినెస్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అసలు మీ క్రెడిబిలిటీ ఉందా మార్కెట్లో, శాంపిల్స్ కూడా పంపించినప్పుడు బిడ్ ఖచ్చితంగా మనమే విన్ అవ్వచ్చు. అండ్ టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ అంటే ఏ బిజినెస్కి అయితే మనం ప్రపోజల్ పంపిస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ని మైండ్లో పెట్టుకొని మనం ఒక లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయాలి మన బిజినెస్ ప్రపోజల్లో. దట్స్ అబౌట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. టు ఏబిసి హ్యూమన్ రిసోర్స్ ప్రపోజల్ టు క్రియేట్ ఫండ్ రైజర్ ప్రోగ్రామ్. ఒక చిన్న ప్రపోజల్ ఉంది. సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇంక్లూడ్ పైన ఇచ్చినటువంటి ప్రపోజల్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. జనరేటింగ్ ఫండ్స్, ప్రివెంటింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ద స్టోర్ ఫ్రమ్ డ్యామేజ్, గ్యాదరింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ సిఎస్ఆర్. సిఎస్ఆర్ అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాం. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సొసైటీ కోసం కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, క్లీనింగ్ అప్ ఆఫీస్ స్పేస్, కొత్త మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ పర్చేస్ చేయడం కోసం, లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. లైక్ ఆబ్స్టికల్స్, నో నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. లీగల్గా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏమిచ్చాడు లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్లో? ఓకే, అంటే లా ఏమంటుందంటే ఒక బిజినెస్ కొన్ని విషయాలని లీగల్గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఏంటి ఆ విషయాలు? ఏ విషయాలు బిజినెస్ లీగల్గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి? పాయింట్. The concept is legal aspects for business communication. It is essential for entrepreneurs, అంటే ఎవడైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడో వాడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటాం. It is essential for entrepreneurs, businessmen, managers, executives and other frontline employees to understand the legal aspects of business. అంటే కంపెనీలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కడికి కూడా బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించిన లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఏ విషయాన్ని ఎప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేటువంటిది లీగల్ ఆస్పెక్ట్ దే షుడ్ నో. Business communication in certain case could be regulated by law. చాలా విషయాల్లో బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది లా చేత రెగ్యులేట్ చేయబడుతుంది. విచ్ మీన్స్ లా విల్ అబ్జర్వ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్. అందుకే సరిగ్గా చేయకపోతే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కుడ్ ఈవెన్ లీడ్ టు సీరియస్ ఎలిగేషన్స్ ఆల్సో, లిటిగేషన్స్ ఆల్సో. ఇన్ దిస్ కేస్ a legal aspect referred to selection of words used during business communication is very important. మనం ఒక విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వాడే పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ పదాలు పెడితే అవి వాడితే ఏమవుతుందంటే కంపెనీ విల్ బి అండర్ లీగల్ ఇష్యూస్. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదా, దాని పేరు మార్చారు తెలుసా? గ్లో అండ్ లవ్లీ. ఎందుకు మార్చారు? ఆ ఫెయిర్ అనేటువంటి పదం ఏమని చెప్తుందంటే డిస్క్రిమినేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది సొసైటీలో అని ఒకటి కేసు వేశాడు. అంటే నువ్వు ఫెయిర్ అని చెప్తున్నావు అని అంటే తెల్లగా ఉండే వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుతున్నావు, సొసైటీలో అందరూ ఉంటారు కదా, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇండిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్పి ఒక కేసు వేశాడు. యాక్చువల్లీ హీ వన్ దట్ కేస్. సో అందుకు ఇప్పుడు కంపెనీ ఆ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీని కాస్త గ్లో అండ్ లవ్లీ చేసింది. అంటే చూడండి, ఒక పదం వల్ల లీగల్గా ఎన్ని ఇష్యూస్. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి అది ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ. ఎవడో ఇప్పుడు ఒకటి కేసు వేశాడు రీసెంట్లీ. ఆ తర్వాత కంపెనీ ఏం చేసింది? నేమ్ని చేంజ్ చేసుకుంది. అంటే వాడేటువంటి పదం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంత హెవీగా ఉంటుంది. దట్స్ ద పాయింట్. దెర్ ఆర్ వేరియస్ కేసెస్ వేర్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాట్ కంప్లైన్సెస్ కుడ్ లీడ్ టు సీరియస్ లీగల్ ఇంపాక్ట్. అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు. ఎక్కడెక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు లీగల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్ డిస్క్లైమర్. అంటే మన ప్రోడక్ట్ గురించి మనం చెప్తాం కదా, డిస్క్లైమర్ ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పదాలు వాడమంటున్నాడు. Product disclaimer or form of written or oral communication where the seller warns the buyer in case of any harmful side effects. ఖచ్చితంగా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి, నా ప్రోడక్ట్ వాడితే ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని. దట్ ఈస్ ఎ టర్మ్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద రాస్తారో డిస్క్లైమర్లోనే రాస్తున్నాడు కదా, ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి. అది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, లేకపోతే లీగల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. లీగల్ డిస్క్లోజర్. డిస్క్లోజ్ చేయటం అంటే చెప్పటం అండి, రివీలింగ్. డిస్క్లోజర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు డిస్క్లైమర్స్ బట్ లెస్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే డిస్క్లైమర్ లాంటివే కానీ అంత స్పెసిఫిక్గా ఉండవు డిస్క్లోజర్లో. దే విల్ బి లెస్ స్పెసిఫిక్ అని చెప్తున్నట్టు టర్మ్ అక్కడ. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. ఒక కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాలంటే ఏంటి? వాడి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవన్నీ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి కదా. మీకు ఫర్దర్ సెషన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది.
This is most essential part of written communication which represents the actual financial status of a company. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్లు, బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఇవన్నీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. లా చెప్తుంది నువ్వు పబ్లిక్ సెక్టార్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యావంటే ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలన్నీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. 3 నెలలకు ఒకసారి క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్లు ఇవ్వాలి. లీగల్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. కంపెనీ ఏదైనా కొత్త కంపెనీస్తో వేరే కంపెనీస్తో కాంట్రాక్ట్స్లోకి వెళ్ళినా, మీటింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు బికాజ్ లీగల్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు కమ్యూనికేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇది ప్రీవియస్గా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్న మార్కెటింగ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఇవన్నీ చెయ్యాలని ఎవరు చెప్తున్నారు తెలుసా? లా చెప్తుంది. లీగల్లీ ఎ బిజినెస్ హ్యాస్ టు డిస్క్లోజ్ all these things to the people. So that is what the legal aspects stands for. ఎథినోసెంట్రిజం అంటాం. ఎథినోసెంట్రిక్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉండేటువంటి పీపుల్ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ని ఎథినోసెంట్రిక్ అంటాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. వెన్ ఎ పర్సన్ బిలీవ్స్ దట్ హిస్ ఆర్ హర్ కల్చర్ ఈజ్ సుపీరియర్ దట్ ఆఫ్ అదర్స్. సింపుల్ పాయింట్ అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది చెప్పండి ఈ పాయింట్లో? ఒక వ్యక్తి ఏమనుకుంటున్నాడంట, వాడి కల్చరే సుపీరియర్, మిగతావన్నీ కూడా వేస్ట్. అలా ఆలోచిస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఎథినోసెంట్రిజం అంటాం. సో ఎథినోసెంట్రిజం స్టాండ్స్ ఫర్ వెన్ ఎ పర్సన్ బిలీవ్స్ దట్ హిజ్ ఆర్ హర్ కల్చర్ ఈజ్ సుపీరియర్ దట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్స్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్ దట్ అబ్స్ట్రక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అమాంగ్ పీపుల్ బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ కల్చర్స్. ఇదొక మేజర్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్. ఎందుకంటే వాడు సైకలాజికల్గా ఏమంటున్నాడు? మై కల్చర్ ఈజ్ సుపీరియర్, అదర్స్ ఆర్ నో యూజ్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. సో ద 3 ways టు అవాయిడ్. దీన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ వన్, అవాయిడ్ అజ్యూమింగ్ డీటెయిల్స్. వన్ మస్ట్ నాట్ అజ్యూమ్ దట్ అదర్స్ విల్ పొసెస్ ద సేమ్ ఐడియా, నోషన్స్ యాజ్ హిమ్సెల్ఫ్. నేను ఎలా ఆలోచించానో వేరే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తారని అనుకోకూడదు. నీకు ఎథినోసెంట్రిజం ఉంది, వాడికి లేదు. వాడు మిగతా కల్చర్స్ కూడా కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నాడు, కానీ నువ్వు నీ కల్చరే సుపీరియర్ అని అనుకుంటున్నావు. ఈ థాట్లో నుంచి బయటకు వస్తే you can understand the fact. Next, avoid premature evaluations. సగం తెలుసుకొని కంక్లూషన్కి రాకూడదు. ప్రీమెచ్యూర్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే అదే. పూర్తిగా విషయం తెలిసిన తర్వాత నీకు ఒక ఒపీనియన్ డెవలప్ చేసుకో. అసలు నీకు సగం తెలిసి అక్కడ ఏం జరిగిందో దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి నువ్వు ఒక ఇవాల్యుయేషన్ చేసేస్తున్నావు. షుడ్ నాట్ డూ దాట్. అవాయిడ్ జడ్జింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేటింగ్ పీపుల్ వితౌట్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ గెయినింగ్ ప్రాపర్ knowledge about their cultures. Next, recognize the differences in culture. One must keep an open mind. స్టార్టింగ్ నుంచి అదే అంటున్నాం. ఎదుటివాడి కల్చర్ నీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎలా ఉండాలి? ఓపెన్ మైండెడ్గా ఉండాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ద డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ ద కల్చర్స్. ఈ 3 ways ఫాలో అయ్యారనుకోండి, వేటి నుంచి బయటపడవచ్చు? ఎథినోసెంట్రిజం నుంచి బయటపడవచ్చు. ఎథినోసెంట్రిజం ఈజ్ నాట్ గుడ్ అండి, because you are thinking that only your culture is superior. Done. ఇవి థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్. సో వీటికి రిలేటెడ్గా MCQs ఇచ్చాడు.